kun. Bugün bizim okul fabrikasının birinci günü. Biz sizinle IT ham ular proyektlari maydonchasida ko'rishdik. Bizning qizg'anishga qarshi pandemiya cheklovlari bo'lganiga ko'ra biz ko'proq onlayn translyatsiya ochib bizning ko'pgina qatnashuvchilar qatnashadi. Hamda bugungi bizning ishorani ochib berish uchun Zuhraylarni xasus beribdim. U Ochiq universitet proyektining menejeri. Hayırlı günler var. Sevmişsiniz. Bu elgi proyekt Okul Fabrikası bütün Dünya Tatar İşleri Forumu uyuşmasına koray. Bütün Dünya Tatar İşleri Forumu birinci şiratda regionlardagi, şehirlerdagi tatarlar bilan ishlaydi. Hamda ikkinchidan onun Qozonda o'zining shunday bilim berib ham zamoncha madaniyatga qaragan turli proyektlar bor. Shulardan birisi Ochiq universitet onlayn bilim berish platformasi. Okul Fabrikası forumining şol proyektga biz qo'shib ishladik. Hem bugungi kunda aktual bo'lgan temalarni olib birinchisi IT, ikkinchisi marketing, ko'proq tatar proyektlarining marketingini boshlangan Məğarib temisi o ikinci günlük yaklaşık. Hamda medeniyet hem urbanistika temisini başladık. Onu biz rayonlardagi medeniyet yurtlarında işlevşi, kitapxonada işlevşi kişiler bilan uyushtirashamiz. Bugungi kunda mürakkab etgancha IT ham tatar proyektlarini boshlanadi. Biz rahmat qilganimiz uchun hozir sizni berem kuratorlarga Aynur ham Raynur ular bugungi programmada ishladilar. Ham bugungi ishga qatla ular moderator bo'lishadilar. Rahmat Zuhra. Hozir endi biz panel diskussiyani boshlab beramiz. Boshda Aynur Rahmatov yordam etishak. Birinchi tanishtirib o'tamiz spikerlar bilan. Qozog'iston Respublikasi Davlat idorasining sifroviy negizida o'stiruv ma'lumot texnologiyalari amaliyotda ministr o'rinbosari Radil Ismatov. Innopolis general direktorining sifroviy transformatsiya bo'yicha kengashchisi Dinar Nasirov. Kaining o'stiruv ham sifroviy transformatsiya bo'yicha prorektori Ayrat Hasyanov. Tatariston Respublikasi sifroviy transformatsiya o'zagining proyektlar ham sifrlashtiruv produktlari yetakchisi Fuat Abdurahmonov. Tatariston Respublikasi Fanlar akademiyasi Amaliy semiotik instituti fanniy xizmatkori Bulat Hakimov. Innopolis universiteti aspiranti Albina Husaynova. Ham ishmakar Urban Tatar radiosi avtori Ilham Sharipov. Aynur, Мен bu diskusiyada Rusya söyleyeyim, çünkü bizde iki dilde diskusya olacak. Kimga jeneriak Totaş söyleyeceğiz, siz Totaş söyleyeceğiz, kimga Rusya, siz Rusya söyleyeceğiz. Я буду говорить на русском, а Райнур будет говорить на татарском, спикеры тоже, если вам удобно говорить на русском, если на татарском, говорить на татарском. Расскажу, как все будет проходить. У нас есть 9 вопросов, которые мы будем сегодня обсуждать. Будем начинать слева направо, то есть мы задаем тему, каждый спикер высказывается, между собой вы можете дискутировать, задавать друг другу вопросы. Когда тема будет обсуждена, вопросы будут из зала. Вот, мы вас тоже просим всех говорить громко. У нас сегодня в первую очередь акцент на трансляцию, вот, чтобы все записывалось, чтобы мы потом могли это послушать, переслушать. Вот, Райнур, объявишь первую тему? Birinchi tema bizning Shvayoнграй Dalenchik soqab qolgan qo'shimchalar, saytlar, interfeyslar, planlangan produktlar. В общем, идея такая. У нас есть задача сохранить татарский язык, татарскую культуру. И вопрос такой, какие приложения, софт стоит создать, чтобы это сделать. И во-вторых, какие вот уже, там, не знаю, приложения типа ВКонтакте, Телеграм нужно перевести на татарский язык, чтобы у них был татарский интерфейс. Вот, ну, с того края начнем. Меніңше барсы да керек, тәржіме етуге керек, приложениялар татарша болуға тиеш. Мәселен, мен өзім қараймын, Google Translator білән еш қоллана, инглиш үшін, башқа тілдер үшін, татар тілі үшін де қасыға қоллана. Анда мәселен, мен білмеймін, ана кеме сағандыр, бәлки анда мәселен нелері озвучкасы yok. Мен мәселен, инглишке тәржіме етсем, анда басасың да сөз білән әйті, тауыш білән әйті. Анарсын Яндекста, Яндекс Мюзикта mesela татар музыкасын çalışıyorum. Lakin biz mesela Tuva için bir приложение сағаны, Tuva muzikasını tınlar için.
Анда безгә бер анда яшәүче бер татар егет ярдәм итте. Ул бөтен музыка авторлары белән сөйләшеп, алардан контрактлар имзалап чыкты. Мәсәлән, Татарстанда да без шулай ясамакчы булган идек, чөнки безнең приложение бар, бөтен бер бар. Ләкин без бунда сөйләшә башладык. Музыка авторлары, фонограмма авторлары, сүзләр авторлары, башкаручылар барысы белән дә сөйләшә кирәк һәм алар безнең барысында ничектер бер җиргә туплаган кеше юк, организация юк. Шуңа күрә, мәсәлән, шул татар музыкасын тыңлар өчен бер приложение ясау өчен мин безнең ничегрәк кирәктер, без Салават абый белән сөйләшкән, ул әйткәне, әйдә мин җиреп чыгам барысы белән дә контрактлар ясыйм дип. Ләкин мәсәлән, шундай биләр дә кирәк, чөнки бу бер мисал шикелле. Ой, барысы да кирәк. Ләкин телне саклап калу түгел, телне үстерергә кирәк аны. Саклап калу үзендә, саклап калу дисәң, үләй инде ул. Мәсәлән, шуңа күрә тел бөтен җирдә кулланырга тиеш. Без шуны күрәбез, мәсәлән, кемдер инглизчә сөйләшәсе килә икән, кытайча, испанча өйрәнәсе килә икән, анага бу онлайн приложение бик күп ул телләрдә. Ләкин син ул телне өйрәнмисең приложениеларны кулланып кына. Чөнки бу приложение сиңа ярдәмче генә була торган әйберләр. Ул офлайн форматта кулланырга тиеш. Шуңа күрә телдә инде офлайн форматта кулланырга тиеш. Ләкин мәсәлән, мин әти буларак, мин балаларыма, алар мәктәптә татар телләре бар, татарча сөйләшә алар. Һәм башка Литвада татарча сөйләшә алар. Чөнки дзюдога барасың икән, хоккейга барасың икән, башка җиргә барасың икән, бөтен җирдә русча сөйләшәләр. Шуңа күрә татар теленең аның куллануның мәгънәсе калмый балалар өчен. Һәм шуңа күрә инде аның мәгънәсе булмагач, аның кирәге дә юк дигән сүз. Шуңа күрә күпме без анда IT ясасак та инде ул аның куллануы булмаячак. Шуңа күрә беренчедән шул мәсьәләне офлайннан чыгарга кирәк. Татарча сөйләшә торган комьюнити булырга тиеш. Менә анысы иң мөһим бер әйбер. Рәхмәт. Килешәм, саклап калу һәм үстерү дигән сүзләр белән чыннан да саклап калу стратегиясе белән генә чикләнергә кирәкми. Үстерү, үсеш стратегиясе булырга тиеш. Чөнки тел, ул мин дә шулай дип уйлыйм, ул ничек булса да барыбер сакланачак. Музейларда да әйберләр бик әйбәт сакланалар. Әллә ничә гасыр элек булган әйберләр музейда саклана. Тел дә шулай теркәлгән сүзлекләрдә, китапларда, шул хәзер цифрлы чыганакларда тел бар. Аны алга таба кулланысы өчен үстерергә кирәк. Мин фәнни оешма вәкиле буларак, тел өлкәсендә лингвистик ресурслар белән ресурслар ясаучы оешма вәкиле буларак, үз ягымнан мәсьәлә. Хәтта телгә өйрәтә торган заманча кушымталар кирәк. Һәм алар хәзер бар, ләкин бөтен заманча суллар куллана торган, бөтен шул персоналләштерү, индивидуальләштерүне исәпкә алган өйрәтә торган кушымталар булырга тиеш. Хәзерге менә дөнья дәрәҗәсендә булган, хәзер һәрбер кешенең тел белү дәрәҗәсе уникаль дип әйтәләр. Менә аларны төрле дәрәҗәләргә бүлеп карарга була, башлангыч дәрәҗә, урта дәрәҗә, югары дәрәҗә, ләкин бу дәрәҗәләр арасында бик күп бүтән баскычлар бар. Кешегә нәкъ аңа туры килсен өчен, хәзер бу зур мәгълүматлар, big data, machine learning analytics, образовательный аналитик, белем бирү аналитиксы, суларын куллана торган кушымталар бик кирәк. Кешенең сөйләмен симуляциялый торган, кеше үзен сөйләшеп карап була торган, ниндидер теге фидбэк, җавап ала торган, шундый интерактив, акыллы, интеллектуаль хәзер самотикка нигезләнгән хәтта кушымталар кирәк булса. Тагын да нәрсә кирәк. Хөрмәт бик зур. Үстерүш турында монда бик килешәм, ләкин кушымталар турында минем фикерем нинди? Әлбәттә кирәк,
ләкин һәр кейсны аерым карарга кирәк. Мәсәлән, тел өйрәнү өчен приложениелар, да, аларны яңадан без ясасак, беренчедән бик зур финанс кирәк, икенчедән аларның сыйфаты булырга мөмкин, вряд ли будет тот уровень, который, например, вряд ли будет тот уровень, который, например, у известных приложений как Lingua или вот, Duolingo. Я посмотрел, оказывается, есть возможности, например, в том же Duolingo создать там необходимое количество голосов, то есть сообщество, там, которое заинтересовано в изучении татарского языка, пройти через акселерацию и добавить Duolingo возможность изучения татарского, да, для молодежи, ну, вообще для кого угодно, в принципе. И такой подход, возможно, в таких случаях гораздо более оправдан, потому что там, поддержание приложения в должном уровне, когда нет монетизации, будет гораздо сложнее. Duolingo это работающая площадка, которая зарабатывает, которая как бы, идеального качества с точки зрения там, реализации. И просто не всегда мы знаем о таких возможностях, и чем там бросаться, создавать много сервисов, иногда можно направить усилия там, сообщества, чтобы текущих каких-то сервисов реализовать, да, с той же самой музыкой. Возможно, если прокачать там через маркетинг просто на существующей платформе Яндекс.Музыка раздел с подкастами на татарском, это будет гораздо эффективнее, да, чем продвигать отдельное приложение. Вот поэтому про софт, наверное, Спасибо большое. Я еще раз обращусь к спикерам. Группа трансляции нас просит говорить чуть-чуть еще погромче. Да, да, нас очень хотят слушать. Поэтому прям... Вот у нас, к сожалению, да, микрофон вот пушка стоит. Да? Ага. Минем için birinci orunda birinci hatta o medeniye hem dilini üstünlük turadi. Buna приложение, saytlar o ikinci orunda. Çünkü на русский перейду. Мәсәлән, айгыр җырчы бар. Аның турында сөйләсәк, ол күп итеп җырлый, мәсәлән, ну, акценты бар, но в мире на татарском языке, особенно за границей, да, молодежь начала узнавать, в том числе благодаря им. И у меня много друзей за границей, которые знают, что это татарин, и начали задавать очень много вопросов, как это переводится там. Очень зашла песня «Пияла», да, тоже, что это означает, просили перевести, конечно, там Google переводчик не очень хорошо переводит, не передает весь смысл песни. И я думаю, что культура использования языка в повседневной деятельности, максимальное именно вовлечение, то есть использование некого культурного кода уникального, который в сугубо татарском языке побуждает интерес к этому языку, понимание, потому что вот я был в Якутии, очень такой пример здоровский, да, у Якутии очень хорошо развита киноиндустрия, очень замечательно развита, и я начал проникаться Якутией благодаря тому, что посмотрел несколько художественных фильмов, которые рассказывали о бытии Якутии, о уникальных эпосах Якутии, да, почему, вот, допустим, многие сейчас очень увлекаются в мире, да, норвежской культурой, потому что был фильм «Викинги». После этого потом были «Мстители», там Тор, да, вот эти герои, они у молодежи побуждают интерес к познанию этой культуры, этой истории и что стоят за именами там, как героев, так и великих эпосов, что такое Рагнарёк и так далее. Вот, если мы вот этим вопросом не будем заниматься, мы можем создать огромное количество сайтов, приложений, все что угодно, мы уже это делаем. Давайте по-честному, да, мы это делаем. И объективно говоря, яркий пример, два ярких примера, не очень позитивных на самом деле, но пока я не могу сказать вам решение, как это исправиться, но на самом деле мы об этом серьезно думаем. Это первый пример, Википедия, тюркские языки. Посмотрите иерархию этих языков, на каком месте разные языки находятся. Да? Даже говорить не буду, на каком месте татарского, сами посмотрите. Не на первом месте, к сожалению. Второй пример яркий, да, это у нас в Ютубе убрали татарский язык. Ну, все об этом знают, да, мы сейчас активно ведем работу с этим ресурсом, но вполне объективно понятный ответ. Спроса нет. Давайте по-честному, сейчас мы живем в век экономики, где спрос рождает предложение. И пока вот этот спрос не инициируем,
мы можем много биться, здесь и Булат, и другие коллеги говорили о том, что мы можем много что делать, но новые технологии, новые предложения, действительно вкусные, классные вещи, они требуют ресурсов, не только денежных, но и в том числе сейчас все за что бьются? Самый главный вопрос. За что сейчас все бьются? Разработчики, киноиндустрия и так далее. Они бьются за внимание. Даже раньше был модный очень термин, назывался тайм-менеджмент. На самом деле сейчас он не работает, давайте по-честному. Сейчас работает другой менеджмент. Работает менеджмент внимания. Причем ты можешь назначить огромное количество встреч, но если ты на этой встрече не сосредоточился и не погрузился в эту тему, и не сконцентрировал свое внимание именно на этой тематике, то эффект, сами понимаете, будет прямо противоположный тому, что ты не погрузился и не проработал. И это вот в нашей среде, в том числе в айтишной, да, вот пока ты действительно качественно не проработаешь, у тебя не будет качественного продукта, который будет доставлять не только удовольствие, но и решать те или иные жизненные проблемы. А без глубокого погружения в эту составляющую мы не знаем. И здесь как раз как можно поступить, да, поступать можно по-разному, но мое видение, что нельзя отделять там науку, культуру и так далее. Но она в первую очередь тоже должна сейчас переориентироваться на подход такой, чтобы вовлекать большее количество людей. А это можно делать только через интересные вещи. Спасибо большое, Рахмат. Мин Динара ишлене катнашам. Нинди куламалар эшләп булмаса да, безнең балалар өчен офлайнда качественный контент булмаса, балалар бакчасында ике төрле программалар булмаса, безнең балалар татарча сөйләшмәс. Менә мин үзем дә балам белән татарча сөйләшсәм дә, тырышсам да, IT турында сөйләшергә миңа бик читен. Чөнки мин терминнарын да белмим. Мин IT турында контент татарчада укымыйм. Мин аны инглишчә укысам, русча укысам, татарчада укымыйм да, аның турында сөйләшмим дә. Шуңа күрә мин хәзер менә профессиональ тема турында сөйләшә башласам, мин татарча аны сөйләшә алмам. Шулай ук популяризаштыру татар культураның менә фильм, радиостанциялар булса, Радик әфәнде менә бик дөрес әйтте. Ул круто булырга тиеш, татар культура турында тыңлау, карау, аның турында, аның белү. Шунысы булса, безгә приложениедә татарча булмаган интерфейс машалламас. Вообще приложениялар белән үстерү якын арадагы эш түгел. Яшьләр кызыксына, күп кызыклы чаралар белән алар бар, алар реально бар, Стешалда бар, Казанда бар. Минемчә, шул офлайн чараларга һәрберсенә ниндидер стандарт формат итеп ясап, онлайн бер стандартын кертергә кирәк һәрбер чараның. Һәм ул чарага менә 15-20-50 кеше түгел, дөнья татарлары кушылып әйтек, менә ничек университет платформасындамы, то есть шул платформага куярлап бер формат ясарга кирәк, и ул форматны өйрәтеп кертергә бүтән проектларга, бүтән офлайн проектларга. Күнектергә ничектер яшьләрне шундый зур бер платформага һәм минемчә шактый гына китәчәк. Һәм ул калачак та, то без ясыйбыз чараларны, ана 50 кеше килә, ул чара бетә шуның белән. Шундый стандартный формат булса, онлайн запислар белән, алар бөтенесе калачак һәм алар кабатланмаячак, шуның белән качество да үсәчәк. То есть һәр яңа ясаган чара ул уже икенче булачак. Икенче яңа уровень. Демәк, чараны офлайн үткәрәбез, аны онлайн рәвешкә куябыз, ниндәй платформа. Менә бүгенге көндә уже үткәргән чараларны
онлайн платформага ничегірек сайт, мол, приложение, какое-то супер приложение, ну, бүтінісін онлайнға кіртіп тіркеп барга керек. Потому что шоралар қызық бар, реально яшілер келе, яшилер шулар. Это даже TikTok, Mesela TikTok'ta bir kızık kanal var, o dini detaylı fotoğraf. Ada men sen parayım, bala şalarda men parayım. Bir gerek yaratıp parayım. Şimdi mesela kubrak uğratır. Anı para, kişiler kızık sanattır bile. İyi anı bilene başladı. Söyleşmeye başladı, kızıksına başladı. Şimdi yeniler uğratır kubrak. Mesela bala şaşın. Hazır biz Instagram'da oturarız. Bala şaşı Instagram'da reklam tutulur kadar TikTok'ta oturarlar. Başka nilerde приложение oturalım. Şuna göre kontent en birinci orunda kalır duracak. Barabı. Çünkü bala şaşı yaşlar Allah kontentle barıylar. Şunun bana kızısanalar. Allah olmasa biz dostlar eteriz, saklıyız tilde. Устремимся. активировать табис. У меня бар, но без аны білмейміз. Мында просто маркетингка бала бүтін нәрсе. Маркетинг, вообще таксак, аны яңа кушымтага түгел, әйбәт маркетологтар табырга, әйбәт контентчиклар табырга. Һәм шунда усилий направим, ул бик тә дөресрәк булачак. Конкрет софт турында түгел, беренчедән о содержании должна быть речь. Біздің проблемамыз татарлар бигәс. Шул качество содержания кайдан алып йти. Кем аны яза, кем аны ясый. Әле татарча дөрес иттереп сөйли торган татарлар тагын да әзрәк. Мен үзем дә шундый түгел. Мин матур иттереп татарча сөйләшә алмыйм. Нәни эшләйсез? Брать маркетолог, может быть, он не обязательно знает татарский хорошо. Должен найти тех единиц, которые на татарском правильно и хорошо могут свой контент, и их прокачивать через крутую службу маркетинга, возможно, как вариант. Bizden sonra speaker Cem Kılıçak. Marketing turunda etkende stratejisini edesiz biz ez deyip bizde taşa sohbet edip söyleşiyorlar. Әмне тагын Якутияга килеп айтсак, алар тагын да әзрәк, күпкә әзрәк. Безнең белән чагыштырганда, ләкин аларның ичке букчага, нәмимчә, мәсәлә ул шул эшне кызыксынган кешеләрне бергә оештыру кирәк. Менә шул бәлки бездә җитми рәтләп оештыру, ниндидер махсус мәйданчыклар оештыру бәлки. Шулай мин килешәм, офлайн чаралар, офлайн мәйданчыклар, алар беренчел булырга тиеш. Инде менә IT яктан, интернет пространствында аларны яшәтү инде икенче мәсьәлә. Ләкин ул шулай ук бик минемчә бик кирәк һәм бик аңа игътибар итәргә кирәк, чөнки ул булмаса булган онлайн чаралар турында да кеше белеп бетер. И менә тагын маркетинг турында кемдер әйтте, менә бу белән тәрҗемәдә без татар текстларны яхшы тәрҗемә итми дип әйттеләр. Менә сезләрне белмисездер, Татсофттан сезнең семиотика ясаган онлайн тәрҗемәче бар. Кемдер белми. Кулланабыз. Ул күпкә сыйфатлырак. Миңа үземә ниндидер көнкүреш тормышта нәрсә миңа үземә җитми, шулар исемә килә. Мәсәлән, яхшы клавиатура татарча. Татсофтнага бар, ләкин ул бик уңайлы түгел. Мәсәлән, Skype белән кертү юк. Ты ясаган иде. Студентлар белән. Бик яхшы. Менә аннары тагын подсказканы автокомпьютер киләсе сүзләр. Бик яхшы. Хаталар төзәтүне күп нәрсәләр җитми һәм Татсофтныкы да мәсәлән кайбер таныштарым shift key дигән клавиатураны файдалана. Барысында ниндидер кимчелекләр бар. Яндекс эшләгән икән. Яндекс? Клавиатура, бик әйбәт.
И шулай ниндер граммарлы шикелле хаталар түзәтү белән сервис җитми. Ул бөтен җирдә минемчә булган киш, ул Telegram булса да, Word булса да, браузерда да беренче кетсәң дә, менә шул ул миңа бик җитми, бәлки тагын кешеләргә дә шундый сервис Рахмет. Может быть, есть вопросы из зала? Спикер. Сонсыз, мен исемім Айдар. Мен балалар программера робототехника мектебінің директоры, Иран директоры, основателі. Вот біз айтабыз енді татар тілі деп. Башта үдебізден, наверное, башлара керек бұл ішінен. Азат етмешлі, балалар білән татар сөйлешәбіз дейді. Кіші сөйлешмей татарша. Ике татар ұшырашса да, русча сөйлешә башлый, татарша сөйлешмей бейт алар. Мен Азатқа барған екен, біз русча сөйлешә башлыйбыз. Ойратқа. И шулай ук син татар икәнен белсәң дә, аңа русча сөйлешә башлыйсың, ә татар сөйлешә башламыйсың нишләп? Вот, ансы, наверное, бер сорау. Икенчесе, приложениеларга караганда, безнең Татарстанда уже әле кайчан гына булды мероприятие, уен предлагать для татар егетләре, татарча уен. Но әле анда, конечно, доработка кирәк. Уенның исемен хәзер искә төшсәм, Яндекс дип аталган ялгышмасам. Яндекс дип атала, приложение уен аша татарча өйрәнәләр. Вот шул уеннар өчен алар бөтен татарча телендә ясаганнар, тагын хәзер безне саклап калу түгел, үстерү исәбеннән. Предложение булды аларга татар телендә түгел, бүтән телләрдә генә. Безнең татарлар бит инде бөтен илдә бар. Алар шул приложение, например, любой приложение булсынмы, уен булсынмы, шуларны скачать итеп уйнар өчен алар телне бары белергә кирәк. Бүтән культуралар белсен өчен, например, шул Якутия безнең белсен өчен, якутча телдә татарча уеннар булса, анысы икенче. Шул традициялар, татарларда бик күп традициялар. Хәзер инде ярый Казанга килгәч эшпишмакны хәтерли башладылар. Но әле дә бүтән илләрдә Татарстан, Казанны Казакстан дип утыйлар. Шуның өчен безнең традицияны башта үстерергә кирәк. Андары татарлар, бүтән илләр татарлары кызыксынып, безнең традицияны кызыксынып укый башлады. Укыр өчен как раз менә шул булган приложениеларны күтәрсәк, шул ук тәрҗемә платформаларын күтәрсәк, вот шуның аша андары белә башлаячак. Сезнең нинди сорау? Мен сорау, мен дополнение. Рахмет. Хорошо. Давайте. Сәмсез исемем Лилия. Мин татар теле һәм инглиз теле укытучысына укыйм, икенче курста. Һәм татар теле белән кызыксынучылар әз, татар телендә сөйләшүчеләр әз дигән фикер белән килешмим, чөнки татфакка һаман да укырга керәләр. Мин үзем дә 2 ел элек татар теле белән янып шунда укырга кердем. Быел да беренче курсларны карыйм, филология факультетына да 25 кеше керде, татар теле, инглиз теле укытучысына да керде. Димәк, татар теле әле ул сакларлык түгел, ә менә үстерерлек дәрәҗәдә. Ягъни аның өстендә нәкъ менә маркетинг булырга тиеш һәм әйбәт контент. Әйбәт контент дигәннән минем энекәшләр берсенә 5 яшь, берсенә 7 яшь. Апай, есть игрушка, дай поиграем на телефоне. Аларга әтиәниләр әле телефон бирмиләр, ләкин аларның шуңа күрә миннән ничек тә булса ул телефоннан уйныйсылары килә. Әйтә, миндә юк уенчыклар. Әйдәгез мультик карыйбыз, татарча мультиклар бар, карыйбыз татарча мультиклар. Һәм менә уеннарны шундый яхшы дәрәҗәдә татарча иттереп эшләү, ул миңа калса шулай ук мөһим чыганак. Аның өстендә эшләр алып барыла микән, бунысы бер сорау. Икенчедән, менә кечкенә балаларда да әле татар телен өйрәнүгә теләк бар. Ягъни менә шул 5 яшьлек бала, апа, я знаю 3 слова на татарском. Алма, ипи и чәй. Аннары инде менә 2 ел узды, ул әйтә. Ул шул кадәр тырыша татарча сөйләшергә. А знаешь, я вот теперь знаю, как будет заяц. Куян, а ты знала об этом? Ну да, знала дип әйтәм инде. Ягъни татар теле ул әле теге каядыр аста калган, өйрәнергә кирәкми дигән түгел. Яшьләр теле кызыксына, ләкин ул контентны шундый дәрәҗәгә күтәрергә кирәк, бүтәннәр дә кызыксын өчен. Хәтта рус балалары да өйрәнергә теләк
bildirsin үшін ул контентны яхшы дәрәҗәгә күтәрергә кирәк минемчә. Һәм уеннар буенча сорау бармы татарча уенчыклар, приложениеларны нәкъ Мин әйтәм. Без ясый башладык, Бәбкәләр дигән бер уен чыкты, бәләкәй балалар өчен. Ул вообще безнең производство, ул теге бәләкәй первый этап кына ул направлениедә. Но менә уян не буенча анда әти, әни, әби, бабай, гаилә, мәктәп сүзләре, рәсемнәр, ниләр белән Бәбкәләр дип атала, хәзер кереп. Миндә Android-та бар. Уен ясау нишләп юк? Ну, минемчә, иң төп фикер уен ул зурай бер аны еллар буе ясала. Ниндидер приложениены син 2 ай эчендә ясап чыгарасың. Уенны ясар өчен аны зок ясарга кирәк, аның ресурслар бик күп китә. Шуңа мин уйлавымча чыкмагандыр артык уеннар бүгенге көндә. Но менә бәләкәй Бәбкәләр әле Бурятия татар балалары өчен бурятча татарча тоже менә уен килеп чыгачак. Уеннар чыга, но алар не монетизируется, акчага сатып булмый, шуңа аларны беркемдә коммерческий проект итеп чыгармый. Безнең бар бик яхшы уен, мин хәбәр микән Илдар Аиповның хәрефләре. Ne ol akşama? Димәк, менә ул Мин сатып алдым аны. Minde. Ну, стоит того, миндә сатып Суммада алдым. булган иде. Минем бала әле үсмәдән хәтле. Миндә сатып алачакмын. Һәм культура юк сатып алуның, во-первых, бездә. И теге әйтәләр бит, делайте приложение для девочек, они покупают, а мальчики всегда ищут что-нибудь бесплатное. Шуңа күрә миңа калса әле бу безнең өйрәнеләчәк, чыгарылачак, но без адымнар ясый башладык уже. Бәбкәләр, ну, тоже такнет грантына чыкты. Бер уенны ясар өчен безне бер уенны ясаган бер инвестор, татар инвестор таптык, 6 миллион бирде. Где-то бер действительно бер кызык уен ясар өчен где-то надо безнең вот 6 и минимум где-то бер 18 миллионга рублей. Это только бер уен, да. Аны ясар өчен, это еще без тиража, без маркетинга. И чтобы они не отваливались, поэтому постоянно эшләргә кирәк. С точки зрения монетизации, конечно, это Һәм менә шундый мәсьәлә, безнең нишләп тергел татар телен өйрәнү анда мәсәлән тәрҗемә буенча уеннар, һәм менә бит балалар мин татар теле өйрәнәм дип уен уйнамый. Алар уен уйныйм дип как квест как раз. Gardenscapes уйныйлар. Gardenscapes'ны була уйнарга инглиз телендә һәм татар телендә анда шул теге кеше берәр нәрсә эшләгәч, аның өстендә теге мессендж кебек чыга фразаны дип әйтә. О, надо там огород полить. Менә шундый уеннар алар татар телендә дә булса әйбәт була. Татар телен өйрәнү буенча түгел, әмма уеннар татар телендә уйналар торган. Чөнки минем энекәшләр, ой, мин татар телен өйрәним әле, уен уйныйм дип уйнамыйлар. Алар уен уйнар өчен, кызык табыр өчен уйныйлар. Һәм телдә татар теле безнең шуны өйрәнү өчен булган тел дип кабул ителә җәмгыятьтә дә. Өйрәнергә кирәк. Вот эсперанто була торган тел булган. Максат өйрәнү. Өйрәнү төп максат түгел, ул бер адым гына. Көн саен нишләптер татар теленә бурып күрсәтәләр. Мин моны дөрес позиция дип санамыйм. Өйрәнелергә генә тиеш түгел, бөтенләй бер татарча булырга тиеш. Татар кешесенең кулланырга. Мин үзем дә татарча уен уйнар идем. Мәсәлән, мин уйныйм теге кроссвордлар, сүзләр табырга кирәк. Кайвакытта буш вакыт булганда, әйе, уялтып алыйм дип, аның татарча версиясе юк. Инглизчә сүзләр төзеп утырырга була инде. Һәм русча. Мин монда мәсәлән ни карадым? Численность населения стран Европы. Менә иң астан карасак, мәсәлән, Черногориядә 650 кеше, 650 мең. Эстония, Словения мәсәлән 2 миллион кеше генә яши. Латвия 2 миллион, Албания, Литва 3 миллион. То есть, мәсәлән, без әйтәбез, аудитория җитмәде. Монда барса там Бельгия 5-6 миллион, наверное, Ирландия менә 5 миллионга да җитмиләр. Соответственно, ләкин бу бөтен илләрдә телләр бар. Алар барсы да кичне
баршада там бельгийский нема, славянский, словацкий, дан. Алар барбар тиллерин билет. Шуңа күрә с точки зрения татарского языка, мы сам карасак, бездә 8 миллион дип әйтәләр инде. Татарстанда мәсәлән 2 миллион булсын дигәндә, Русиядә бәлки 5 миллион дип әйтәләр. Аудитория бар, ләкин бу барсы да инде дәүләткә дә бер калган шәра. Чөнки мәсәлән частный инвесторлар дип инде алар бу әйберне үзләре генә башкара алмыйлар. Әйткәнемчә, мәсәлән, шул уеннар ясар, башка әйберләр өчен. Без мәсәлән карыйбыз икән шул эсперанто телен. Аны бит специально ясадылар. Теге научный тел булсын, международный булсын дип, җиңел булсын дип инде ул бит килешмәде. Ул бит инде үлде. Мәсәлән, шул инглиз теле, ул үсә. Мин мәсәлән белән без мәктәптә эшләгән ердә шул испаниялар мәсәлән килер, посол Испания килә дә әйтә, менә безгә хотя бы бір предмет, история, география, испанча ясасаш, біз сізге нәрсе береміз, грант береміз, бүтін учебникларны береміз, біз сізге оқытушыны, испан оқытушыны өзі біз сайлаймыз, сіздің үшін яхшы оқытушыны мында кетіреміз, һәм анарға ақша төлейміз, сіз төлейсіз, һәм біз сверху счет төлейміз. Мына мәсәлән испаннар, испан тілін поддерживать тарату үшін шулайша инглиз тілі үшін, андайды, я не знаю, там не миллиарды, там триллионы рублей уходит просто на развитие английского языка. Шуңа күрә татар тілі әйтсәк тә инде, мәсәлән, мин үзем дә министерствода эшләгәндә безгә шалтыраталар иде Кабминнан. Анда без сезгә, мәсәлән, без бюджетта 300 мең сум бөтен сайтлар татарча ел буенча татарча тәрҗемә булсын, тәрҗемә итер өчен акча бирәбез. Ник сез аны кулланмыйсыз дип әйтәм. Нихә 300 меңгә мәсәлән алсам, даже, ну, мәдәм, ничек 300 мең саласыз, мәсәлән, ничек мин бөтен министерстволарга тәрҗемәче даже зарплата утыртам икән кеше ничек. Ул бит инде җитми әйтәм. 300 меңне мәсәлән ясасак, мәсәлән, хәзер алсак 300 меңне. Сездән арсын миңа киләсез дә, ник сез 300 меңгә бөтенсен бөтен эшне яхшы башкармадыгыз. Әле миңа арсын нидә предъявить итеп. Бик күп чаралар әйтәбез, шул мәсәлән безнең балалар бакчасын әйтәбез. Безнең Кытайдан килгән профессорлар, алар әйтәләр, менә сезнең Татарстан, ул менә классический, менә европейский, все европейские страны, менә мин әйттем да 40 алар барсы да мультилингвильный. То есть бакчасы барасың, сен анда мәсәлән була там славянский или славянский язык, значит, и английский. Финляндия барасың будет финский и там английский, еще шведский мәсәлән. Бөтен Европада яшәгән бөтен халык иң кимендә 3 телдә сөйләшә инде. Үз телләре бар аларның, инглиз теле бар, һәм там бер икенче француз монда, башка. Безнең мәсәлән без карасак, безнең дә бит инде монда билингваль среда, естественно. Безнең татарча шул балалар бакчасына нигә башларга кирәк? Бу инде научно доказанный факт. Уже в 11 всего где-то 800 фонем звуков в языках. В каждом языке 35-50 фонем звуков. Уже умбер яштен через 11 месяцев, это тоже доказано, через 11 месяцев уже мозг начинает другие фонемы, другие звуки языков, которые он не использует, он начинает их слышать, но он перестает их обрабатывать. Еще не как белый шум, но все равно он не обращает особо на них внимания. Все равно, что если китайский сейчас начнет по-китайски говорить, я слышу, что он что-то говорит, ну, я вообще не буду обращать внимания. Но уже ближе к 3 годам, мозг вообще все остальные фонемы как белый шум. То есть вот я что-то кондиционер, что-то работает, я в принципе когда разговариваю, я даже и не слышу. То есть очень многих шумов не слышно, потому что мозг это все фильтрует. И поэтому в принципе, если говорить про развитие языка, очень важно начинать с детских садов. И это самое простое. У нас есть государство, все там садики, они муниципальные. 99,9% это все муниципальные, да? Соответственно, я своих детей как тоже делаю, до 3 лет они у меня все говорят на татарском. Мы всегда специально даем там в татарские группы, потому что мозг до 3 лет, он как раз запоминает все фонемы, структуру речи языка. Это доказанный факт. То есть можете почитать там университет Торонто делает, там MIT там больше 10 лет выписывает. То есть очень много исследований, научных публикаций на эту тему. Поэтому, в принципе, если мы говорим, давляться, то есть без государства, давлять, если не будут системно к этому вообще относиться, а не так, что типа там 2 урока татарского языка должны быть, да, в школе. В школе, во-первых, поздно уже, надо с детских садов начинать. Во-вторых, опять же, я говорю, для того, чтобы кружки какие-то поддерживать.
во всех этих странах эти языки, они почему? Это же язык это только один из элементов, вообще инструмент общения на самом деле и передача информации. То есть тут культурного кода в самом языке не так много. Сам культурный код это на самом деле наша история, наши традиции. То есть менталитет он закладывается ну, с точки зрения привычек, что ли, ну, то есть форм принятия решений, так скажем. Вот, почему мы татары? Мы татары немножко думаем по-другому, нежели там, например, те люди, которые не являются татарами. У нас есть ну, некий как бы менталитет, что ли, да, то есть мы, я дам, ну, короче, мы немножко по-другому мир видим, немножко по-другому как бы на него смотрим, у нас другие традиции, потому что нам бабушки, дедушки, папы, мамы передают вот этот культурный код. Он с языком очень тесно связан, естественно, да, но как бы, это абсолютно разные вещи. И поэтому, чтобы это все передавать, без государственной поддержки этого не будет. Соответственно, если в любой стране, там сейчас, не знаю, в Бельгии скажете, знаете, что, значит, все, бельгийский язык, перестанем вообще все финансировать, все, что связано с бельгийским. Хотите учите, не хотите не учите, через 15-20 лет это будет такой же, как татарский. Я скажу, зачем он нам нужен? У нас немецкий знаем, там, английский знаем, все знаем, зачем нам бельгийский? Или то же самое славянский, да, там 2 миллиона человек. Поэтому здесь история такая, если мы понимаем, что есть как бы национальный вопрос, если мы хотим именно культурные вот эти традиции продолжать, то ну, на это и надо обращать внимание. Поэтому надо, чтобы, не знаю, тут уже инструменты, как это делать, понятно, в Википедии надо писать статьи, да, там на татарском интересные какие-то факты. Понятно, что фильмы тоже надо делать, понятно, игры тоже, ну, то есть это все нужно, но на это все нужны и деньги, и самое главное, что ну, какая-то система образующая должна быть политика. Вот у нас хорошо, там вот Фишман пришла, молодец, там вот начали в татарскую вот одежду одеваться, вот как раз представители, чиновники сейчас у нас пропагандистские, там татарского стиля в одежде, да, тоже прикольно, как бы, начали делать вот парки, да, то есть у всех раз сознание начало менять, слушайте, а, оказывается, общественные пространства должны быть другие, библиотеку там переделали, вот 11, очень современный кейс, то есть была НКЦ, значит, непонятно, да, такая же, как бы такая, вот как там хранит какой-то, бах, и еще не просто китапхана, это же вообще как бы место вообще сбора, там, ты туда приходишь, да, там, тусовки, все. Это причем самое передовое, я помню, в Бостоне, там, лет 7 назад, примерно такую же библиотеку сделал, то есть она тоже такая бесплатная, ну, как место посещения, что ли, обмен информацией, поэтому вот это все нужно делать вкупе, а IT оно всегда будет, у нас айтишники очень активные, опять же, как бы, если какая-то монетизация появится, вообще бах. Опять, я же говорю, мы там для приложения, вот у нас есть, мы можем сделать сейчас приложение, чтобы татарские песни были, но кто будет собирать? Вы знаете, сколько артистов, я же сказал, там, фонограмма автора, это со всеми надо встретиться, договориться. Это, пока кто-то не объединит, не будет типа какого-то там агентства, не знаю, там, Министерство культуры пока со всеми договора не подпишет. А я бы, например, министерство сказал, я тебе буду там за каждую песню там 10 рублей платить, пожалуйста, монетизацию можно сделать. Ну, тоже яркий пример был в Дубае. На экспортной Японцы очень интересно сделали в своем павильоне. Сделали небольшой кафе с японскими, с различными, скажем так, блюдами и напитками. Да? Если ты там несколько дней идет, то есть, если ты заходишь и здороваешься на японском, тебе скидка 30%. Там народ сразу. Да. Как бы. Если я пойду на кружок дзюдо, и мне скажут, что будет 30% скидка, либо, допустим, если татарский будет учитель преподавать. Афганистан тоже анда. Если ты на афганском языке скажешь как платок, тебе тоже скидку дают. Но вот маркетинг вроде бы казалось, да, но народ, особенно девушки, правильно, да, мальчики дают как бы варианты, а девочки, девочки сидят там, я это не говорил, вот, девушки сидят и ищут перевод, потому что действительно, и при том они предоставляют не только конечную там какой-то товар, а уникальные вещи, которые только там не приобретешь, и в том числе, благодаря своим знаниям, ты получишь выгоду. Вот такие вещи, они работают, яркий пример, когда и бизнес, и при том это не просто государство это вложило, это, оказывается, частный бизнесмен просто шьет платки, вот он решил так себя в том числе продвинуть. Там фурор, потом на третий день смотришь, там половина девчонок в этих разных платках, они все разные платки, но сам факт. И по сути он распространил свою культуру ношения вот этих вот афганских платков. Mesela bir tane şeşekle iş pişpaklık mesela Meskev'e varsan, baya varsan, любой şehirge varsan, sıvılat şeşek alıp gelirdi. Hazır ikinci yıl mesela talkış geliyor, bu bir yaratayım. Bu
кеткен қызлар. Татарша Рафаэл деген. Вот шундай мәселелер алар эшли. У нас осталось совсем немного времени, вот я предлагаю сделать финальный круг. Смотрите, в итоге мы пришли к каким вопросам? Сейчас мы давайте круг сделаем, и мы вот в общей куче потом зададим этот вопрос, а то мы не успеем послушать спикеров. А у нас есть, в итоге мы пришли к одному к важным вопросам, в итоге, кто должен давать деньги и кто должен это делать. Да? По поводу денег. Вот, например, я слушаю музыку, вот вы наверняка не знаете, но вот Urban Tatar есть такое приложение, там есть там стрим, там не выбираешь музыку, но там 3 стрима: альтернативный, прогрессив и там виниловые пластинки. Вот сделал Ильхам. Ты на какие деньги это сделал? Сначала на свои, и на iOS-приложение грант получил. Грант, хорошо. Вот есть, все пользуются от soft.translate. Это тоже государственные деньги, правильно? Вот. Вопрос такой еще раз. Кто должен давать деньги в условиях того, что у нас там из школ убирают татарские языки, что у нас, не татарский, а один татарский, вообще национальные языки. В принципе, идет глобализация. Откуда брать стимулы, да, чтобы, как показать, мотивировать детей, учить еще что-то. Кто этим должен заниматься? Это должно идти снизу, или это только без государства, все развалится? То есть вопрос понятен, да? Давайте вот мы сейчас с этого края начнем. Кто должен этим заниматься? Кто должен заниматься маркетингом, вот вы все сказали. Кто должен найти фишман только по татарскому языку и привести? Кто? Где вообще искать такую фишман по татарскому языку? Вот давайте начнем с этого края. Жақсы сұрау. Мен шулай ойлаймын, бұл бик дәулет жағынан поддерживаться итәргә тиеш, обязательно рәвештә. Һәм шулай ук минем танышлар арасында бик күп шундый татар теле нәрсәдер ясарга әзер, нәрсәдер ясаучы энтузиастлар күп. Ләкин нидә проблема, алар бер-берсен белмиләр. Менә шундыйрак чараларда танышып алалар, ләкин алар бик күп түгел. Хәзер вообще пандемия чоры алар бик үткәрелми дә. Менә шул энтузиастлар бар икән, инициатива снизу, получается, есть. Надо, чтобы ее еще и сверху тоже поддерживали. То есть, допустим, мне приходит в голову такая идея, как, допустим, бизнес-инкубатор для татарских проектов. Условно говоря, есть какая-то статья бюджета на поддержку и развитие родного языка. И вот, значит, деньги есть, нужно их правильно распределить. Есть люди, которые занимаются своими проектами. Они приходят, они показывают, говорят свои планы. Соответственно, уже люди, которые наверху, у которых есть доступ к средствам, они могут понять, кого действительно стоит поддержать, кто на самом деле серьезно настроен. Вот таких механизмов я еще не вижу. Допустим, я недавно участвовала в хакатоне, посвященном Бухараеву Раскатичу. И вот там, да, люди приходили, у людей есть какие-то проекты, они что-то делают, показывают, но это какая-то однотипная история, понимаете, у него нет продолжения. Вот если бы это было с продолжением, если бы это на самом деле поддерживалось в течение какого-то времени, это было бы здорово. То есть вот это на самом деле было бы здорово, если оно появилось. Вот. И, соответственно, нужна какая-то площадка для того, чтобы искать единомышленников, для того, чтобы искать людей, которые готовы участвовать в проекте. Допустим, как, я тоже со стороны IT больше себя позиционирую. И есть люди, которые хотели участвовать в проекте, допустим, в том же самом вашем проекте, может быть, Urban Tatar, радио, хотели бы поддерживать, делать. Но вот как этих людей объединить, вот это, мне кажется, самый важный сейчас вопрос. Демек, сіздің тәржімеңіз немесе комьюнити түзуге, айтишник комьюнити, яхшы біздің мәселен түзейбіз, энтузиасттар бар. Ләкин 2-3 айға энтузиазм жетті, анары финансовый орыс келе. Да, вот Райнер совершенно верно говорит. Я с 2018 года был руководителем молодежи, клуб молодых татарских предпринимателей. Как раз то, что вы говорили, татарские предприниматели. Да, это далеко, к сожалению, не уехало без должного финансирования. Да, поэтому говорю, что должно финансирование средств, должно быть, как вариант, может быть, какой-то краудфандинг тоже. То есть люди, которые заинтересованы, допустим, они не хотят ничего для этого, не готовы что-то для этого делать, но они, допустим, готовы какие-то средства вложить. Да, это не должно быть на голом энтузиазме, я совершенно согласна. То есть нужно какие-то просить. Демек, сұрау оқшаға финансирование. Это не про шатрелы. Чудес не бывает.
қарасақ, любой татарский контент на китапларны олар. Татар китаплары, алар бүтүнсүйлө некоммерческий, анда за всю жизнь китап, например, 40 мең акча жия, но однозначно на выпуск 70 меңнен да ким булмай, да, акча. Шуңа однозначно мында государство должно, не обязательно государство, и крупные позднейшие могут финансировать. Финансирование должно быть с крупных источников. Фонд Ларма, бельки какой-то специальный действительно фонд керекта, который дәүләттән акча ала, и дальше фонд уже распределяет ниндидер по каким-то стандартам. Шу грантовая система, шу рынок. Но минимше обольщаться не надо, баркошанда снизов не будет. Вообще кулемейщик татарский контент был физически, даже если перемножить каким-то проектом, приложением интересуются большие скши и пользуются вот активные. Анда монетизацию даже алар не вытягивают, она вернищит продукцию. Шумакура в этом направлении монетизации даже думать не надо, надо просто делать качественный контент. Государству явно нужна аккуратная помощь, чтобы не спугнуть тех энтузиастов, которые это и так делают бесплатно. Вот. И аккуратно им просто покрывать их расходы какие-то и все. Ну, біріншіден әлбен бір сәйтті недедір организация керек, координация, недедір план құру, шумсыз болмас, шынки культура сақлауы бек кемет нәрсе. Аны арзан етіп болмас, алсу, по-моему, сіз әйткендегіз ойындар турында да. Біз Лилия, но менә ойындар гына түгел, бу бит әле безнең китапларыбызга карагыз, аңа бит менә бүгенге китапларга җыламыйча карап булмый. Безнең рәссамнар вообще-то бар Татарстанда, но алар теге менә инглиз телендә китапларны ясап, әйбәт акча алып, шунда эшлиләр. Татар китаплары хәзер менә энтузиазм аша или кемдер анда бизнес ясый, просто рәссамнарга түләмичә. Чөнки әйбәт ниша, татар китапны ясаң, барбер 40 мең алсаң да нәрсәдер сатып буладыр, белмим. Менә шуңа күрә әле тагын профессиональ сообществоларны ничектер саклап, шунысына да ничектер, наверное, внимание салып эшләргә кирәк. Рәхмәт. Бик авыр сорау. Конечно, Минем фигурым буенча, примерами, скажу лучше примерами. Занимаюсь в том числе развитием стартапов, у нас IT-парк. Говорить о вкладе в государство тут надо очень аккуратно. Объясню почему. Потому что когда есть огромное количество крупных стартапов, проектов, которые выстреливают, до определенного момента развития они доходят, когда им нужно встречаться с крупными инвесторами, в том числе заграничными, они очень настроены работать все-таки с проектами, с решениями, с долей определенной участия государства. Давайте быть по-честному. Это первый тезис. Второй тезис. Фонд создавать нужно однозначно, это работает. Как это делать? Но только стоит ли создавать фонд на продвижение а-ля IT и так далее, ограничить, я думаю, неправильно. Все-таки нужно сосредотачиваться на создании фонда, который будет формировать как контент, так и маркетинговую программу. Очень грамотно я объясню примерами. Зулейха открывает глаза. Фильм и книги. До выхода. Просто аналитику посмотрите, сколько было чтения этой книги, просмотров, истории, увлечения. И посмотрите, насколько выросло количество интересов, в том числе по миру, к этой тематике после выхода. Второй пример. Задорнов, да, который начал очень глубоко погружаться в значение слов, ошибочно, неважно, не ошибочно, он генерил интерес и контент. Посмотрите, насколько после вот этих, казалось бы, такой банальщины, но в то же время, да, очень подробного
разбора значений тех или иных слов, в том числе с фонетикой и так далее, насколько очень глубоко сразу возрос огромное количество интереса вообще к значению слов, к пониманию слов. Начали очень хорошо, молодежь в первую очередь, интересоваться руническими составляющей. Да? Я очень много вожу гостей, в том числе в Волгу, в Свияжск. Да? И не знаю, вы знаете или не знаете, что там есть церковь, которая в том числе построена на камнях, да, могилах. И если вообще изучать историю Волгограда, да, там есть очень много, есть игры, кстати говоря, да, очень интересно про историю Волгограда. И там очень интересный факт есть, что вокруг Волгограда было достаточно огромное количество кладбищ, которые не только татарские, да, но и разных. И если посмотреть, вот мы когда начали заниматься вопросом перевода актов записи гражданского состояния, то есть свидетельства о рождении, свидетельства о смерти с татарского, старо-татарского языка, мы столкнулись с очень большой проблемой, что практически не осталось людей, которые знают старо-татарский язык, то есть именно письменность. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю, это не это арабское, да, скажем так, но в то же время значение слов не арабское. И вот здесь очень много моментов, и с чем мы столкнулись? Когда мы начали искать людей, мы не нашли. Но после этого пошла интересная волна. Да? То есть молодежь, бабушки пришли, которые начали помогать нам переводить, молодежь заинтересовалась, и пошло огромное количество запросов в библиотеке, в поисковики по значению слов, мы тоже этот вопрос отслеживаем. Это тезис о том, что если мы будем делать интересные вещи, не обязательно контент, да, просто даже мероприятие с какой-то очень глубокой проработкой тематики делать, это будет побуждать огромный интерес. Примеров огромное количество. Ну, Толкин тот же самый, посмотрите, да, что он творил. Огромное движение побудил не только фанатов костюмов и так далее, но и побудил огромное количество людей, которые изучают, на самом деле, глубоко изучают придуманные языки, эльфийские и так далее. Ну, ребят, это же, ну, вот яркий пример тому, надо, вот мы сейчас, наша команда, да, в Минцифре, она не изобретает велосипед. Надо учиться у лучших, у кого получилось, брать за основу и делать еще лучше. Вот это самый правильный подход. Вот очень здорово получилось у норвежцев, я прям финнов, ну вообще вот, да, потомков, скажем так, викингов продвинул свою культуру. И они это продолжают делать. Посмотрите, что они творят там на таких платформах, как Netflix и так далее. Там же действительно огромное количество. Я просто увлекаюсь историей, да, и я смотрел вот эта вот история сейчас просто норвежская, вот эта викингская, да, вот эта, она прям очень сильно скандинавская. Она очень сильно сейчас развивается. И нам просто надо смотреть, учиться и делать практически не то же самое, но даже лучше. На самом деле у нас мифология, культура, история гораздо глубже, интереснее. Чего только стоит наши исторические места, не только в Татарстане, но и в целом. Да? И вот это нужно просто очень правильно, как бизнес упаковать. И, конечно, не очень правильное слово, но тем не менее, оно действительно говорит, что нужно продать эту тему в массы, и она взлетит. И тогда не нужно будет заниматься сохранением языка. Это неправильный подход. Если я со всеми согласен, да? А это даст такой стимул, когда не мы будем заниматься на государственном уровне, там, на каком-то другом уровне, а мы сами придем к этому и захотим этим заниматься. Вот, честно скажу, забыл, к сожалению, название группы, которая занималась пением на, скажем так, перекладывала старые песни татарские на новый лад. Да? Сейчас мы смотрим диджеи, у меня есть знакомый диджей, которые постарались это дело еще освежить, получается очень круто. И когда мы скинули ребята в Калифорнию, они такие, американцы, а что за язык там и так далее. Да. Конечно. Вот, ну, прям вот запрос огромный пошел. И сейчас ребята говорят, давай, может, попробуем вечеринку там нас замутить после того, как уберут эти ограничения. Но запрос есть. 89-го года. Я знаю. Но извините, когда его грамотно обработали, да, ППК группа тоже не за основу взяла треки не совсем свежие, а сейчас у нее третье уже перерождение пошло. Просто нужно сосредоточиться на тех вещах, которые работают, и еще лучше сделать. Мое видение. Спасибо. Можно я внедрюсь? Наша дворцовая музыкальная культура, она же вообще не сохранилась. То есть то, что мы знаем, это же деревенская простонародная музыкальная культура. А вот это вот
музыкальной культуры, которая была, мы о ней вообще ничего не знаем. Какие были инструменты, как они звучали. Можно только предполагать, что поскольку было очень сильное влияние Персии, можно послушать, там, как исполняются какие-то, значит, какая-то музыка в Иране, и там, ну, как-то предположить. Гармонь Но это же нет, это же не татарский инструмент. Какой гармонь? Гармонь это итальянский инструмент, да? А у нас была большая музыкальная культура богатая, про которую мало чего знаем. Вот, а по поводу организации еще хотел добавить одну мысль, да? Bizdə sələt bulmasa, bəlkə mında oturğanın яшьләрнең яртысы мында утырмаган иде. То есть, в принципе, они больших денег не тратят. Вот, они просто очень эффективны, очень организованы и делают очень правильное дело, потому что они это хотят. Вот такой тоже комментарий, что как бы деньги, да, культура дорого стоит, сохранение культуры дорого стоит. И это очень важно, в принципе, для сохранения там единства России, вообще ее мощи. Потому что на самом деле богатство культурное это очень большой потенциал. Новых идей, там, ну, много чего. Вот. Но это очень дорогая история, но при этом некоторые вещи можно делать действительно недорого и очень эффективно. Вопрос, как поднести, как подать и кому это нужно. И вот здесь сейчас 5 секунд добавлю. Здесь очень важно, я внимательно слушал, изменять подходы на самом деле. Да? Все сейчас, какую страшную вещь скажу, да? Все сейчас ходят, занимаются проектным подходом. Но какая самая не очень такая замечательная вещь у проекта? Абсолютно верно. Определение проекта. Абсолютно верно, да? А вот я сторонник, честно скажу, эволюционного подхода. Не проектного, а эволюционного. Очень классная вещь эволюция. Почему? Она не имеет конца практически. И она продолжается, и каждый раз она развивается. И в голове у нас должно уже уходить проектное мышление. Мы должны видеть эволюционную составляющую. А эволюция самый ключевой фактор. И двигатель эволюции это что? Это выжить. Вот. Как-то так. Тут коллеги же в полной мере все раскрыли, поэтому я тут просто добавлю, что в любом случае государство должно заниматься, но я просто на себе вижу примеры, когда деньги-то есть на самом деле, но человек, который там как по парку у нас было, грамотно это все построит, и авторитет, на котором будем обращаться, он в любом случае нужен. И я убежден, что это не обязательно, может быть, даже это будет не татарин, не татарка, да, а это какой-то там, возможно, суперграмотный маркетолог, который в паре там с безразличным человеком там, от нашего сообщества будет это все прорабатывать. И, ну и повторюсь про те моменты, которые, значит, могут позволить там, 80% результата достичь за счет 20% там, усилий. Поэтому в части там, тех сервисов, о создании которых мы говорим, я убежден при там, правильной проектной группе, которая будет отвечать за все это. Ну или не проектной, а эволюционной группе, да. Тот же самый пример с Duolingo. Я хочу, чтобы сохранили на заметку эту историю, может быть, с институтом филологии, да, если собрать сообщество, которое там будет заинтересовано в акселерации татарского языка в Duolingo, это возможно сделать, для этого нужно только усилия. В том году, например, была инициатива, я помню, по созданию татарской платформы для изучения татарского языка. Тогда там, я лично был убежден, что не нужно там, тратить большие деньги на это, потому что потом не получится это поддерживать. И давайте эти деньги лучше потратить на создание контента и размещение уже на существующих платформах, там, Сберкласс, Я-класс и так далее. И вот как бы такие решения очень важны, просто кто-то должен, как бы, наверное, аккумулировать. А так государственная поддержка в любом случае нужна. Спасибо. Әлбәттә, телне үстерүдә контентның, сыйфатлы контентның роле бик зур. Тапкыр әйтелде. Менә минемчә шундый образ итеп әйтсәк, хәзер вакытта контентны булдыручы, ясаучы машина булса, шунда ул машина булырга тиеш, эшләп торган, аны биреп торган, бүтән мәдәниятләрдәге шундый. Ул машина эшләп торса, шуңа ягулык салып. Бүгенге этапта ул ягулык салучы заправщик, төп заправщик дәүләт менә була. Менә монда тик акча бирә торган кешеләрнең тиешле компетенциялары була. Акчаны күп бирү була, ләкин дөрес итеп максат куймасаң, дөрес итеп теге конечный ключевой теге нәтиҗәләр сорамасаң, ул ахырда нәтиҗә булмаячак. Шул бензинлы двигательгә дизель ягулыгын салган шикелле, ягулык саласың, нәтиҗә булмый. Аңа күрә ниндидер менә инде бит инде шуннан да ниндидер тәҗрибәле кешеләр, омбудсменнар
Belki mine şiddet çınlan da Tatar olmasa Avrupa illerinde hazır case'lar var. Dillerini üstürülü nişan genel diller. Wales dili, bir tane anda tecrübe indi bulurga mümkün. Basklarında, Katalanlar. Mine şulay. Hem Lakin şuluk vakitte mine min şöyle bir devlet kına türlü. Mine biz tarihimizga qarasak 100 yıllık mesela bulgan. Tatar yamarışı, Tatar Rönesansı diye atalatırlar 20. Revolütsiyaga 20. asır başında. Anda şu ko'tarilish devletin birinci qatnashından başladı. Bu devlet anda bir narsa ishlamaydi. Devlet qamaşallagan gana olgan. Yerden bulmagan. Endi neticeler bu. Bu vakitte halktan çıkan boylar, kişiler, mecenatlar, onlardan anı şunday dereceye yetken, onlar bu şartlarında mana ul realiyalarda narsa ishlarga kerak bo'lgan shuni keraklisini ishlaganlar. Hozir realiyalar o'zgargan, bizning boshqa bizning global dunyo, sifrli dunyo, hozir mana o'zunchaliklarini yaxshi anglab, shu shartlarda natijaga erishish narsa ishlarga kerak. Şunu anlarga tiyishlar ishlovchilarga o'xshab berishlar. Shu vaqtda mana bunday kelishib ishlar bo'lsa, uni akşam bir şeylerle dürüstçülerge bir şey akşam hem alışılar da neticeleşir. Elimden yankıradım ne garmon, İtalyan turunda bizdeki tüm İtalyanlardaki hem öyle parasan Tatar halkı bütün derslerini yuvaltıp tabii varsa onu yuvaltıp şitten kilgen eylerini o şekilde bir rivayet etkenler bizim babalarımız. Kışmakta da kapsa film vardı. Bizim bütün diler medeniyetteki tüp znak eyberler şiddet biliyor. Berengi, rızıktaki eyberler, müzikadaki neler, şoluk instrumentlar, koyanlar. Lakin hazır İtalyanı şu kadar şeynep, abıp, yüzünü kayıtken Tatar halkı, garmonunu. Onu uylamışsın da, ondan sonra iskat şiresini bir şiddet kilgen instrumenti. Demek halkının küçük bulunan, şiddetten kilgen tecrübelerini yüzleştirip, özünün kumulunu aşağılıp gelip, o vakitte ne şunu mümkün bulgan? Çünkü ne san diyoruz. Biz az mı, kırk milyon kuvvet mi, 100 bin kuvvet mi? San gana tügül bit. O sanı teşkil edecek kişiler arasında ilimteler de kuvvet. İlimteler kişi bulgan değil. Hazır ilimteler onlar biraz üzülgen. Biz toralıp faydadır yaşayız. Altın bırtıkları, altın bırtıkları tufrak arasında toralı bitkeş, onlar arasında tufrak buna göre, üstüresinde. Ya da tufrak bularak gerektiği gibi. Yani bu bırgeç insanlar da yüzlerinde altın dikenliklerin yakşarap anlarlar. Başladır mı? Yok bunlar şu ayrak güzel dumak ildi. Neyse birleştiriyorlar. Hazır vakitte mine şu türlü platformlar, content birleştiriyorlar. Sen fayda bulsan da bir oğulda, bir civilikte yaşamasan da Tatar medeniyetine kızıksınlar kişiler türlü elle koylarda bulsalar da onlar mine şu şey platformlar ortalığı birleşe alır. Hemen şular bilişe koşumtalar indidir, velosipedler uylap tabu kirek tügüldür o. Tik koşumtalar arası bir türlü tügül, platformlar, onlar indi var. Biz platformu uylap çıkarı ol, belki ribet bulaydı, lakin hıyal, miraç. Lakin var mesela resurs neyberler, resurslar. Tel kullanıp praktiksin tahmin edetirmez. Yani şunu söylem servisler, голосовой eyberler. Bilmem ne, Google'lar, bütenler anı yasağanını kütüp тұрға керек мекен, мына Google переводчикті күтіп тұрғанша ясатып тапсырып тәржімешсін. Бұл бұзған елғана кіртті, татар тілін тәржімеші. Мен мұндай ресурслы әйбірлер. Шынталы шулай жасалырға. Тілге ресурс бере тұрған. Сөйлемні синтезлей тұрған, сөйлеші тула тұрған, виртуальный ассистент Алиса кім. Аны кім ясап? Қайсы платформа ясап? Андай білем, немше бізге Kıda yasamasın. Tatar şirketi analisi. Değil. Ne? Anı bizge yasar mı? Melekey bağlar bilen söyleşe durumdan gitsin.
неше яшькә хәтле 3 яшьтәге бала белән сөйләшә торган, 2 яшьтәге бала белән сөйләшә торган Алиса кирәк безгә. Ата-аналары уже сөйләшмәй баласы белән, ә Алиса сөйләшергә тиеш. Бу бит ресурслы әйберләр. Менә ресурслы Анда ресурсларны ясарга да кирәк дип уйлыйм. Чөнки әзерне, платформа әзерне кулланып була. Башынасын ул маркетинг, таргетинг бүтән шул як мәсьәләләр бар. Вот ресурсларда все-таки именно IT ягыннан ташлыкларны усилия кирәк. Вот единственный вопрос, мы немножко уже вышли за тайминг, очень интересный разговор. Есть ли у вас еще буквально 5-7 минут, чтобы закончить? Да. Вот потому что сиза итмедекс, откуда брать деньги? Ну, здесь в прошлый курс сказал. Хорошо. Да, давайте мы вопросы послушаем. Сыровар, вот молодой человек. Да, мен исем Рифат, мен сұрау беккескен болашақ, мен абарки күрәттақ ерсіме. Мында темасы уйлап шығара кереклі софт һәм кушымталар жатлайм. Мен уйлап шығара кереклі софт турында бик әсәй берештіне Алиса керектір, тағын башқа һәм басты платформада. Һәм без күбрәк монда IT өлкәсендә асыл игеләр җыйдык та, и зарланып торабыз. Кирәк акча, кирәк инвестор, кирәк дәүләт ярдәме. Алар әлбәттә кирәк, ләкин аларга бит күрсәтергә кирәк әзер продукт. Менә шундый продукт бар. Менә ул татар халкын үстерәчәк, телне үстерәчәк. Менә давайте мен акча бирегез. Менә шундый темалар турында сөйләшкән булсагыз, кызыграк булыр иде миңа. Миңа интернетта язарга кирәк. Бер примерны әйтәм, менә бер 10 ел элек татар интернетта утырмый, татарның сайтлары кирәк түгел дип әйтәләр иде. Менә хәзер вакыт үтте. Бүгенге көндә интернет татар телендә полностью тулысынча контент 30 мең кеше даими куллана. Безнең Инстаграмда 80 мең кулланучы, Шәһри Казанның Инстаграмында 100 мең кулланучы. Менә Татмедиа барлап чыкты. Татар матбугатын интернетта укырга әксәрәтле кешеләр, алар 500 меңнән артык. 500 мең кеше көн саен кереп татарча укырга әксәрәтле. Менә юк дип әйтәләр. Бүген дә татар софтын кулланучылар юк дип әйтәсез, бәлки 10 елдан соң алар килеп чыгар шул 500 мең кеше. Может быть, бәлки шуны кызыклы софт турында сөйләшерсез, дәсәк кирәк. Татар софтын кулланмыйлар, кем шулай? Ну, менә видеоны сөйләшик, Википедияны кулланмыйлар диде, YouTube-тан бетерделәр. Тегеләр без менә бөтен кулларны күтәрдек. Менә булдырмыйбыз дип. Кирәк, наоборот, булдыра торган нәрсә эшләргә кирәк. Сез директор ишетмәдегез. Мен бәлки дөрес аңламадым. Дөрес аңламадыгыз. Нигә мин Википедияны пример күрсәттем, чөнки анда анализ бар. Ни телләр, нинди словар, ниләр, алфавитлар, нинди словарлар бар. Анда һәрбер кеше кирә ала, телләрне кертә ала, сүзләрне кертә ала, хәрефләрне кертә ала. И аны карасаң, безнең татар теле ул 2-нче, 3-нче урында түгел дә. Булсын? Булсын түгел шул. Аны белән кулланырга кирәк, чөнки күбесенчә Википедиядан төрле переводчиклар хәрефләрне, сүзләрне ала. Вот проектлар турында сөйләшәк, без четко әйттек, что контент кирәк. Хәзерге көндә сезнең вот гәҗитләр, тегесе монсы, алар тоже контент бирәләр. Контент булмаса, беркем сезнең янына бармый да. Барамый да укымыйлар. Шулай бит. Сез бүген бит тоже килдегез ни өчен? Сез әйтәсез, миңа язарга бер әйбер юк. Сезгә тоже опять контент кирәк. Кызыклы контент. Вот шуңа күрә площадкалар, проектлар ул достаточно количество. Но контент нормального нет, к сожалению. Вот меня не TikTok на этом, анда вот әйтәм дневник татарина бар. Мен аны күрсәм карый. Ул абзый бигрәк тә хәзер авыл турында сөйли, татарлар турында күрсәтә видеолар. Вот аны мен яратып карый, күрсәм карый. Вот ул тоже контент. Ну, давайте татарча TikTok отдельно ясыйбыз. Ул акчаны лучше без маркетологларны алабыз, режиссерларны алабыз, сценаристларны алабыз, язучыларны алабыз, контент ясыйбыз. Аны буенча вот аны ясасак, яхшы контент булса, музыка булса, видео булса, ул как раз яшь кешеләрне үзенә тартачак. Ну, бик яхшы тәкъдим, как раз сразу да тәкъдимне да. Хәзер менә следующее трендовое, значит, как бы направление именно IT, да, это уже как раз виртуальный мир. Без IT, без как раз Microsoft уже шли башлады. Этот Мета как раз уже виртуальный. По сути дела, вот Алар Хазар как раз самый башлангычта. Наверное, вот можно было с точки зрения IT очень круто сейчас начинать там делать виртуальное пространство на татарское. Вообще, как бы, вот если говорить там концентрированно, можно прямо сюда ударить. То есть не размазывать сейчас во всех направлениях, то, что представляем, как взорван, да?
Но если про IT говорят, вот это прям самая-самая такая крутая штука. Самое начинание, и я думаю, здесь как раз может, пока все эти площадки, они бесплатные, то есть может туда контент бесплатно заливать, и можно как раз забирать интересные слушатели, пользователи. Öyle başlayayım. Sizga so'rovga javob etib, boshqa Netflix tipidagi balki nimdir tatarsha video filmni bir yerda to'plangan streaming servisi kerak deb o'ylayman. Chunki shu filmlarni izlay boshlasam, ularni topish qiyin. Chunki ular turli yerlarda ular bo'lsa da sen ularni balki topasan, balki topmaysan. Ular nimdir organizovanный ravishda yaxshi sifatli площадкада bo'lsa, balki endi bo'lgan platforma negizida, balki endi maxsus platforma negizida bo'lsa, men uchun yaxshi idea. Вот siz aytdingiz bitta Hackathon Бухара. Вот как раз проект Райнура выиграл примерно там с этой идеей. Вот мы надеемся на Райнуру, что он добьет этот онлайн-кинотеатр татарский. Вот. Будем ждать. Это клиент включается для Ютуба, оттуда достает татарский. То есть, agar masalan biz qarasak YouTube'da bizning bor amerikanский YouTube, российский YouTube, нидерландский YouTube, но tatar bo'ligi yo'q, то есть tatar translari yo'q. Bizning shunday bir решение, endi 60-70% hozir u YouTube'dan API osha olib, tatar kontentdan ham shunday bir platformada ishlayapmiz. Biz butun tatar tilida bo'lgan. Да, seriallar, да, kinolar, да, teatr. Bizning vaqt chiqdi. Prям chaqirman. Bunaqa rahmat. Fikrlaringiz uchun. Давайте им поаплодируем. Balki mana shunday bo'laklar bor. Klaviaturaсын yaman şeyler sizler işledim. Benim просто fikir var ekranda. Biz bibliotekada ko'ramiz, harflarning 5 turli yozim bo'lgan tatarlarning. Shu 5 turida biz bir klaviaturaga kirsak, с переключением. Bizning klaviatura bilan biz tarixning zo'rlig'ini ko'rsatamiz. Кстати, Ария, в YouTube пиши татар латин характеринда yazar. И эти вот латинские версии, их тоже много. Есть вот сумлау, там книдар, тиге. Руннар bilan yozatırgan benim даже группа бар. Но ул теге эксперименталь әйбердер инде алар. Күп язмыйлар, но руннар белән язалар. Безнең шагылдагы, например, яшьләр, ну бер унлап яшьләр бар, алар рун язулары белән, рун клавиатурасы белән Android-та язалар. Ну, эш язуда түгел, син момент переключения, син аңлыйсың, что безнең менә какой-то кириллица гына түгел. Без огромный, зур тарихлы балык. И интересоваться начинаешь. Ага, почему у нас была латиница? Было влияние такое. Почему у нас была руника? Почему арабица, уйгурские письмена были. То есть он тоже не шикарный, но огромный пласт истории можно просто в одной клавиатуре это разместить. Вот. И планатор на самом деле игры просто музейный экспонат, но это классная фишечка такая. Вот. И менимче она ясар үшін де ресурс своей виртуалы. Ресурс өтуі дейгішлер. Но білгішлер біздің огромный бина қойдылар, міне тушемлерінде. На самом деле интересный момент, вот все идеи витают в воздухе, потому что мне буквально вот 3 дня назад Райнур написал, говорит, давай сделаем клавиатуру на татарском, вот со всеми латинскими вариантами. Ты тоже. Ну, очень просто можно сделать. Я приглашаю в нашу команду разработки. Зачем велосипед изобретать, мы уже начали это делать. Вот. Там большие проблемы связаны в том числе с библиотекой слов, с написанием слов. Вот. Мы сейчас с научным сообществом работаем, но здесь в том числе очень важно, чтобы эту клавиатуру можно на индивидуальный ПЦ подстраивать. Это тоже запрос очень большой. Потому что то же самое вот, предиктивный ввод, он формируется из частоты написания тех или иных слов.
И это должна очень гибкая штука быть. И вот здесь вот, ну, просто мои контакты же есть. И еще когда кіртіп была для латиницы на Пулану, самый простой способ внедрения латиницы в массы — это параллельно ясау для бар для латиницы автоматически кучеру бар сервиса и конвертер бар. То есть кириллицаны сразу латиница, да, параллельно шлях барсал, ну, латиница, да, Татарстандарна кириллицада язалар, бен татарлар бүтүнсү латиничада яза. И латиница более универсальная булса, со временем ул безне татарлар бик раз булер иде, зур массадан. Дәүләт аны эшли алмый, аларга ярамый. Аларга ярамый, но тарих итеп кертеп була. Тарих итеп. Аларга да тарих ярамый. Зур рахмат. Калган спикерларыбызны шулай бүләкләр барачак, лекцияларсы. Хәзер инде без Еще раз поаплодируем, да, большое спасибо. Вот на будущее мы, мне кажется, поняли, что нам нужно такую дискуссию делать минимум часа на 3. Вот, потому что, да, очень интересно, есть вопросы, куда еще хочется погрузиться, обсудить и прийти вообще к какому-то там, не знаю. Ну и предложения есть на перспективу. Давайте разработчиков приглашать, чтобы мы предметно разговаривали. Здесь же запрос был в том числе на проекты. Давайте приглашать. У нас их огромное количество, не только мостовитые такие уже опытные, но и молодежи есть огромное количество проектов. Солять там генерит просто каждую неделю. Вот, и это вытаскивать надо, опять формировать, опять возвращаемся к теме контента, чтобы узнаваемые люди были. Потому что инвесторы, в том числе и государственные фонды, они работают в том числе гораздо приятнее с узнаваемыми проектами. Просто мы сейчас готовим огромное количество проектов на защиту, там в том числе есть и по линии татарского языка, да, там. Вот. Здесь нужно в том числе нам вместе с вами генерить правильный контент для того, чтобы люди были узнаваемы и вызывали, побуждали интерес. Какое предложение? Я готов в этом плане тоже плотно работать. Обязательно. Вот у нас будет следующий год. Надеюсь, у нас снимут ковидное ограничение. Или у всех будут QR-коды, все вакцинируются. Это же айтишное сообщество, рациональное мышление. Вот еще раз большое спасибо, что пришли. И Райнур. Biz hozir qonaqxona so'rashib, kelasi leksiyaga tushamiz. Bizning Rahmat. Давай biz leksiyaga tushamiz. Birinchi leksiya bizning Tatarcha Kremniy o'zini tinchib qurgan, foyda o'qirgan, foyda ishlarga ham foyda proyektlar bo'ldirgan deb ataladi. Ani bizning bloger Shnaka Aydur Rahmatov oldirashaq. Я хочу Да. Дуслар, исәнмесез, мин бүген менә миңа ярты сәгать калды сөйләргә сезгә бу тема буенча. Бу инде беренчедән гайд. Кайда Татарстанда укырга, кайда эшләргә, кайда бизнес ачарга, нинди акселераторлар бар, һәм менә шундый инде кызык темалар. Әйдәгез башта танышып, кемдә бар айтишники, разработчики, бармы кемдер? Ике кеше. Кем вообще IT темасына кирип эшләп китергә теләгән кешеләр бармы? Бар. Ну, менә сезгә нинди файдалы информация булыр иде. Ничек тема атала? Татарская Кремниевая долина. Не так. Все работает. Для начала давайте поиграем небольшую игру. Да, где находится Кремниевая долина, все знаете, да, это самый такой город, который ассоциируется с Кремниевой долиной, в первую очередь Сан-Франциско, но Кремниевая долина немножко не там, но в любом случае давайте попробуем с вами поиграть в игру. Казань или Сан-Франциско? Вот это сниму с Google карты. Как думаете, это Казань или Сан-Франциско? Ну, не стесняйтесь говорить. Казань-Франциско. Кем Казань деп ойлайды? Ага, всего 3 человека. Кем Сан-Франциско деп ойлайды? Остальные что думают? Мамадыш, Октаныш. Бу Казань. Вот так выглядит казанский какой-то поселок, вот который, вот видите, здесь миллениум, вот знак. Дальше. Bu нәрсә?
Козан, Сан-Франциско. Казан. Анерси. Не знакомы? Деревня Универсиада. Да, это деревня Универсиады. Все, узнали. Дальше. Казан. Кем Козан Дипуйлы? Ну, Кремль наша набрас. А? Кремль. Кремль Карандага. Ага. А кем Сан-Франциско Дипуйлы? Ну, поровну. Все вот видели, все видели картину вот с этой точки. Это, конечно, Сан-Франциско. Это вот на этот мост вид. Вот отсюда. Видите, да, как у них там ни парка, ничего. Дальше. Бунарсе. Парагас бассейн, там теннисный корт. Кого сказал мы Сан-Франциско? Кем Козан Дипуйлы? А Сан-Франциско Дипуйлы? А Козан когда тогда был? Где? На самом деле, сіз Азряк поза вот деревню Универсиадан Азряк чуть спуститесь вниз по Google картам и найдете вот такую вот замечательную территорию. Кто там живет, отдельно, я думаю, нам видите. Это Казань. Дальше Бунарсе. Bu прям Сан-Франциско. Siz Google карталарына ошсаңыз, Сан-Францискоға келіп жетсеңіз, вот ол бүтін вот шундай квадратлардан состоит. То есть вот прям все, вот Сан-Франциско, ол шундай. Дальше. Bu нәрсе? Казан. Ага. Это где сказали будет? Казан, Сан-Франциско. Кем Казан будет? Или Сан-Франциско. Угу. Гадали? Бу? Не знаю, у Сан-Франциско есть такая известная тюрьма, называется Алькатрас. Может, если бурганцы, там, люди Х, там, выводили оттуда магнит. Или не магнит, ну, в общем, это прямо недалеко от Сан-Франциско, есть Сан-Франциско. Бу? Сонга. Буквики. Все. Это просто, чтобы вы понимали, что Татарстан, Козан вообще очень даже, как минимум по Google картам, может претендовать на роль IT-лидера города, где классно, удобно, красиво жить. Но что такое Татарская Кремниевая долина? Нерсау. Вот смотрите. Американский флаг, татарский флаг. Татарский флаг. Вот здесь вот опять Козан, Сан-Франциско. Американский, татарский. Так вот, в Кремниевой долине Сан-Франциско есть большое татарское сообщество. Ну, вот видите, оно достаточно большое. Поэтому, в принципе, можно сказать, что Кремниевая долина есть там тоже. Татарская Кремниевая долина. Но сегодня наша речь пойдет о том, какая же Кремниевая долина у нас здесь в Татарстане. Ну, все же не знают, что такое Кремниевая долина, да? Ну, просто какой-то вот будем называть какой-то IT-сектор, IT-кластер, IT-отрасль. Все. Так, тизгин я буду рассказывать. Сначала по цифрам. В Татарстане более 3% населения работают в IT. Это первое. Выручка IT-компаний составила 90 миллиардов рублей за, вот не помню, то ли за 20-й год, скорее всего. Запомнили? 90 миллиардов рублей. Заняты 41 тысяча человек, работают 3000 компаний. И средняя зарплата в IT-сфере составляет 50 тысяч рублей. Есть 3 системообразующие IT-компании. IT, это телеком, базу. Дальше. Все видели эту новость? А кто смотрел у Дудя фильм «Кремниевая долина»? Смотрели? Там был такой парень, Руслан Фазлыев, он из Ульяновска, и он в этом году продал свою компанию Equit за 500 миллионов долларов. Помните цифру, я вам говорил, сколько весь татарский IT зарабатывает? Сколько миллиардов рублей? 90. Как думаете, 500 миллионов долларов в миллиардах рублей это сколько? Это 35. То есть, что такое вот Кремниевая долина там? Это когда вы можете продать компанию, которая, по сути, ну, как бы сделала столько, сколько за год, треть, сколько за год сделал весь татарстанский IT. Дальше. Рейтинги. Ну, чтобы все понимали, что это достаточно, ну, на самом деле, Кремниевая долина. Татарстан
Да, вот есть рейтинг 2020 регионов по уровню развития индустрии и разработки ПО. Татарстан 5-е место. Рейтинг российских регионов научно-технологическому развитию 3-е место. И рейтинг ИКТ затрат регионов 9-е место. Все это, чтобы вы понимали, что Татарстан, IT буйынша, ниндер вот бірінші рәтләрдә бара. Хәзер, ну, следующий слайдлар, койда укырга нинде бар университетлар, нинде курслар. Башта мәктәп. Монда бармы школьники? Ну, ладно, школьников нет. У нас есть один такой специализированный IT-лицей, он тоже во всех рейтингах, но помимо этого есть отдельные IT-классы в каких-то школах, если вы захотите учиться в школе. Если у вас есть, ну, там, школьники, племянники, дети, еще какие-то родственники, то в Татарстане по у нас в программе запустили бесплатные курсы, вот буквально недавно, по программированию для школьников. Попали всего пару регионов, там Новгородская область, Пензенская, Якутия, Ибилка, всего 5, вот, но уже такие курсы есть. Потом вот, вы все получите эту презентацию, там все ссылки есть, тоже можете отправить, не знаю, ваших знакомых детей учиться IT. Добавить так само. Шушы тема буенча запрос чыккан. Әгәр например, любой организация, әгәр сен онлайн укыта алат дигән платформа булса, и синең ничә ел опытың булса, шунда керергә була иде. Татарстаннан ну, допустим, а ул шул ук стартап онлайн платформа хәзер бик популярная обучение буенча. А Татарстан егетләреннән, яшьләреннән андый предложение булмады. Ну, наверное, ну, шуңа әйтәм, тагын бер фикер яшьләр өчен. Айтишникларга дип әйтәм. Дальше просто в порядке списка буду говорить, что еще в добор, если хотите. Ну, вот после 9 класса у нас есть колледж информационных технологий при КАИ. Но и при других колледжах тоже есть айтишные специальности. Там, ну, почти в каждом колледже сейчас есть что-то айтишное. Ну, прям специализированный. Можно добавить, как человек, учившийся там, образование IT, чтобы в дальнейшем там работать, там не очень. Хорошо, у нас есть инсайдер, видите? Но, тем не менее, такое есть. Двигаемся дальше. Конечно же, самое популярное, что есть по IT-образованию в Татарстане, это университет Иннополис. Все, наверное, про него знают. Там есть и бакалавриат, и магистратура, и аспирантура. Вы тоже можете для себя рассмотреть. Да? Язык обучения английский, и есть определенные требования. Дальше, самые большие такие, ну, вот, айтишные кластеры в КФУ. Там есть аж 4 факультета, которые, ну, можно сказать, после которых люди чаще всего работают программистами. Это ВМК, это ИТИС, это МИХМАТ, МАТМЕХ. МИХМАТ, МАТМЕХ, это институт физики. Вот. В КАИ есть много институтов, связанных с IT. Ну и, в принципе, почти в каждом вузе Татарстана есть какая-то IT-специальность. Хоть в Энерго вы пойдете, хоть еще там, не знаю, в НИТУ, везде есть. Просто открываете список, смотрите. То есть на айтишника отучиться в Татарстане можно много где. Но, например, не хотите вы учиться в вузе, да? Есть такие люди. Например, вам, да, Кызлар Жиылган, сізга не надо в армию, да, сізга эта отсрочка не нужна, сіз не хотите учиться 4 года там бакалавриат и КЛ магистратура, да, например, да. Сіз думаете, сразу хотите стать айтишником, заработать и сделать компанию единорог. Башта бар, у меня Шунды Эйбер, школа 21. Есть во Франции такой миллиардер, он придумал такой, ну, он организовал такой формат, называется Эколь 42. Это бесплатная школа обучения программированию. Вот, потом он у нас открылся в Москве, сейчас открылся в Казани. Их в мире, чтобы вы понимали, они находятся там, не знаю, во всех столицах европейских, Мадрид, там, что еще. Ну, в общем, все почти там европейские столицы, есть Пекин, есть Рио-де-Жанейро и тому подобное, есть в Казани. И это супер круто. Дальше, что есть из бесплатного? То есть это прям офлайн, вы приходите, учитесь вот там на Спартаковской. Дальше что есть? Есть такая инициатива, называется «Получи новую цифровую профессию» при поддержке государства. У нас вот занимается этим Иннополис, есть IT-парк, некоторые программы. То есть идея в чем? Половину за курс платите вы, половину платит государство. Вот. Цены, ну вот видите, там со скидкой 36 тысяч, 48 тысяч. То есть если вы пройдете и станете работать, вы, то есть с первой зарплаты, скорее всего, этот курс окупите. То есть, ну вот, тоже можете такой запомнить. То есть там все ссылки тоже есть. Это называется, ну, сайт цифровые профессии.ру.
Что еще есть? Есть еще тоже такая государственная программа, она уже бесплатная. Она называется, ну вот на сайте труд7.ру, туда уже кто подходит? Граждане, которые хотят, ну, обратились в службу занятости, безработные, старше 50 лет, ну вот весь список. Там совершенно вообще бесплатное обучение, то есть там вы приходите, записываетесь на курс, если вы по требованию подходите, вы бесплатно обучаетесь. Ну вот, у них там не только айтишные есть, у них есть там и маркетологи, еще что-то. Среди айтишных профессий есть как и разработчики, есть тестировщики, есть проект-менеджеры и тому подобное. То есть весь спектр совершенно бесплатно, просто надо подходить под условия. Дальше, где работать? Во-первых, есть такой сайт, например, если хотите, ну, только стартовать, маркетинг решенные проблемы, без опыт, ну, без опыта не берем, кой дошел опыт на СДГ, Боршунда проект «Время карьеры». Сіз онда регистрируетесь, онда көп неңдер шаралар өзі, біздер тоқын қозанда да олар өзі, әлі ноябрьда бора. Там сіз онда ищете неңдер стажировканы, и шу стажировкаға кіресіз. Шунда пішли бошынсыз. Ол бушлай. Азыр біз переходим к HeadHunter'ның шунды, у него есть раздел stats.hh.ru. Ну, статистика. Посмотрим вообще по Татарстану, что... По Татарстану Корагус. Біздің средняя зарплата 43-40 тысяч рублей, и без по зарплате, если меня не ошибаюсь, по ощущениям, конечно, будто, ну, кого не спрашиваешь, всем кажется, что в Татарстане низкие зарплаты. Кому-то кажется, по ощущениям. Но без, на самом деле, там то ли на третьем, то ли на четвертом месте по зарплатам по России, поэтому у других еще хуже. Вот. Дальше. Да, это среднее. Что еще у нас здесь? Какие есть интересные данные? Это поиск соискателя по IT. Что, ну, да. 82% с высшим образованием. В основном это большая часть людей, которые уже работают 3-6 лет. Вот. И по возрасту, то есть 26-35. То есть это почти, ну вот, без все в это попадаем. А вот интересно то, что 20-25 всего 1%. Дальше. Манда, какая информация? Сколько в данный момент человек претендует на одну вакансию в профессиональной области? То есть манда улучшил шутку список идеалоска, он вообще. Но меня без интересует IT, то есть IT-га всего 1,5 кэша претендует на место. Это, ну, то есть, все же помните такие цифры? Без университета Крябис, он да, или кэше, берурунга, здесь всего 1,5. Дальше. Динамика вакансий в профессиональных областях. Рассчитывается за текущий месяц относительно того же месяца предыдущего года. Показывает, как изменилось общее количество вакансий в профессиональных областях. Ну и такой, да, как всегда, у нас больше всего за вакансий выросло это госслужба. Вот. Но IT тоже растет. Ну вот, 73%. То есть тоже очень, ну, вообще вы там можете увидеть, что в принципе растет, какие области, без них конкретно про IT говорим, что в IT вакансий становится все больше и больше. Это просто, ну, вот, в цифрах. Дальше, кой дальше торга. Опять-таки, без них Боршунда IT-кластер, Иннополис, онда, инде, нидис, средняя зарплата. У меня мэр Иннополиса, ну, по-моему, бывший или не помню, или нынешний. Ну, это что, сколько? 86 тысяч рублей. А вот в компаниях, которые целевые, вообще 129 тысяч рублей. То есть, если по Татарстану 40 с чем-то, то в Иннополисе люди зарабатывают минимум в 2 раза больше. Дальше. Вот вообще все вакансии, ну, не Татарстан, да, здесь соскринил, а в Казани. Ну, просто Корагас по IT сколько вакансий, очень много. То есть только по разработке, манда, где разработка, Бремен еще есть, ну, видите, да, там 7, 8, дальше, ну, шишкиши. Ну, очень много вакансий. Куда еще можно искать? У нас есть IT-парк в Казани, есть IT-парк в Челнах. Есть кто хочет жить в Великих Сабах? Великие Сабы же они называются? Богатые Сабы, точно. Богатые, великие. В Богатых Сабах тоже есть представительство теперь IT-парка. Вот, и там тоже можно, видимо, работать. Вот, это тоже все будет, ну, вот, в презентации, которую вы получите. По этим ссылкам можно пройти и поискать тоже работу себе. Дальше. 9 компаний из Татарстана вошли в рейтинг лучших работодателей РФ в 2020 году. Ну, то есть, понятно, КАМАЗ,
Акбарсбанк, кстати, вот у нас партнер нашего сегодняшнего мероприятия это Акбарсбанк, в стенах которого мы находимся, на их площадке. Дальше, что еще у нас здесь есть из IT? Университет Иннополис, такие пироги, это, наверное, не IT. Вот, ну, в общем, онлайн проходится сервис IT, да? Да. Ну, в общем, есть такие компании, которые, ну, вот, например, вы в такие компании хотите работать. Дальше у нас, вот, знаете же, на Спартаковской там раньше была фабрика такая, Спартак обувная. Вот, там сейчас будут строить большой IT-квартал. То есть, соответственно, там тоже, наверное, будут какие-то компании, какие-то рабочие места и тому подобное. Там уже какое-то красивое здание построили. Ну, в общем, если вы хотите работать просто еще в эстетически красивом месте, то такой вариант появляется. Там IT-парк рядом, школа 21. По поводу предпринимательства. У нас, ну, я, по крайней мере, нашел и поспрашивал, и узнал, что есть только, ну, я нашел только один акселератор. Ну, он называется бизнес-инкубатор, IT-парк. То есть, если у вас есть какая-то именно IT-идея, технологическая какая-то идея, то есть IT-парк в Казани, есть IT-парк в Набережных Челнах, вы проходите этот, ну, вот, отбор, и что там дается? Рассказываю, ну, вот у меня есть друг, который там прошел, там как минимум дается вам офис, где вы можете сидеть, там, по-моему, 3 рабочих места, интернет, круглосуточный доступ, и помощь там наставников, менторов и тому подобное. То есть, в принципе, есть свои плюсы. Но если вы просто как бы, да? Иннополистағы IT-резидент деп аталады. Анда шу еш компаниялар кіре алады. Ну, прям анда еш компаниялар, наверное, да? А мында прям вот, я так понимаю, прям идея, блин, можно крепкий. То есть еш компания, это инде уже немножко другой раздел, всегда уже бор компании, индер MVP, бор, индер продукт. Yok. Именно вот сенің тема презентациясына идея белән керәсең дә, шунда развиваешь стартапын. Резидент стартап деп аталады. Ну, когда добавлю, ну, сіз пора, сен просто мында бұл бит ссылка бойынша просто кіресің, IT-парк, карате, корысың, инди критерийлар. Что еще бор? Ну, безда просто бор, в принципе, шунды проект фабрики предпринимательства, у тоже бушлайн, сіз просто килясь, он да вообще, ну, всех берут. И он да не важно, IT-проект, квартиры вы продаете или мы уже сделаете. В общем, ну, предпринимательством тоже можно заниматься. Вот, на этом все. Вот мы сегодня посмотрели, где вообще в Татарстане можно учиться, где работать и кто поддерживает открытие ваших стартапов. Вот, если есть вопросы, можно спросить. Кому нужна презентация, вот вы можете написать мне в Инстаграме, я вам скину. Можете написать потом в чат, там тоже появится. Вопросы? Все, нет вопросов. Райнур, может... Да, қазір біздің ауылса оннан тоқтанымыз, оннан соңында сағат 12-де көрішеміз. Біздің келесі лекция başlап Айрат Хасянов. Айсаус. Телефонымыз. Апалявич, если здесь. Инстаграм ainur.ainur. Вот код появился. Да, я чуть QR-код. Да, без сейчас перерыв 10 минут, и потом у нас будет Айрат. Пока он музыка. Не знаю, как принести. Ну, он дайте решение. То есть продукт сам везет. Ну вот біз аны ішлегіне башлады. Да, потому что бірінші таптар, то есть ол фабрика сол уже уел бара. IT вот направление бірінші таптар.
Правда, сейчас в меньшей степени вот этому занятию подходит фраза удовлетворения личного любопытства за государственный счет. Ситуация поменялась немножко. Вот, но все равно это очень увлекательное занятие, это все равно действительно в большой мере удовлетворение собственного любопытства, увлекательно, интересно. Мне тогда это, в общем, казалось прям вот самое одно, чем я хочу заниматься. Вот, и ну, для того, чтобы понять, как оно жилось в ВУЗе, я тогда работал в Казанском государственном университете, такой там был НИИ-ММ, научно-исследовательский институт математики и механики имени Чеботарева, занимался квантовыми компьютерами. Вот. И у меня диссертация, не диссертация, уж тогда это была дипломная работа, сейчас она там бакалаврская, магистерская диссертация стала. Вот, эта дипломная работа была как раз на тему квантовых компьютеров. Она получила премию как самое глубокое теоретическое исследование в этом году. Я получил деньги, и мне этих денег хватило ровно на то, чтобы купить трехтомник Крута. Вот, это примерно там соответствовало более-менее там месячной зарплате младшего научного сотрудника. В общем, для меня стало понятно, что если я хочу заниматься дальше квантовыми вычислениями, то мне будет проблематично это делать здесь, хотя вот Булат Афенди тут присутствует, он это совершенно спокойно освоил, не квантовые вычисления, свои области, он прожил эти тяжелые годы как-то, и, в общем-то, здравствует и преуспевает. Ну вот я вот подумал, что, наверное, мне будет легче дожить до написания диссертации где-то, где мне будут платить больше. Вот. И с этой мыслью я подал заявление в несколько вузов. Вот. Первым я написал в Таррагона университет, и как раз там был набор на международные программы. Мне не подходил вариант учиться там на испанском или на немецком. Я, собственно, смотрел, где можно учиться на английском. Вот. Я подал в Таррагону и в Боннский университет, где тоже как раз стартовала в том году англоязычная программа аспирантуры PhD. Взяли меня и туда, неожиданно для меня самого. Ну и там фактически все очень быстро происходило. И немного подумав, я решил, что Бонн это более интересная альтернатива, поскольку там находился Фраунхофер институт, это заведение, где придумали МП3, да. Там же и до сих пор находится институт Макса Планка в области математики. Макс Планк это такое сообщество немецкое, типа нашей Академии наук, в каком-то смысле сравнимое. У них много разных исследовательских центров в разных городах, они каждый в своем специализируется, по Бурянинухину, там, например, радиоастрономия, в общем, их много. И вот математически как раз находился в Бонне. Вот. И мне эта идея очень понравилась, и я туда решил поехать. Я помню, тогда мы скинулись там чуть ли не всей родней, я даже не помню, там что-то 400 евро, 450 евро стоил билет, вот что-то такое, 420-450 на самолет Люфтганза из Казани. Вот. В расчете на то, что у меня там еще 100 евро хватит дожить до первой стипендии. Первая стипендия была уже там 650 евро, но это в то время в Германии можно было вполне спокойно жить. В принципе, сейчас тоже там можно на это прожить. Вот. И, в общем, вот я туда отправился. И действительно достаточно эффективно и быстро смог написать диссертацию. Что как бы важно, что отличало. В отличие от той ситуации, которая была в начале 2000-х в России, мне не пришлось там совмещать с работой где-то еще, то есть я прямо сосредоточился на своей диссертации. Ну и за 3 года я ее благополучно написал и защитил. Потом, собственно говоря, это был 2005 год, стал выбор, а что делать дальше. Мне предложили год поработать в институте Макс Планка. Институт Макс Планка это такая структура, где нельзя работать больше года. То есть фактически там все работают год там, или 2 максимум. Есть какой-то небольшой постоянный состав, но основной состав исследователей должен постоянно меняться. Вот. Но в принципе после года в Макс Планка можно много куда пойти. То есть вообще говоря, традиция, хорошая, кстати говоря, традиция западных университетов это постдок, то есть когда ты защитил PhD, ты год где-то просто работаешь, вот, а потом уже набравшись дополнительного опыта, уже, как скажем, такой защитившийся специалист, отправляешь резюме на разные позиции в разных университетах. Вообще, чтобы понимать, я не знаю, насколько вот вы знакомы с термином tenure track, слышали когда-нибудь такое, нет? Вот, ну не все, да, я так понимаю. Tenure track это такая карьерная траектория, которая вас приводит к постоянной несгораемой позиции. Конкретно там мой научный руководитель в Германии, Марик Картинский, очень такой своеобразный, замечательный во всех отношениях человек. О том, что он прекрасно говорит на русском, я узнал только когда защитился. Вот, значит, на защиту приехала мама, и вдруг выяснилось, что Картинский говорит на русском, потому что мама ни на английском, ни на немецком, ни на польском не говорит. Вот, причем он там
Так он потом, когда я выразил удивление, что ж ты со мной все 3 года на немецком общался, на котором я говорю плохо, в общем, с ошибками, вот, даже не на английском преимущественно. Вот. Он сказал, что он вообще там большой фанат Пушкина и все такое. Ну, такой был деятель солидарности. Слышали про такое? Нет, солидарность — это было такое политическое движение в Польше, которое там на уже излете Восточного блока, там вот этот вот первый польский президент тоже был из солидарности. В общем, ближе к закату СССР эту солидарность очень сильно в Польше преследовали. В какой-то момент всех посадили вообще. Вот, просто поймали и посадили. А Карпинский в этот момент находился в Принстоне в командировке, откуда он уже решил и не возвращаться в Польшу. Собственно, из Принстона он уже вернулся в Германию. Он там работал в ИАС, Institute of Advanced Studies в Принстоне, где Эйнштейн, собственно говоря, работал. И вот оттуда он переехал в Германию, где ему предложили как раз вот эту вот тенер-позицию постоянную. Но на самом деле тенер-трек, он обычно такой не связан с политическими репрессиями, то есть это некий длительный путь, когда на самом деле молодой ученый, а пик производительности сегодня у исследователя это порядка 30-35 лет, вот, его выдаивают до последней капельки, он там фактически пашет как проклятый, и если все хорошо, то через конкурс, там есть специальная комиссия, которая решает, кому из всех претендентов, которые обратились, не всегда это делается в виде оффера, типа приходи к нам на тенер. Часто это делается в виде конкурса, люди направляют свои резюме, вот, люди, которые уже много сделали, им потом предлагают тенер из этого же университета, где они долго проработали, уже, в общем-то, показали себя. В чем смысл этого тенера? В том, что человек, который работал как проклятый, как ломовая лошадь, путь к тенер-трек порядка 10 лет занимает, очень часто, достаточно длительный срок. Вот, он там к 45 условно получает этот самый тенер, он уже столько принес дохода в университет, что в принципе до конца карьеры, если университет будет платить постоянную зарплату, университет не в проигрыше. В терминах грантов, каких-то хоздоговоров, опять-таки финансирования государственного. И в этом плане эта система окупается. Причем вот, собственно, моего профессора не мог уволить там никто, даже президент Германии или канцлер там. В общем, такая позиция совершенно несгораемая, он мог в принципе ничем не заниматься, ничем не беспокоиться, но тем не менее он уходил с работы после меня, пахал он тоже продолжал, просто потому что уже вот эту вот инерцию набрав, человеку очень трудно остановиться, и он ведь работает, на самом деле, денежная же мотивация для человека не важна. То есть на самом деле у человека мотивации совершенно другие основные. Понятно, что он без денег жить не может в нашей системе. Понятно, что повышение зарплаты человека мотивирует, но человек, тем не менее, работает, если он счастлив в своей работе, он работает не ради денег. Марика Карпинский и тенер-трек, вообще говоря, постдок — это вот этот этап, когда, значит, ты сначала поработал, что-то сделал, потом направил резюме на временную позицию, чтобы, поработав на временной позиции, получить этот самый тенер. Это такая вот нормальная траектория для молодого ученого на Западе и на Востоке зачастую тоже. Хотя сейчас этот вот тенер очень сильно критикуют, особенно в Японии, там массовой критике подвергают вот эти вот там приехавшие из Европы, значит, люди, которые там, получив тенер в хорошем японском университете, потом начинают просто откровенно пинать балду и получать деньги ни за что. Вот. Почему это происходит в Японии, происходит ли оно там действительно, но это вот как бы вот обратная связь от моих коллег о том, что там вот это, по крайней мере, обсуждается и критикуется. Возможно. И, кстати говоря, до сих пор нерешенная в России проблема с этим тенером, вообще в принципе с карьерными траекториями, в том, что мы не даем молодым исследователям вменяемого оффера. Ну, то есть, вот, хорошо, пришел ты к нам в аспирантуру, что как бы тебе дальше там гарантированно светит, не светит, вообще, куда тебе примерно целиться? На профессию профессора, которая там раз в 3 года выборная, в некоторых вузах раз в 5 лет выборная, или нет, ну, не очень понятно. В общем, как бы, и это очень важный вопрос, потому что когда мы все время вытесхантили исследователей из-за рубежа, в итоге схантили, кстати говоря, вот, нескольких даже, на вопрос, вот я сейчас как бы на тенер-треке там в университете Бристоля, я приезжаю к вам, какие у вас условия? Ответить было что-то очень трудно, как бы, ну как бы вот нет тенер-трека. Собственно, вот такой же выбор был у меня. Я думал, ну что ж, мне там начинать путь в этом направлении через институт Макса Планка, или еще мне предлагали поехать в Ватерлоо, это такой достаточно продвинутый университет в Канаде, который тоже активно в тот момент занимался квантовыми вычислениями, или ехать в Россию. Как раз в тот момент Путин активно начал, по телевидению, там, кстати, тоже наше телевидение можно было смотреть, говорить о том, что в науку сейчас будут вкладываться деньги, что, в общем-то, ну, там, молодым исследователям стоит ехать в Россию. Вот. В общем, я понял, во-первых, прожив 3 года в Германии,
что я родину люблю. То есть, когда я уезжал, у меня не было, конечно, желания эмигрировать, но такого ощущения, что я точно должен вернуться, тоже не было. Ну, как бы, ну, где будет лучше, где будет вкуснее кормить, туда я как бы пойду работать. Вот такая была позиция. Вот. Но там я понял, что, во-первых, мне действительно не все равно, что здесь происходит. Мне, ну, как бы, вот, я почему начал с этого самого 15-го года, когда я заехал в Бонн, у меня там до сих пор очень много друзей, да, мне там не безразличен этот город, мне не безразлично там вообще все человечество, да, если уж на то пошло. Но вот родина конкретно, там, Казань, да, там, Россия, для меня значительно в большей степени не безразлична, чем вот то, что там будет происходить в Германии. И мне показалось, что там настолько все уже, скажем, поставлено на какие-то рельсы, все настолько на мази, что какой-то существенный вклад, ну, как бы, да, можно внести вклад в науку, но вот он там будет какой-то вот. Но в целом кардинальным образом жизнь Германии не поменяет. А вот в России, я понимал, есть такая куча проблем, конкретно в Казани, там не во всей России, конечно, а вот конкретно даже в КГУ, как он тогда назывался, которые прям, ну, надо решать. Тем более, у меня там перед глазами был пример, как оно, вообще говоря, может работать, и как вот, ну, я помнил, оно работало. Как бы там сидели на эти несчастные деньги, которые хватало там на 3 тома Кнута, вот, за один раз. В общем, и тут вот это, я понял, что это меня очень сильно будоражит, и я не прощу себе себя просто поехать там в Ватерлоо на какое-то тепленькое место, буду там сидеть спокойно, получать свои там, не знаю, 2-3 тысячи канадских долларов в месяц, ходить гулять там по канадским, значит, лесам и растить какого-нибудь канадского лабрадора. Вот, в общем, и так вот это вот определило на самом деле мой выбор. Карпинский как-то отнесся с пониманием. У меня было 2 руководителя, поскольку я все-таки не хотел уходить из аспирантуры в Казани, хотя потом уже, когда я получил трудовую книжку там, на очередном месте работы, я вдруг увидел, что на самом деле все это было немножко липой, потому что как только уехал, меня задним числом уволили. Вот, видимо, не рассчитываю, что я вернусь, но это я уже узнал много позже. А я, как бы, находясь в Германии, полагал, что я здесь еще тоже числюсь. МНС, там, аспирантом. Вот. И у меня здесь тоже был научный руководитель, который, правда, надо отдать должность, несмотря на то, что меня уволили, со мной работал. Вот, значит, Фарид Мансурович Аблаев. И он как раз мою идею не очень поддержал, он сказал, ну куда ты тут вернешься там? Что тут как бы не сильно, то есть 3 года что-то поменялось, ну как бы я же там слушал речи президента, вот, и в общем, решил вернуться все равно. Ну, вот. И действительно, Аблаев был прав, не особо тут меня и ждали, тут как бы не сильно что-то поменялось, к тому моменту не успел на самом деле. То есть, в принципе, там буквально прошло лет, может быть, там даже меньше 10, наверное, прошло, и уже совершенно другие можно было условия предоставлять исследователям, которые действительно могут и хотят. Ну и вот там те, кто видел, какие молодые ребята работали в ИТИСе, как они работали, понимали, что они там не на 1500 в месяц сидят. В общем, ну, я, честно говоря, не пожалел, я там на самом деле не нуждался. Я приехал, когда у меня взяли интервью, там, как там, жить в Германии, написали материал в газете, буквально там спустя сколько недель мне сделали оффер пойти, тогда был такой ТГГПУ, Татарский гуманитарно-педагогический университет, как его студенты называли, Тагумпедун. Вот, и там, если в области квантового вычисления, как оказалось, чуть ли был не один там, из молодых более-менее людей, которые хотели этим заниматься, вот, так переманивать там возможности, если бы у меня не было людей. В общем, вот так я вернулся, и несмотря на то, что как бы, вроде как не сильно что-то поменялось, в общем-то возможности здесь у меня тоже были. Естественно, для того, чтобы достойный доход себе обеспечить, мне пришлось еще подрабатывать где-то, и в итоге я работал там параллельно, преподавал и в КГУ, и в ТГГПУ, и в Sun Microsystems я устроился, там, работал академическим представителем, и потом уже руководил по Поволжью этим академическим представителем в разных вузах. Вспомните, Sun такая была фирма, она придумала Java, вот, потом Sun разорилась, ее купил Oracle, офис Sun купил небезызвестный Facebook, который стал метой, и Цукерберг хранит вот этот вот, значит, обелиск Sun Microsystems как воспоминание, что даже великие могут кануть в лету, если они перестают развиваться. Не знаю, правда, к чему это его мета приведет, не будет ли там потом обелиск Facebook, ну не знаю. Вот. В общем-то,
Мотивация была очень простая. Ну, то есть, во-первых, чисто эмоционально, вообще говоря, люди делают выбор, основываясь на эмоциях, все-таки утвержденный факт. И если у человека поврежден центр, отвечающий за эмоции, он недееспособен из-за того, что он не может выбор осуществить. Он не может выбрать там правую морковку или левую, остаться в Германии или поехать в Россию. Вот. Вторая причина рациональная – это именно возможность. На самом деле, я считаю, что я поступил правильно, потому что в Германии никто бы мне не дал возможность создать факультет. Вот, по крайней мере, вот в том возрасте, да, в котором мне это довелось сделать, я очень счастлив, что у меня это была возможность. Я очень люблю ИТИС, и мне кажется, что при всех тех недостатках, которые там точно есть, у нас неплохо получилось. Вот. Опять-таки, после ИТИС у меня была возможность запустить вот этот вот школу 21, это, знаете, такой нестандартный формат. Вообще, это франшиза École 42, французская École 42. Когда они в 2013 году запустились в Париже, я помню, мы уже там вовсю раскручивали ИТИС, у нас была мысль этот формат внедрить прям в учебный процесс ИТИСа. Кстати, сейчас это стало возможно в университете, потому что закон об образовании стал более либеральным. В тот момент мне проректор по образовательной деятельности сказал: Нойрат, если ты как бы хочешь потерять свободу, вот, или там получить большие штрафы, можешь, значит, рискнуть. Если не хочешь, лучше это не делать. И я очень там ходил, облизывался, что это жалко, этот формат хотелось попробовать. Когда эта возможность тут возникла, появилась, вот тот самый формат попробовать запустить в Казани, конечно, я за нее схватился, вот, и запустили, сейчас этот проект работает. То есть, в общем-то, жаловаться мне не на что, здесь я встретил свою жену, у меня тут дети, и я очень счастлив, что мои дети говорят по-татарски, потому что вряд ли бы я мог это обеспечить им в Германии, потому что там просто бы не с кем, кроме меня, было бы на этом языке говорить, а я говорю не важнец. Моя жена лучше говорит на татарском, но тем не менее, это для меня важно. И я считаю, что и до сих пор сегодня, особенно с учетом изменившихся условий финансирования университетов, я, кстати говоря, согласен с тем, что университеты не могут просто залить деньгами, потому что если вы сейчас в неготовую инфраструктуру просто зальете очень много денег, то будет, как это происходило где-то в 2005-2008, если вы помните, эти гранты на НИЛ, Национально-исследовательские институты, да, университеты получили там 100 вполне себе, ну там они, да, периодически входят, 100 периодически не входят, но вполне ощутимый бюджет для хорошего университета, вот, эти деньги рассосались. Ну, то есть посмотрите, как качественно изменились те университеты, которые получили эти деньги. Да никак они особо качественно не изменились, получили и пропали, все. Вот, в этом плане более вдумчивая вот реализация программы 500 при всей ее критике, да, и сейчас более вдумчивая реализация программы «Приоритет 2030», в рамках которой вузы дают деньги, мне больше нравится, потому что это, в общем-то, именно инициация структурных изменений, так что потом, если увеличивать финансирование, это приводило к качественным результатам, улучшению именно кадрового потенциала, а не просто там где-то рассасывалось в недрах и исчезало никуда. То есть сейчас, если говорить про науку, именно лидерскую позицию, создав свою научную группу в России, реализовать намного проще. И опять-таки еще пример, я уж не буду там имена называть, потому что мало ли, может, люди не хотят там этой публичности, но опять-таки в ИТИСе у нас был пример научной группы, которую фактически создала очень молодая девушка, ей там, ну сколько сейчас, ей даже сейчас, по-моему, 30 еще нет, может, есть там с небольшим, да. Вот. Но она создала свою научную группу, получила кучу грантов, хорошо себя реализовала. Правда, к сожалению, сейчас работает в другом, но российском вузе. Вот. Но тем не менее, эти возможности, вот они сейчас лучше здесь у нас для молодых талантливых исследователей, чем, например, в той же Германии, где конкурс за профессорскую позицию очень высок, опять-таки, среди тех же немцев. И, кстати, немцы сами уезжают, притом в Соединенные Штаты, где конкурс также очень высок, конкуренция очень высока, а возможности будут все-таки чуть поменьше. У нас был, в частности, очень талантливый парень, по-моему, он из Латвии приехал, Яков его звали, и тем не менее ему не делали тех предложений, которые получали ребята местные. То есть такое тоже, к сожалению, присутствует. Вот, в общем-то, как-то вот из затравки я все сказал. На самом деле там очень много разного, чего могу еще рассказать, но я предложил вам меня направить в то русло, которое вам было бы интересно. Я с удовольствием на все ваши вопросы отвечу. Наверняка есть. Есть вопрос. Среди людей, которые заканчивают школу, появляется вопрос, нужно ли идти в университет. То есть, допустим, если мы возьмем
было 21, да? За какой-то там короткий срок, 2 года, если не ошибаюсь. Ну, 2,5, 1,5, 2,5, 3 там можно да. освоить хороший уровень знаний там, программирования, да, то есть IT правильности. Вот, а вместо того, чтобы там, например, тратить 4 года обучения в университете. Вот, было бы интересно услышать ваше мнение, как человек со стороны университета. Вообще сегодня в университет идти не обязательно. То есть сегодня вообще образование либерализовалось настолько, что вам в школу идти не обязательно. Ну, правда, аттестат надо получить о среднем образовании, но вы можете получить там через огромное количество разных онлайн, например, форм домашнего обучения, вы можете идти обучать сами дома. Есть куча платформ, которые вам в этом помогут. Я думаю, что вообще сфера образования, она, во-первых, будет расти. Сегодня динамика профессии такова, что вам каждый там буквально очень короткий срок, да, нужны новые компетенции, которых у вас не было, и вам их придется где-то получать. И это значит, что возможностей будет становиться больше для этого. Ну, я приведу там пример, самый такой простой, когда наша там прабабушка, да, выбирала себе, в какой университет идти, скорее всего, она себе выбирала профессию на всю жизнь, да. Бабушка, возможно, на большую часть своей жизни, может быть, там к пенсии там как-то что-то менялось, да. Наши родители уже могли поменять свою профессию, ну, разок в своей профессиональной карьере. Например, начал он свою трудовую деятельность, предположим, как токарь, а завершал там директором завода, да, ну, то есть он там из какой-то рабочей профессии в управленчество перешел. И это максимум. А теперь давайте возьмем, например, разработчика на React. React устаревает примерно раз в 3-4 месяца. Соответственно, если вы там 5 месяцев ничего не изучали в этой области, то вы больше не можете быть фронт-энд разработчиком на React. Вам надо каждые 3-4 месяца переучиваться или доучиваться. Более того, с внедрением этих там zero-code или low-code решений есть вероятность, что там через 3 года вы как React-разработчик не будете востребованы на рынке труда, и вам надо будет делать что-то другое. То есть вы будете востребованы 100%, но, возможно, не как React-разработчик. Соответственно, вам придется освоить либо там эти low-code платформы, ну, например, будете под гостех писать. Наверное, слышали, сейчас в России запускается гостех-платформа, предполагается консолидировать все там сервисы для граждан в цифровые инструменты, обеспечить также межведомственный обмен данными, чтобы, например, там вы загранпаспорт там, за час могли получить, потому что вам не надо никаких справок, то есть система сразу там за баз данных все подтягивает, там, хотите, по крайней мере, в тот же день, да, загранпаспорт вот вам есть. Вот. И под эту гостехплатформу предполагается реализация там разных форм разработки сервисов, начиная как от традиционной разработки, то есть вы пишете просто систему, там у нас API, значит, подключается к общей платформе, так и вплоть до там zero-code конструкторов, когда просто там специалист какого-нибудь отдела министерства в визуальном режиме там перетягивая какие-то там блоки, создает цифровой сервис. Вот, собственно говоря, вот пример, да, того, как вам придется, возможно, переквалифицироваться из там, сотрудника департамента культуры в zero-code разработчика, который, ну, по крайней мере, алгоритмическим мышлением обладает, а еще умеет работать с данными. Это значит, что учиться надо постоянно, и поэтому форм становится все больше и больше. Более того, в принципе, образование – это очень такая сложная область, где, во-первых, человек учит вас на будущее. То есть вы пришли там учиться, ну, допустим, вы пришли учиться опять-таки на этот курс по React. То есть равно вы не завтра будете применять, а там через месяц, да, хорошо, если он за этот месяц не устареет. А что если там этот преподаватель вам уже 5 месяцев по тому же самому контенту читает курс? А если же вы пришли в школу, то, вообще говоря, вам эти компетенции, эти там все навыки, знания, умения понадобятся через 10 лет. То есть ваш школьный учитель в 1 классе, он сегодня закладывает в вас то, что вам понадобится через 10 лет. Это сложно. Во-вторых, если мы говорим там про профессиональное обучение, человек, который вам что-то рассказывает, он не просто должен быть интересен, он должен быть еще и профессиональным, должен быть компетентен в том, что он рассказывает. Если он вам рассказывает физику, он должен быть сам физиком, а не просто погуглить про то, что такое там закон Ома. Вот. И в-третьих, он должен уметь рассказывать. То есть, если он прекрасный специалист в области математического анализа, но при этом абсолютный аутист и некоммуникабелен, вряд ли он вам может донести содержание своего предмета. Ну и, наконец, помимо того, что он должен уметь, он должен этого хотеть. И чтобы все это совпало, вообще говоря, ну, в общем, это совпадает нечасто, вот эти все 4 фактора. И поэтому просто даже на уровне школ мы видим дефицит хороших учителей. А это порождает целый огромный рынок
альтернативных предложений дополнительного обучения, дополнительного образования или просто альтернативного образования. Они могут быть онлайн, офлайн, все эти инструменты, все эти возможности. Кстати говоря, в Сингапуре развитая страна, там, с высочайшей плотностью населения, жутчайшей конкуренцией профессиональной. Одной из самых востребованных профессий является репетитор. То есть их замечательная, там, восхваленная, много раз копированная Татарстаном школьная система, даже их прекрасная там школа Хвачев, да, не решает всех образовательных задач, которые стоят перед теми детьми, родители которых потом нанимают репетиторов. Видите как? То есть это на более старших уровнях либерализуется тем более. Сегодня мы вообще с вами являемся свидетелями войны платформ. То есть сегодня фактически на этом рынке схлестнулись там вот такие игроки, как Сбер, Mail, Яндекс, Mail с Geekbrains и Skillbox, это Mail, да? Вот, и они фактически воюют за то, кто станет тем самым провайдером основной платформы Marketplace. Может, и будет одна, может, и будет две. Именно образовательного контента. Так же, как вот мы сегодня с вами ставим приложение на смартфон, также мы сможем получать какие-то образовательный опыт. Но кто будет этим маркетплейсом, кто будет этой платформой? Вот сейчас за это идет значит, сражение. Ну, такой длинный, конечно, ответ получился. Ну, то есть это как бы да, но надо понимать, что каждая образовательная форма преследует определенную цель. Ну, в частности, университеты, они, вообще говоря, там, зарождались с одной целью, жили с другой целью, и сегодня они оказались там с третьей целью. Сегодня вообще университеты, если уж говорить о них, они ищут себя и пытаются понять, зачем они. Есть там градация университеты первого поколения, университеты второго поколения, университеты третьего поколения. КФУ дорожную карту защищал как университет пятого поколения, там несколько лет назад, да. Но, то есть, о чем вообще слышали когда-нибудь эти вот поколения университетов, да? Ну, там ничего сложного нет, там считалось, что первое поколение университета это обучающие, то есть задача была создать, точнее не создавать, а возобновлять с одной стороны вот эту вот элиту правящую, которая там говорила на мертвых языках и, значит, изучала непрактичные предметы типа философии, вот, которые ну, никак нельзя было применить там, в мануфактуре, например. Вот, и клириков для церкви, да, которые там, могли продолжать значит, распространять учения, таким образом поддерживать систему. Университеты второго поколения, они были связаны с индустриальной революцией, когда понадобились люди, которые могут создавать новые технологии, а новые технологии должны какие-то открытия операции. Вот тут понадобились как раз ученые, университеты второго поколения. Потом оказалось, что просто знаний недостаточно для капиталистической системы, что капиталистическая система подразумевает создание продуктов. А продукты создают предприниматели. И вот университеты третьего поколения, это университеты, которые помимо того, что они дают знания конкретные, они обучают, они создают ученых, исследователей, они еще создают предпринимателей или там техностартеров, да, технопредпринимателей, которые умеют такие вот продукты создавать. Ну и как бы есть университет, который помимо исследователей и предпринимателей создает инженеров. То есть это те люди, которые умеют из сложных систем строить другие сложные системы. Задачи многих форм обучения не входят в создание, например, предпринимателей или создание исследователей. Это вообще занятие долгое, с очень небольшим выхлопом и большим там побочным продуктом. Причем побочный продукт он вовсе не в плохом смысле. Да? То есть эти люди они могут себя найти в каких-то смежных отраслях, где-то на стыках. Вот. И опять-таки, как я сказал, университеты еще пытаются придумать, а что еще такого мы можем вообще там, предложить нашим студентам, предложить обществу, зачем люди бы к нам пошли. Ну, там, американские университеты известны, там тоже не буду их рекламировать, да, говорят, мы готовим людей для активно изменяющегося мира, которые адаптируются к этому миру, обладают там компетенциями, типа там вычислительного мышления, там того же эмоционального интеллекта, тайм-менеджмента, упомянутого вот, эволюционного подхода, да, еще называют там инженерным подходом, в зависимости от отрасли, вот, которые могут, когда все вокруг меняется, там, там бурлит, да, вот этот вот VUCA мир, если слышали, да, малопредсказуемый, вечно меняющийся, преуспеть. Вот. Там MIT, вообще про MIT, например, ну уж ладно, я назвал один из них, да, говорят, что мы вообще берем выпускника MIT не за его знания, а за его записную книжку, да, вот, потому что он учился с людьми, которые сейчас занимают там, лидирующие позиции в отрасли, соответственно, как бы, мы получаем короткий доступ к этим самым компаниям, которыми они руководят. Вот.
Но тем не менее вузы находятся вот в этом поиске. И если ваша задача, например, преуспеть в профессии электрика, вам не надо идти в университет. И это причем достойная профессия. Вам достаточно освоить профессиональный колледж какой-то или техникум. Если вы хотите быть просто программистом, вам тоже не обязательно идти в университет, потому что программист это такая же рабочая профессия, как электрик. И она действительно осваивается быстрее, чем за 4 года. Но если вы хотите, во-первых, как вот, значит, западные товарищи говорят, быть в большей степени готовы вот, к такому VUCA-миру, то вам недостаточно просто освоить профессию. Вам нужны какие-то метакомпетенции, то есть умение учиться, да, там, умение предсказывать, прогнозировать, может быть, умение создавать стартапы, предпринимателем быть, вот, чтобы преуспеть. Чего вы в этом колледже можете и не получить. То есть какие-то вещи просто не умещаются в образовательную программу, она просто короче, и она опирается на другую базу. Соответственно, если вы хотите стать исследователем, вам точно надо идти в университет. Если вы хотите стать технопредпринимателем, вам с большой вероятностью стоит пойти в университет, но смотря в какой. Университет университету рознь, и более того, внутри университета научной группе тоже рознь. И если говорить о том, что там уровень бакалавра, в принципе, нет смысла ехать получать бакалавра куда-то за рубеж. Вы, скорее всего, в Казани конкретно на уровне бакалавриата имеете возможность получить для большинства, не для всех, конечно, профессий, ничуть не худшие компетенции. Вот. Причем, как бы, скорее всего, с большим комфортом. Но вот уже, когда вы идете на магистра, там уже вероятность, спектр потенциальных направлений шире. То есть бакалавр все-таки больше такая базовая вещь, вот, более базовая вещь. А магистр это более конкретный. Там есть смысл посмотреть на конкретного научного руководителя, конкретное направление, в котором вы хотели бы развиваться. И это направление может здесь там присутствовать, там оно отсутствует, или наоборот, там присутствует, здесь отсутствует, или быть представлено хуже. А если уж вы дальше именно научную карьеру выбираете и выбрали себе там тему научных исследований, например, там жизнь какой-то определенной инфузории в конкретной там капле воды, и ей занимается только конкретный там товарищ, который живет там где-нибудь в университете Ваттерлу, да, работает, то вам придется ехать туда. Вот. А если вы выбираете, например, там перегонку нефти методом внутрипластового горения, причем для тяжелых нефтей, то вам не надо никуда ехать. Этим там в КФУ занимаются, и там лучшие специалисты в этой области. Если вы хотите учить татарский язык, точно не стоит ехать в Китай. Да? Если хотите учить китайский, может быть, стоит съездить в Китай. Хотя в Китае тоже татары есть, вот, где нас нет. То есть то, какую форму вы выбираете и нужно ли вам идти в университет, зависит от ваших целей. И если ваша цель соответствует тому, что вам вот этот образовательный формат может дать, следуйте ему. И более того, смиритесь с тем, что учиться придется постоянно, используя разные форматы, в том числе и в университет. Тем более университеты сейчас тоже меняют то, как они работают, и стараются быть доступными для людей фактически постоянно. Ну, как вот национальная библиотека, да, зашел, получил там что-то. К этому мы так или иначе придем. Ну, длинный ответ, да. Интересно, спасибо. Хотела еще узнать ваши, что вы думаете вот, по поводу того, как изменится образование. Больше, наверное, высшее интересует, и ну, может быть, какое-то школьное тоже, какие, на ваш взгляд, изменения произойдут, будет ли какая-то более направленность на онлайн, будет дальше какая-то либерализация стандартов образовательных или нет, или наоборот будет как-то все? Нет, точно будет. Глобализация как на это повлияет? Может, у вас какие-то вот есть насчет мысли? Ну, во-первых, я считаю, что с нами эта пандемия, к сожалению, надолго. И это значит, что любые формы образования, неважно, там высшего или не высшего, они будут либо гибридными, либо смешанными. Ну, так, чтобы понимать, гибридный это вот у нас, да, сейчас гибридный формат. Часть здесь, а часть где-то там. А смешанное это когда вы частично приходите сюда, а частично что-то, ну, там, потребляете удаленно, например. Вот. Ну или онлайн, это когда вот только онлайн. Поэтому вот именно так оно и будет. То есть исключительно офлайн форматы, они, к сожалению, не актуальны и неадекватны вот сложившейся ситуации. Стандарт образования действительно либерализуется и все в большей степени поддерживает сетевые, даже поощряет сетевые формы. Поясню на примере. Если вы слышали такой большой Томский кампус, нет? Никогда не слышали такую фразу? Значит, что придумали Томский университет? Надо сказать, Томск. Кто-нибудь был в Томске вообще? Я был в Томске. Томск это маленький город, там всего 500 тысяч людей живет. Вот, и туда даже железнодорожная ветка не доходит. Правда, сейчас они, по-моему, достраивают. Там свои были политические соображения, почему так получилось, им не хотелось. Вот. В общем,
Но дело не в ветке, а в том, что там целых 4 хороших вуза. Там есть ТУСУР, Томский политех, ТГУ, Госуниверситет и Томский мед. Для 500-тысячного города это много. Как их не объединили вот еще? Сейчас расскажу. Их не объединили, кстати, они сами объединились практически. Не, на самом деле их не объединили, потому что каждый из них представляет собой сильный, хороший университет. При этом из этого 500-тысячного Томска 2 университета участвовали в программе 5100. В Казани, где живет почти 1,5 миллиона, один КФУ только участвовал в программе 5100, да, это вот программа повышения конкурентоспособности. И, кстати говоря, вошел... Ниже, по-моему, да. А? Ниже, по-моему, даже был по рейтингу. Не, ну, он где-то был когда-то ниже, когда-то выше. На самом деле, вот мы там очень часто думаем, что вот я там стану богатым, отправлю сына учиться за рубеж. У меня много друзей, которые отправили детей учиться за рубеж в какие-то второсортные университеты. Я их не расстраиваю, потому что они уже это сделали, да, и мне говорят, вы что, ну, как бы, чем думали-то? Вот, то есть там просто коммерческий вуз какой-то, который просто бабки стрижет. Они там, ну, может, там французский язык выучат, как бы, но это максимум, что там получится с хорошего. Вот, и время потеряют, а может быть, еще привычки приобретут. Как бы, ну, в частности, например, в области лингвистики, в области педагогики КФУ попадал в топ-100, причем неоднократно по предметным рейтингам. То есть, если вам интересна была лингвистика, а конкретно мат-лингвистика, то вам надо было идти в Казань, даже если вы живете в Нью-Йорке, на самом деле, да? В области педагогики у нас традиционно сильная школа, и тоже попадали в топ-100, там, на 98-м, по-моему, или 88-м месте, ну, как бы, вполне, как бы, прилично, там, не на 99-м даже. Вот, ну, то есть, из Томска туда попало 2 вуза, Томский политех и ТГУ. Причем там еще очень хороший пример ТУСУР, тоже великолепного вуза, вот, и вот упомянутый мед. Что они сделали? Они сейчас объединили некий такой томский кампус, где студенты могут перемещаться между этими вузами в рамках одной образовательной программы. И они даже более того строят инфраструктуру общую. При этом вузы остаются самостоятельными, у каждого свой ректор, своя стратегия, своя политика, взаимная ненависть, там где-то вражда, конкуренция, все это остается. Но тем не менее они смогли там переступить, значит, через где-то свою гордость, где-то свои амбиции, где-то свои ошибки и заблуждения, вот объединиться и сделать вот такую вот интересную сетевую программу. И я считаю, что нам в Казани тоже как бы, ну, другого выбора нет. Мы по-другому конкурировать с московскими вузами, где там ректора, проректора, одноклассники там, министров там, да, и президентов, очень трудно будет конкурировать. К сожалению, там вот этот вот фактор знакомства, да, короткого, он тоже играет роль. Вот. А более того, образовательные программы сегодня позволяют включать вам модули там, из Курсеры, пожалуйста. То есть вы можете часть курсов прослушать там, в КФУ или там, в КАИ, неважно где, а часть курсов на Курсере. И все это можно объединить в одну образовательную программу и совершенно спокойно выдавать диплом. Не говоря уж о том, что ваши студенты могут перемещаться между разными вузами, не обязательно из одного города, в рамках одной образовательной программы, если у вас такая сетевая программа есть. Есть куча платформ, которые это облегчают. В общем-то, подготовительная работа уже сделана. И законодательная тоже. Дальнейший как бы, тренд на либерализацию и вообще на изменения, который тоже неизбежен, это персонализация и индивидуализация. Ну, то есть, во-первых, вы сами сможете выбирать свою траекторию, и то, как вы эту траекторию проходите, будет все более и более подстраиваться под вас. То есть, все ваши психометрии будут собираться, вся ваша образовательная аналитика будет делаться, ну, то есть, весь ваш цифровой след будет собираться, анализироваться. Вам могут сказать, во-первых, какие виды деятельности вам в большей степени подходят, каким образом вам контент лучше всего подавать, на каком уровне сложности вы этот контент готовы сейчас потребить, какие деятельностные формы вам больше всего адекватны, вот, и какой срок на изучение каких тем, вот, в каком формате вам предоставить. Это тоже неизбежный тренд, с которым мы уже вот сегодня там живем, и если мы притворяемся, что ничего не меняется, то скоро просто тех, кого притворяется, на этом рынке не будет. И как правильно сказал вот Радик Исмятов, фактически сегодня идет конкуренция за внимание. И если вообще для человека поглощение чего-то нового, изучение чего-то, это норма, то есть не надо, на самом деле у человека есть 3 базовые психологические потребности, которые определяют его мотивацию. Так же, как есть базовые вот, физиологические, дышать, кушать, да, там, пить воду, у него есть вот эти базовые психологические потребности, их всего 3. Первая потребность – это автономия. Человеку важно понимать, что он сам принимает решения, отвечать за то, что он делает. Вторая потребность – это компетентность. Для человека важно чувствовать, что у него получается то, что он делает. Когда вы там 10-й раз пытаетесь забить гвоздь и попадаете себе по пальцу, шанс, что вы предпримете 11-ю попытку, значит, стремятся к нулю. Вот.
И человеку важна социальная среда, социальный контент. То есть человеку важны другие люди. Если бы я здесь в одиночестве стоял, значит, и махал руками, скорее всего, я бы уже давно убежал. Вот. То есть вряд ли бы я долго выдержал. Там есть тоже. Нет, я имею в виду, даже камеры не было. Просто я был бы вообще там совсем один, и этого социального контента не было. На самом деле важно, что вы здесь есть. Потому что если бы была только камера, мне бы тоже было намного тяжелее. То есть это важно для человека. А образование, оно строится, соответственно, вот на этих базовых потребностях. Когда они удовлетворяются, ну, как бы, что-то происходит. Когда они депривируются, что-то не происходит. В частности, любой образовательный процесс, он строится, опять-таки, на 3 составляющих. Первая составляющая – мотивация. А мотивация у вас будет, если вы правильно вот эти потребности удовлетворяете. Вторая – это зона ближайшего развития. Это когда вот как раз вы ощущаете компетентность, когда задания не слишком сложны, не слишком просты, когда вам интересно, но не скучно, и когда у вас нет фрустрации. А третье – когда вам дают адекватную обратную связь, когда вы понимаете, вообще развиваетесь или нет. Вот. Все это хорошо работает, когда есть социальная среда. Вот. Собственно говоря, это там компоненты любого образовательного процесса. Вызов, который сейчас онлайн-форматы, кстати говоря, бросают вообще, в том числе образованию, это то, что очень тяжело с социальной компонентой. То есть обеспечить ту же самую вот социальную среду, которая существует в офлайне, в онлайне очень трудно. Именно поэтому появились вот эти вот стартапы Microsoft с его там виртуальным офисом виртуальной реальности, Meta от Facebook. Они пытаются просто обогатить вот этот удаленный опыт взаимодействия людей. Кстати говоря, это такой, ну, как сказать, слегка напрягающий аспект, как бы, к чему мы готовимся-то? К матрице, что ли? Вот. Но тем не менее, это вот тренд образования, тренд на то, как, вообще говоря, оно будет развиваться и какие вызовы стоят перед ним. Спасибо. Можно тоже вопрос? Если говорить об областях в IT, какое для вас самое интересное направление? Для меня лично или вообще для рынка? Вообще и для рынка, и для вас. Даже не сколько прибыльно, а именно интересно. Ой, ну интересно, это же очень личная вообще, да, вещь. Одному интересно одно, другому другое. Кстати говоря, IT хороша тем, что чтобы вам не было интересно, скорее всего, вы себя там найдете. Потому что там есть и математика, есть и кодинг, есть и элемент творчества. Причем как само порождение кода может быть творчеством, да, так и в принципе там есть промышленный дизайн, там есть психология, это тот же самый UX, да, или использование геймификации, который, кстати, тоже из этой самой мотивационной психологии произрастает, про которую я вам рассказывал. Вот. То есть там фактически человек любого профиля, от там жесточайшего математика-аутиста до, как сказать, чистейшего, как ручейная вода гуманитария, да, себя обязательно сможет найти. Вот. В принципе, на рынке востребованы разные специальности. Сегодня в мире, не в России, дефицит людей в этой области просто сумасшедший. Условно говоря, если вы там, значит, асоциальный алкоголик, который не говорит ни на каком языке, кроме какого-то забытого диалекта вьетнамского, и пишет код исключительно на Каболе, вы все равно себя найдете в этой отрасли, причем, видимо, в течение 7 дней. Вот, то есть настолько спрос там высок на этих специалистов. Конкретно в Татарстане он примерно в 4 раза превосходит предложение. Спрос на программистов в России, дефицит спроса, примерно 1 миллион человек в год. То есть примерно, если еще 1 миллион добавить, то их индустрия схавает за год. И в мире примерно так же, хотя, например, там в Китае программистов в 5 раз больше, там, по-моему, 2 миллиона 700, а в России их там 400-500 тысяч максимум. Это еще хорошо, потому что было 300. Откуда взялось 200, то ли статистика разная, да, там по-разному считают, то ли действительно смогли компенсировать отток. Потому что когда Крым присоединили к России, очень многие западные компании свои офисы разработки из России релоцировали, чтобы не потерять клиентов американских. И там буквально в течение 1-2 лет из России выехало там, по разным оценкам от 100 до 200 тысяч программистов. При том, что там их было всего где-то 500 тысяч, это очень много. Вот. Теперь, что касается, значит, интересно, еще хочу сказать, что мы живем с вами в условиях экономики глобальной, плоской, и мы живем в условиях глобальной конкуренции. Это означает, что мне не обязательно нанимать программиста для нового проекта в Казани. Даже сегодня прозвучало, да, кстати, кто вообще систематизировал татарскую грамматику? Немец Карл Фукс, да? То есть мы не обязаны нанимать специалистов, не то что татарин, мы не обязаны специалистов нанимать из Казани для того, чтобы решить свою проблему. Потому что мы все равно с вами с QR-кодами сидим по домам, и нам все равно как бы коммуницировать в зуме
Сидит он в соседнем подъезде или сидит он, значит, на другом берегу Днепра, вообще не важно. Вот. До тех пор, пока часовые пояса не сильно отличаются, по крайней мере. Это, кстати, отметили даже в Кремниевой долине, что сегодня больше не обязательно там быть. Кремниевая долина, она перестала быть географической локацией. Важно знать людей, с которыми есть смысл коммуницировать, но уже совершенно не обязательно там быть физически. Вот. Это, кстати, для нас хорошо. Потому что там уже, знаете, яблоку некуда упасть. Там, реально, Кремниевая долина такой сплошной спальный район. Вот. И эта глобализация, вот этот вот плоский мир, я не забыл про ваш вопрос, просто он более объемным, чем кажется, да, означает, что вам надо быть лучшим в том, что вы делаете. То есть вам не просто достаточно быть средненьким программистом, средненьким дизайнером, вам надо быть либо лучшим, либо одним из лучших. А если вам это не нравится, то у вас это вряд ли получится, потому что вокруг есть куча людей, которые не просто умеют рисовать, а которые не могут не рисовать. Если вам надо себя там пинком под зад заставить, чтобы там сесть рисовать, то его остановить невозможно. Соответственно, если вам это не нравится, если вам не нравится сидеть писать код, если вас от этого тошнит, а это, кстати, такая очень, как сказать, рутинная работа, напрягающая, утомляющая. Если вам это не доставляет удовольствия, вы точно не будете среди лучших, а значит, что вы будете где-то там в конце списка в очереди на работу. И это означает, что в первую очередь надо понять, что вам нравится, что вас драйвит, что вам нравится делать, общаться с людьми, или получать деньги за то, что вокруг вас вообще людей нет каким-то образом. Или вам нравится рисовать, или вам нравится петь, или вам нравится молчать, да? Вот, мне это явно не нравится. То есть, понять, что вам нравится, и дальше уже вот посмотреть, куда себя применить, потому что, скорее всего, вам придется все равно, опираясь на вот ваши предрасположенности, на ваши индивидуальные особенности, менять профессию неоднократно. Но лучше каждый раз опираться на то, что у вас уже есть, на какие-то, как я сказал, личные качества и на те компетенции, которые вы приобрели на предыдущей работе, вот, чем как бы каждый раз там перезагружаться с нуля, перезапускаться. Вот. А лично мне что нравится? Мне вообще когда-то нравилось просто писать код, да. То есть мне помню, когда было 9 лет, мама купила первый компьютер. И я ей до сих пор за это очень благодарен, потому что она могла бы себе шубу купить, вот, или там 3 «Жигулей», но она решила купить мне компьютер. Он тогда стоил БК 001001, она меня мама одна воспитывала, без отца, вот, так что не сказать, что мы там купались в деньгах, не нуждались, естественно, но тем не менее, ей было куда это потратить. В принципе, вот она купила за 950 рублей, до сих пор это помню, кстати. Я помню, как мы выбирали этот компьютер в магазине на Кремлевской, тогда там она называлась улица Ленина, там был магазин, где, значит, там разные товары продавали, в частности, продавали эти компьютеры. Вот, там, я помню этих, значит, дядечек, которые, видимо, с физфака соседнего, прямо напротив физфака было, зашли купить себе в лабораторию, значит, откладывали свою профессорскую зарплату полгода, и, значит, тут какому-то пацану, а она там со мной выбирала, какой тебе, сынок, компьютер, вот этот, вот тот, вот. Они, значит, смотрели на меня просто, мне казалось, сейчас сожрут просто вообще, там ограниченное количество, очередь стоит, значит. И вот тут, значит, Смоляку выбирает этот компьютер за 950 рублей. И тогда зарплата 140 рублей была в месяц, этот компьютер стоил 950. Вот, значит, купить мы его купили, но ни мама моя, ни я в этом ничего не смыслили, и оказалось, что магнитофон, который у меня был кассетный, в общем, не годится для того, чтобы... А тогда с кассет загружались программы, чтобы загружать программы. И для того, чтобы что-то на нем сделать, мне пришлось просто эту программу написать, а потом попробовать. А для того, чтобы написать, пришлось научиться ее писать. Вот. И мне с тех пор это, конечно, очень нравится. Вот. Но я работал промышленным программистом тоже. Но вот сейчас, например, промышленным программистом мне работать не очень хочется. Вот. Мне нравятся какие-то другие вещи, там, например, там, продумывание, разработка продукта, да, или вот то, чем я занимаюсь в КАИ, цифровая трансформация. То есть взять бизнес-процессы, значит, их оптимизировать, а потом дать те инструменты, с которыми они смогут реализоваться так, чтобы студентам кайф это было. Вот. То есть, в общем, вот лично мне вот так. А лично вам надо подумать, что драйвит вас. Спасибо. Такой вопрос. Если хочется начать пробовать IT, и у меня больше склонность к предпринимательству, какие, по вашему опыту, предприниматели с какими хардскиллами открывали какие-то успешные проекты в России? Предпринимателей их много, конечно, и там полный перечень хардскиллов я не знаю, но что я могу сказать? Во-первых, для того, чтобы успешным быть предпринимателем, прям войти, то есть не просто типа я там
Ну, то есть, пример Додо Пиццы, да, это на самом деле IT-компания, которая продает пиццу. Ну, Вот. это тоже, ну, то есть, входит, желанно. Нет, это хороший пример, это не антипример вообще. Я про то, что как бы в случае Додо Пиццы там есть как бы нюансы, да, вот, но если вы прям хотите не просто какой-то там продукт, да, а создать компанию, которая умеет создавать продукты, то вам уж точно надо повариться в подобной продуктовой компании какое-то время продолжительно, то есть поработать там, не знаю, тестировщиком даже хотя бы, да. Вот. Почему хорошая профессия тестировщик? Потому что они, во-первых, хорошо оплачиваются, и там очень низкий порог вхождения. Через месячный курс тестировщика вы сможете вполне уже работать, ну, даже если не на автоматизированном тестировании, то хотя бы на ручных тестах. А там, глядишь, еще подучитесь и на автоматизированное тестирование перейдете. Это очень хороший карьерный трек, с которым можно вырасти даже в руководителя там, компании или руководителя филиала компании. То есть тестировщики это не второсортные люди ни в коем мере. Вот это вполне себе профессия достойная, сложная, но у нее просто порог вхождения не очень высок. Это хорошо. Это значит, быстрее можно в этой профессии значительно быстрее можно начать зарабатывать, чем в случае с Java-программистом, например. Вот. Это вам даст доступ к команде, к разработке, к процессам, к пониманию того, где сложность лежит. Потому что если вы не понимаете, где сложность, вы не сможете конкурировать, вы не сможете быть более привлекательным, чем ваши конкуренты. Либо по качеству, либо по цене, а может быть и по цене, и по качеству, либо по времени разработки. Да? Критериев же не так много. Вот. А в случае с Додо Пиццей вам надо еще специфику понимать. Если вы хотите прям вот не просто там компания, которая умеет рождать продукты, а у вас есть там любимое дело, ну, например, не знаю, рыбалка, да, и вы хотите сделать там лучшее приложение для рыбаков или там лучшую смарт-удочку, вот, тогда вам, конечно, надо и в этой рыбалке тоже что-то понимать или в производстве удочек. А сегодня очень многие бизнесы так или иначе они связаны с IT-компетенциями. И чем дальше, тем меньше будет тех, которые не связаны. Просто потому что ваши конкуренты, они как минимум анализируют рынки, используют данные. И если вы не умеете, нет у вас этой компетенции работы с данными, то вы будете проигрывать. То есть сегодня, вообще говоря, алгоритмическое мышление и умение работать с данными, причем с большими массивами данных, не просто открыть листочек в Excel, это не работа с данными, это когда у вас есть терабайт каких-то данных непонятных, надо его использовать для получения прибыли или там, для достижения цели бизнеса. Вот. То есть, если вы этим не обладаете, то вы можете сказать, что вы безграмотны. То есть, это новая грамотность нашей вот новой этой индустриальной эпохи. Все, талон ровно. Какие вы можете дать советы студентам, которые хотят войти в мир IT и начать там работать? Ну, вот один я дал, попробуй себя как тестировщик, например. Второй, можно попробовать себя как аналитик, то есть, если вы в какой-то предметной области неплохо разбираетесь. Аналитикам, конечно, проще, если они программистами уже поработали или какой-то опыт имеют. По крайней мере, на одном языке с программистами могут говорить. Но если у вас, в принципе, аналитический склад или там, системный склад мышления, там, способны освоить инструменты, которыми пользуются аналитики, то есть это тоже хороший способ. Еще один способ – это технический писатель, то есть человек, который пишет документацию. Это, во-первых, тоже востребованная профессия, и работодатель закроет глаза на то, что вы никогда этого раньше не делали. Вот, если он видит, что в принципе хорошо мыслите и грамотно излагаете. И вы при этом сможете в большом объеме общаться с разработчиками, понять, что они там делают, увидеть большое количество продуктов айтишных, потому что в процессе документирования вам придется с ними знакомиться. Вот. Ну и просто поспрашивать, я бы вообще поспрашивать предложил вам людей, которые в этой профессии работают, прежде чем в нее окунаться. Да? Пусть они вам расскажут, что им там нравится, что не нравится, что их бесит. И вы поймете, вас это тоже будет бесить, или вы с этим окей? Вам это тоже будет нравиться, или это вообще кошмар, это вас бесит? Спасибо большое, Рахмат. Қазір біздің түскі аш уақытта 1 сағат болашақ. Там сағат 2-де мұнда тағам қошамыз. Біздің зумнан лектор болашақ. Түскі аш үшін бітімдер.
Микрофон менде. Сурап бересиң болсо, кичкенирээк тегиз. Ушылдым кебек тыйрайныр, юкмы? Юк. Мен дұрыстың кімі жіберді бит? Tatar radyosu'nda Kampuana. Cumhuriyet başta. Cevdet abi, siz bizni eshitасizmi? Hayırlı gün, işitəm, video kabulunu deyikdir. У старшында не var, включить видео. Bilən, мен bütündə bir günə çıxmağım sonunda. Men просто sizni qarab oturdum YouTube'dan, üzümdə də qarab degan gibi. Yana ссылка kitap sizdən.
Бұл кешегі ссылка керек болған деп ойладым. Мына включить видео. Ama sen nuna vermesin bakayım. Видеоны қабылдай аласыз, демонстрацияны да қабылдай аласыз. Видео yok. Невозможно включить видео. Включить звук дополнительно. Просить включить видео. Ага. Қазір Тоже невозможно включить видео. Так. Эх, алтын вакытлар. Сәлем барыңызға да, мені ишетәсез, мен сізді хатта көрәм дә. Сіз мені көрмейсіз. Сізді де көрерге хотели, конечно. Сіз мені көрмейсіз, мен ашу. Нәрсәдә монда нәрсә булган өйгедә. Settings настройкаларда куярга дигән или камераны башка камера алырга. Так. А с телефона попробуйте зайти. Ему нужно демонстрацию. Может, мы камеру отключим. Бұлай итәбіз қазір. Сіз Жавдат абай, сіз телефоннан да кірегіз, телефоннан видеоны қабылдарсыз. Компьютердан демонстрацияны көрсетірсіз бізге. Бұлай білмеймін. Но демонстрацияны қабылдатырайын сізге. Айтайыз. Мына шондай Его не видно. демонстрация. Ага, көріне. А на полный экран пусть сделает. Той экранға қойсаңыз. Қазір. Бұл экранға қойдым. Осы еді. Мен қосымда айтып қойым сізге. Сіз жазған тема мына беруші. Шаклифахым, татар тілі Шаклифахым тілі, бұл қиял ма, әлі шын барлық мы деген. Біз аны менің шығышының ақырында бұл сұрауға жауаптың өзіміз де табырбыз. Көрсеткен слайдлар бойынша. Һәм шул вақытта ақырда сұрасаңыз айтармын, қазір нескәлікке кіріп тұрмайым. Ник мен мында жаздым язык искусственный интеллект, ясалма интеллект тілі. Шул вақытта өзім Шаклифахым дегенді де бек көптілеймін. Bu bizim Allah'a tabi olur. Var bir Nerede devam ettim ben demin. Görünesi kiler sizge. Benim tabi kompüter var. 2 minut kütseriz kanımın kabuz halinde. Ederiz kütemiz. Başka kompüter. Buradan söyleyeyim bundan. Здесь пока я готов включить глаза, но контактовать с танцами. Sizge kadar Skype'ga çıktım. Şuna göre ben hatta şuna göre bugün mükemmel. Радионы негізі соғышысы, штабшысы қамалды. Мұнда біздің білән бәлкі өзіңіз сөйлеп бітерсіз. Просто
қошымтасын қойыңыз тұрғын татар радиосында. Мұнда 3 стрим, Siz biraz oynatırız bunlar şimdi. Foto var arkadaşlar. Bizlere götürürüz alalım. Yani Aha, ne şov kılıp tatır bu. Götürürüz. İrtasız mı şimdi? Ay işte biz. Aynen. Ben mesela bizim programist bu ara işleyenler fonda dersler oynasın. Program otomatlar saytına bazı programı bırakın более винильных, что видно, пора что прогрессив и информативный. Оста бар неге сылтамалар, приложениесі қойыңыз. Анда бүтін татар подкастлары қосылды, балалар үшін әкиятлер, анда 23 сағатлық әкиятлер, һәм колыбельный әнилер үшін. И біздің самый прогрессив тапқыртезін айтылатырған жырлар, бүтінісі мұнда компьютердің екіншісіне көшірдім. Çünkü so'nggi vaqtga qadar demek kerak. Siz tortgan edim, tezroq kompaktroq bo'lsin deb. Yana variantni men hozir pochta aşağı ko'chirib мұғайында келуші ашық университет проектінің нәтижелері бұл біздің роман және бітіру платформасы. Анда қазіргі уақытта біздің үй ағылшынсының 15 таңғы курс бар, тілге темаларға. IT-ға жақында болған темада график дизайн негіздері. Mesela оратор апостолова курсы бар, PR курсы бар, общее время, mesela қазір популярная тема инвестиции, шахси оқшат, мақсаты көбейе. Mesela şu tема арзияты затылса, пожалуйста. Анда бүгін біз шойық сүйешіп екен етек татар латын әліпбасы турында, аның үшін клавиатура. Mesela когда siz латын әліпбасында yazılan dilden agartып еткенсіз, аның үшін içinde курс var, оқулары 25 мың іздеріз. Siz şu 25 мың ішінде татар тілінде латын әліпбасында yazıға үйреніп аласыз. Мен өзім ауыр деп ойлағаным, шынап еткенде ештеңе білгенде, қазір мен тырышамын енді латын әліпбасында yazıға. Өткенше сізге сертификат беріледі, еще сіз оқытушылар болсаңыз, сізге сертификат о повышении квалификации. Сертификат о повышении квалификации, сіздің зарплата нәрсе мотивирует. Agar da masalan sizning taqdimingiz bor kurs birgalikda deb pожалуйста rahmatingiz menga ekan Zuhraga yozasiz, biz birga ishlarmiz. Bizning shu ideyalar bor IT bilan belirlangan kurs chiqaruv. Balki kelajakda programma. Men zaпрос berdim, Alfredo. Так, пока ko'rinmay. Hozir kutamiz. Hozir nechik kirami? Bunda hozir qaraymiz. Bu bittalar aytadi, kukilarni olmasa kirib deydi. Вот kirdi. Hozir sizga kamerani qo'zg'atib kerak. Bu prямо endi degani hozir siz kompyuter включить твоё видео. Всё. Mikrofon может трясинком қалдыр. Жевдат абай. Наоборот, трясей бітіреген. Жевдат абай мына жаңа компьютердің микрофонын түсіндірсеңіз. Трясей бітірген. Eskisi қалсын.
И тауышын берсін дәй апсаңыз. Жаман сөндірдің ме? Все, идеально, шәк. Болды башlayalım. Прямо на долго сидим, техника, технология уже занимаемся. Başlayalım mı? Bismillah. Allah'sa olma ekranına şımarık. Ne büyük bu demonstrasyon işte. Demonstrasyon ekranına girmeden. İsken olduk da. Да. Демонстрацию другой. Остановить демонстрацию. Oldu. Hazır bir sekund. Rosetikon'un konferansı da olur arkadaşlar. Rosetikon'u bir saat yarımdan saltıratsa mümkün mü? Yarın. Rahman. Azan sedik. Tamam. Bundan yapıyorsun. Tavuş işittiler mi sizce? Hayır, tavuş işittiler. Ne işittiler? Bu ne bu? Совместно yanında olmaz. Демонстрация нужна, нет? Hazır, запускается. Все, курина. Hazır, tol ekranı başlarız. Tol ekranı сейчас долго. Bizim Zoom 40 minut biri, yakınca 20 minut kaldı. Егер мен ұттасың, мен аттағымды қабылдасың мısın? Иә, жаңадан береміз. Жаңа yaxşı. Қайырлы екен, ол бүгінгі конференцияға қатысушылар. Рахмет мені шақыруыңыз үшін, рахмет келушілерге, рахмет мындан келушілерге һәм ату күн болсын бүгін. Теманы bir söz kurarsanız, sizin ekrandan Tatar tili adı mümkünlikleri hem nesi bu yasalma intelekt ele bulurma mümkün hem şulayık ben istedişke bulur bizim düşünüşümü birden Hazret tarihte kırmışa bulmazsınız gençler. Bunun biz başlanmışında bulunmuşuz. Bugün yasalma intelektiyen temını kötürmegen, altında seyretmegen Hazret intelektiki agronomlar da yoktu. 70'li yıllarda bu temaya kirgen vakitte Москвилlar aytarlar edi. Искусственным интеллектом занимается тот, у кого своего не хватает. Но несмотря на это, нашлись пионеры, нашлись те, которые в эту область вошли. Ну, разбираются bu темы основного интеллектка кіріптірмен кейін аққа әгәртіләгіз болса, сұралар бересіз. Ол екінші оның орталарында бірінші теге Дортмундта семинардан башланашында ол теге Artificial Intelligence deyip, anda jiyalalar, humanitarlar da, biyologlar da, matematiklar, organistlar, şunda endi. Birinci mertebe bu ettiler, hem onlar laboratuvar tüzüler. Şundan sonra bizim ilgiler 70'li yıllarda paspel oldum, hem Bukharaya Paizgatiç profesörler, hem biz 70'li yılların ortalarında şuna koşuluk. Şudur da biraz, hem neşik bulup eğlengen Tatar tiliyle. Hem
Андан соң безнең институт турында берничә сүз һәм ничектер безнең юнәлешләрдә, аеруча татар теленә бәйләнгән юнәлешләрдә без эшләребезне алып башкарабыз. Һәм инде төп өлеше чыгышның асыл булмагысы, Рейдор перезагрузка булыр. Татар теле яңа технологиялар һәм ясалма интеллект теле. Без әйтәбез һәм ул безнең ничек избаһлыйбыз. Икенче елда Рәзгәч Бухарай профессор біздің Қазан Дәулет университетында теоретик кибернетика кафедрасы аша. Бұл кибернетика һәм компьютерлар, санаклар, алар икесе бергә кушылып, менә ясалма интеллектның нигезен бирергә кирәк. Һәм шунда инде тагын ясалма интеллектның нигезендә өченче компания җитмәй. Без әйтәйек һаман менә шул ике компания белән. Кибернетика как философия с обратной связью, которая наука об управлении, без управления нет искусственного интеллекта. И, естественно, вычислительная техника, вычислительная база, память, быстродействие, КВН. А у нас оказалось, сенсорлап ясалма интеллектны, телләрсез, телнең структураларын, телнең когнитив мөмкинлекләргә компьютерга ясалма интеллектка кертмичә, ул булайым әле именно artificial intelligence булмый икән. Менә шуның основасы Рәзгәч Бухарай булган безнең күбекәләргә пионер, ясалма интеллект, кибернетика, электрон хисаплау машиналарын кайтару, барысында да пионер булды. Ул безнең күршебез. 75 елда ул инде ул менә шул Поспеловлар белән Дмитрий Александрович Рәсәйдә ясалма интеллект темасын кертүчеләрнең берсе. Һәм әле тагын сез беләсез, Закир Рәмиев, Гарднадның аныгы Башир Рәмиев, ул турында аерым бер лекция сөйләп булыр дигән шиктер бу. Беренче ибраһимнар уйлап табучыларның бергә була. Бертлар белән, Лебедевлар белән. Һәм аның белән дус булып, Рәзгәч бу ясалма интеллект темасына кереп китте һәм инде бу вакытта мин үзем студент булып та курслар алып, бу исследование, разработка программных средств автоматизации деятельности, математика исследователя дигән тема башланды. Һәм инде 75-70 елларда математика исследователь дигән хәтта программа эшләнде. Һәм инде 78 елда Рәзгәч шундый бик кызыклы тема бирде. Аспирант буларак, разработка системы автоматизации семантического анализа текстов волос. Мен бу теманы алганда өзüm дә белмәдем. Күп сүзләрне монда семантический анализ, авыз дигән, шул вакытларда ул өйрәнүләр башланды, семантический анализ. Это проблема смысла, понимания оказалась действительно ясалма интеллекта да, на шахтакарында. И вообще в системах обработки информации, интеллектуальных систем оказалась основой. Это проблема понимания человека-машины, понимания человека-человека. Там АОС дигәннәре автоматизированная обучающая система. И в итоге был тема аерым бер тема әйләнде, ул хәзер без разрабатываем в институтта. Это создание автоматизированных систем контроля ответов обучаемого на естественном языке деген темада. Менә монда камера астында сез карап утырдыгыз, күрдегез. 90 елда Рәзгәч лаборатория искусственного интеллекта ачты, кафедрада һәм мин аның мөдире булдым. Шуннан соң инде компьютерлар кайта башлады. Һәм biz аңлап алдык, менә бу компьютерларны татарча өйрәтмәсәк, без татар телен югалтырган бит. Чөнки компьютерлар инглиз теле, рус теле белән
все башладан программное обеспечение, базалар, и біз аңлап, татар тілін компьютерға кірту темасын көтердік, һәм аны Фәннәр академиясы да университетке құтлап шығып, шундай махсус әйтергә кирәк, шундай лаборатория хасил булды. Совместно с НИЛПИ, АЮТ и КГУ были. Бұл лаборатория, анар инде товара 2009 елда институт болып өсті, һәм біз анда занимаемся фундаментальным прикладными исследованиями в области семиотического моделирования, вычислительной и когнитивной лингвистики. И мында инде біз тілді фәнні айырып болмай бір тілдеріне алып барып болмай, ол фән бөлінмей тілдерге, әмма әр тілінің өзінің нюанслары бар, фәнні өстірілген мүмкіндіктері. Һәм шул вакытта айырым махсус программалар төзеп, әйтик безнең өлкәдә инде ул махсус юнәлешләрдә шул мөмкинлекләрне кулланып телне үстерү була. Шуңа күрә безнең институт бу юнәлешне инде калдырмады һәм дәвам итте. Бу biz özümüzün түгел, biz Gençliği bilen biz bir dost bulduk. Zakiyev Mifrazaki Akademi, Filosofimiz Safiulina Üniversitede katedra diye alanın okuşları biz yılına 100 seminar ötkərəydik. Türlü kitaplar aktörler edip hem alardan üzerinden tatar dilinin mümkünlüklerin öğrenip, çünkü Mifrazaki çok sintaksist bir kişileri indi Filos Adrian'ın arkeologunu cennette olsun. O termin yapılan leksikologiyada da morfologiyada da Odraydan'ın bilen birgeler biz kompüterlara birinci mertebe fotoğrafya süzüklerini kırdık. Birinci mertebe kariyer tırlar tizdik birgeler. Ne görürsünüz bizden bundan şu seminardan sonra Özgeç Bukharayev hem onun okuşçuları biz bunda hem biz dost edik bizning yazuvchilar bilan alar kinolar edib ko'rilgan. Ana mana bu 98-yilda bizning kafedraga poeziya komissiyasi turkibi kelib, Eldor Abuyeziyev bilan ko'rasiz. Birgalab bizning mumkinligi kompyuterlarda tatar tilining yangrashlarini tingladılar. Ve şundan şu vaqtda endi ular bilan birga bu ishlar bo'ldi. Hem tatfaq bilan birlikda bo'ldi. Şuna göre bizim işler algı var diye destekliyor. Миссия, aytganimcha не только благо для обработки информации, для ЭВМ, компьютерных, но и большая угроза исчезновения для языка. Biz analizini aldık. Hem kompüterga kötü programlarını tüzeye başladık. Siz beni işitip turasız mı? İyi, işitamiz. Bu tema bizning endi alga taba laboratoriyaning da ham institutning da bugungacha ham kelajakda da inshaalloh sizning bilan birga ko'p temalardan bo'lur. Ham biz u vaqtda o'ylanib anladık, nechik biz o'ylandik, nechik shartlarga, nechik o'stiryapmiz. Mana bu globalizatsiya u vaqtda ko'rindi. Повсеместное внедрение коммуникационных технологий. И тем более bu vaqtda люди ko'rinmasa, mana bugun biz уже konferensiyalarda, turli konferensiyalarda, gumanitar yasalma intellekt konferensiyalarda da hozir уже информационный хаос наступает, период, эпоха new проблемы искусственного интеллекта. Bundan nechik chiqib yo'llari? Buning yo'li mana bu yani kesinlikle bu tatar tili turunda ama nechik ittirib bunga berishmasga ham tatar tilini saqlab qolirlar. Bunun için anlaşılaydı. Bu kiberprostranstvoga o'zimiz kirgan ham bunda endi bizning tilimiz ol ma'lumot to'plov tilida, ma'lumot almashuv tilida, shu vaqtda turli videolar bo'lsin, medialar bo'lsin, tekstlar bo'lsin, boshqa bazalar, boshqa tatar tilida da yasalarga, to'planırga tegish, ham kompüterlar, sistemalar bilan aralashuv tatar tilida bo'lurga deb. Biz uni полная локализация degan temaga kiritdik. Ham shu vaqtda xalq
өзара теге кайсандыр бир 18-19 гасырларда хатта алай тем более андан эртерээк нече дүйнөдө татар тили менен дүйнө кезип болгон, нече татар тилинде аралашкандар тил миллет калыплары мына коммуникация зашлайтырга чтобы глобальный компьютерный сеть интернет пользователи общались именно на татарском языке. И им кызыклы һәм действенный дип biz аны күрәбез. Алга таба менә шуның белән наш роль источником, этот язык, татарский язык должен стать источником, основой для создания новых технологий и систем обработки информации языком искусственного интеллекта. Ну, экскурс у меня сады менде, ама айтып кетергә кирәк. Менә теге беренче тамчылары ди башланмышы 1989 елда безгә Ali Akış, bütün dünya bunları cennette olsun dedi. Bütün dünya kongresi, bütün dünya Tatarlar uyuşması, Prezidenti Ali Akış, hem İlda İdrisi, Tatar işine üzerine bile gittiler PS2. Hem şu vakitte Ali Germanya'da birinci güne gelip çıkan Laserjet printer, Laserjet 3. Onu hatta Çikler aşıçılarına mümkün bulmadan vakitte bunlar indi bir de Şımay, Tatarlarga alıp kaytamız, bizning tilni üstüne kerak deb tirik kishisi bulup Çik'te bularni o'tkazib yuboradi. Mana shunday nüanslar bilan aytib, endi siz kimin aytmasa uni sizga kimni aytadi degan. Hem 90 yıllarda birinci Tatar gazetelari, hem birinci mertebe Tatar tarixinde Yana Avaz, Toprak Soyuzlar gazetesi, Kazan Meyvesi gazetesi, Millet, Tatar İçtimağı Güzel gazetesi, Zakşık'ta olup, biz Tatar çalıştırgan redaktörler bilen hem izdatici sistemler bilen işlenildi. Alanın kim işleyenlerinin isimleri de var bütünüsü, o bizden hatırda. İnşallah Ali Kazan'a kaç görüşüp alan var da tepkiler hazır sizge yamadan çalışmaları sanırlar. Hem aytırga kerak birinchi buna shunday bizga hatmanı bizning uchun zo'r bir voqealar yurtida 92-yilda Xalikov Professor Konstantinning 500 Rus familiyasi Tatardan chiqqan Rus familiyasi degan ham Qur'on tafsiri, Qur'on tafsiri tatarcha chiqdi kitoblar bo'lib. Ham mana bu shu vaqtlarda biz Wikipedia'da Tatar tekstları bulduru, Tatarcha tekstlar türlü maklumatga qaragan Tatarcha tekstlar bulduru, bu Tatar tilini üstüleşek degan fikir bilan yaşadık. Hem şuna özümüzün xizmatga kadar qo'shildik. Hem 2011 yılda Alim'in içinde bu ikinci Tatar kongresi, Tatar alimleri, bütün dünya Tatar alimleri kongresi vaktinde bir çıkış yasadım. Hem şu çıkışta gösterken bir tablitsini sizge de kısaltıp gösterdim. Görürsünüz sentyabr 2011 yılda bizim Tatar Wikipedia'sinde 12.000 birisi bulgan makaleler hazırında 520.000'den artıp bitken yani 10. yılda 5.000'de bulungan. Yani işler var ha. Bunun için biz pek rahmetli elbette tatbikat var bizden var. Tatar Wikipedia'sı, Türküme, Salat, Wiki Mektebi diyen aktiflik, buna Allah bütünse hem tağındayında var. Şöyle var, koşulup, görürsünüz mertebeler kıyatılır, hatta napaladık. Bizim işler Allah'a gitken bir yere. Koşuluk kurmalı. Buna tarih şunda hazırlayıp toplatıp, imkanda kırıp gitsem, ondan sonra olmasın bu tarihten. Biz 1993 yılında laboratoriya uyuşturup, iş yönelişte işte bizden alıp bana başladık. Bu Tatar tilin kompüterlerine, informasyon kommunikasyon teknolojilerine kirtü, yani Tatar tilinde tekstler jiyu, gazetler, jurnallar bastırma, bazılar tüzü mümkünlegen olduğu için Tatar tilinin kodovur straniçalarını dolduru,
шрифтлар эшләү һәм башкалар. Һәм икенче юнәлеш инде татар телен эшкәртү өчен. Икенче юнәлеш атала ИКТ для татарского языка. Ягъни, что дает информационные технологии для татарского языка? Это программы обработки татарского языка, включая и всякие машинные переводчики, всякие программы поиска, распознавателей и обучающие программы әлбәттә. На бу юнәлештә дә безнең зур эшләр бар. Һәм икенче юнәлештә без башта ук күрдек инде. Татар теленең башка телләр белән чагыштырганда да ясалма тел, ясалма интеллект, технологиялар теле булырлык зур мөмкинлекләре бар. Менә шуны без төрле конференцияларда сөйләп, инде 2000 елның башларыннан ук күрсәтеп килдек. Менә соңгы вакытта, менә 3-4 ел эчендә инде бу татар теленең мөмкинлекләрен математиклар, программистлар да күреп, башка милләт тел йөртүчеләр белән носитель другого языка, башка милләт кешеләре дә инде безгә кушылдылар. Бу турыда мин икенче лештә сөйләрмен. Райнор ничә минут булды? Bizden daha 5 minut. Күрәм. Минем монда бар икән. 10 секунд. Айы. Но хәзерге вакытта мин беренче 2 юнәлешкә монда 4 минутта килеп өлгермен. Кабылып китәм. Инде татар теле һәм ясалма интеллект дигән теманы шеши юнәлешне тәфсилләбрәк, ничектәге тәмләбрәк аңлатырга тырышырмын. Җиткерергә, сезнең белән бүлешергә. Какое состояние исследования разработки? Бүгенге көндә безнең татар телен башка телләрдән калмыйча, хәтта инглиз, урыс телләреннән дә калмыйча, төрки телләр турында әйткәндә без алда барабыз. Компьютерларда кибер пространствода кулланылып программное обеспечение системалар барысында эшләнгән. И это, конечно, благодаря тому, что без 90-нчы еллардан бери уже целенаправленный дәүләт ярдәмендә булабыз. Теге моны энтузиастлар алып барып кына, андай энтузиастлар күп безнең. Рәхмәт, без күп беләбез. Татарлар бу өлкәдә бик актив, әмма менә дәүләт кушылып, 90-нчы елда менә бу лабораторияны булдырып, бу лабораторияны бу өлкәдә эксперт иттереп билгеләп, 96-нчы елда махсус карар кабул итеп, бу өлкәдә безнең эшләр, стандартлар нигезендә һәм тәртип белән бара башлады. Мин сезгә әйтим, беренче вакытта, хәтта менә 90-нчы елларда тиз арада 15-20 хәтта драйверлар килеп чыкты. Безнең татар газетлары тәртиптәге драйверлар куеп, берсенең тексты берсе укымый торган була башлады. Хәтта Шаллада кемнәрдер Врон дигән драйвер эшләгәндә эшләгән иделәр. Ягъни бу да бозып татар раскладкасы. Менә бу раскладкаларны без бер тәртипкә китереп, аның өчен махсус конвертерлар эшләп, менә шуннан кабул ителде постановление Кабинета министров о стандартах кодировки символов татарского алфавита для компьютерных применений. 9 декабрь 96 ел, 26 карар. Һәм шундан соң инде без соңрак тагын Кабинет министрлар карары белән стандарт пакет татарча латин хәрефләре белән бөтен эшләрендә башкарылып, укыту, делопроизводстволар, издательские делалар белән эшләрдә башкарылып, мәгълүмат тупларлык мөмкинлекләр эшләде. Менә бигрәк сәбәпләр аркасында ул әлегә керми калды. Беренче юнәлеш шул татар теле компьютер технологияләре. Хәзерге вакытта мөмкинлекләр эшләнгән, аны башлаганда без базовый булса да, ягъни 95-нче елларда Microsoft белән килешеп, ул вакытта Windows NT-ләр беренче, аннан соң Windows 3.1, Windows XP-ләр
һәм Windows 95-ләрне татарчалаштырып, татар телен кертә башлады компьютерларга. Ә инде 2005 елда biz Microsoft белән ICL белән бергәләп, кабинет министрлыклары кушуы белән, biz полная локализация керештек. Ягъни полная локализация кертә инде монда интерфейсны да. Гомумән барлык компьютерда күргән торган текстларны, ярдәм текстларын да татарчалаштыру һәм Татарстанда нинди массалы кулланыла торган операцион системалар, интерпретатлы системалар булса, барында татарчалаштырырга дигән план белән без эшләрне башладык һәм 94 елдан махсус программа по реализации языка эшли башлады. Һәм без аңа үзебез бер аерым бер блок раздел итеп, именно татарский язык компьютерный технологиялар дип, шуннан финансирование алып эшләребезне шулай җәйгә салдык. Һәм менә монда эшләнгән эшләр турында. Давай перезагрузимся.
Мин кірдім ма? Әйе, кірдіңіз. Біз бір компьютерға кірдім мен, қазір екіншісіне кірдім. Екі компьютер әлге қадар болмағанша видеоны беру шекілді. Recording in progress. Никогда не было, и вот опять. Районның тәмсиннен. Әлі шықмады. Понимаете, организатор принимает участие в другой конференции. Так, сіз, наверное, екінші ссылка бойынша кіргенсіздер. Жаңасынан кіріңіз. Анализлерге керек екен. Все, кірді. Кірді, алысайды. Ну что, ты... Так, пока. Все, ишітті. Демонстрация экрана. Бір компьютердің дауышын сөндірсәңіз, микрофон һәм дауышын. Oldu mu? Hayır, aşağı. Hayır. Oldu mu? Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Devam ederiz. Alaysa ben tezirek bararız kız bilen hem anasın buna bir tane tavuk olarak ulaşar. Değil mi? Gerek olsa bunda bizim nerseler işlengen durumda. Da bu bazı lokalizasyon boyunca hem konu lokalizasyon boyunca ne diye sürekler işlengen nindi final readerlarını taşlaştırıyorlar. Bu tür şu türleri var. Ettim nindi yine sistemler olsa da nindi yine jandarmalar olsa da anda tel kullanılırken anda Tatar dili olarak değil. Bu bizim prensip. Yani şundan çıkıp bir de Runik'imden nindi yine устройстволар, мобильный устройстволар келіп шықса да, біз ана ilgirgen kadar elbette Tatarşalaştırığa tırışamız hem anda bile türlü mümkünlikler koyalımız. Ол aytik подсказка verip varılar, klaviatura meseleleri, hem türlü приложениялер, indeteki машинный переводчикларда, hem başında уже kirte varım. Локализация hem татар тілін вооружение татарского языка, компьютерное вооружение. Но локализация yönelişinde en mühim meselelerinin birisi tip mesele. O
terminler buldurу, düşünceler buldurу. Әлі düşünceler bulduruna türü değil, siz onu bir gelip bilesiniz. Bugün anı işlev, anı instrumentları практически любой компьютерщик, любой пользовательге доступный. Аларны алып, her kişi özü татарчалаштырып, өзүнчө сөздөр кирте алат. Мына мында энди зур куркуныч. Ар бирибиз өз сөзүн кимдир айтып ана интерфейс десе, кимдир язара десе, түрлі сөздөр кирип чыгып, мында Вавилонский башты бир татар тилинде кирип чыгып. Шуңа көрө мына тиги терминдерни энди кимдер алдабыраак кимдир тәрҗемә итә, локализация белән заниматься итә, бик киңәшләшеп, мында белгечләр белән, филологлар белән һәм әллә теге практиканы, дөнья практикасын тәшкил итәргә кирәк. Без моны творчество белән башыннан 90-нчы еллардан шөгыльләнәбез. Бу турыда аерым сөйләшү кирәк. Бу татар тел белемендә әле кызганычка каршы берәр сәрәнне өйрәнелә, эшләнелә дип. Гәрчә инде күп кенә сүзлектәр булса да, менә бу информатика өлкәсендә без монда иң актив эшләүче төркем дип әйтә алам. Бу хакта да сезнең белән утыра сөз ясар, ана вакыт калдырырга тиешмен. Булат Хакимов, biz ул менә гуманитар, филолог, доцент, информатологический филолог. Безнең институтның көче шунда. Безнең математикларда, математикларда, философларда, филологларда һәм без бергәләп менә бу татарчалаштыруны бергәләп башкарабыз. Бүгенге көндә телле аның мөмкинлеге принципларын булдырып, әйтик, санак компьютер, тәрәз диалектны, Windows, тәрәзә түгел, тәрәз дип техник кеше. Әле бер вакытны без Окинада хуп дип көтеп җибәргән идек. XP-не татарчалаштырганда, әмма ул бик барып чыкмады. Шуңа күрә без яңадан кайттык, әлегә окей дип. Мыш дигәндә безгә ошамыйча тышканны без йомра дия башлаган идек. Кертергә дисәбез, ул да бик әлегә уңышлы булмады, әмма тышкан ике көнгә берәк булып чыкты ахыры. Халык күбрәк шуны куллангач, без дә инде шулай карап кулланабыз. Икенче принцип ул тамыр белән аффиксларны безнең безнең татар теленең бик көчле аффикслы система. Безнең 90лап словоизменительный аффикслар, әле плюс-минус дигән. 200лап словообразовательный аффикс, шуларның бер дистәләре дә рәтләп кулланылу мөмкин. Безнең бик зур потенциал бар. Менә шуннан чыгып инде без слайдерны шудырма дидек, database-ны таңларсам дидек. Keyboard түгел, әлбәттә. Keyboardны тибасар дидек, принтерны басар дидек, мониторны күрәк дидек. Кайсылары әйбәт кушылып китте, кайсылары әле кіріп бітмеді деп бетерешті. Тамырға тамыр кушылып та видео хатыр. И там өзімізден ике принцип істеп, тағын яңа сөздер табу мүмкінлігін, терминдер шығу мүмкінлігін көрсетті. Принцип формальнымызда, шәкли ия принципі. Яғни татар сөздерін әгер тартықларына қалдырып сузукларын түшірсең, һәм шул сузукларына, шул тартықлар арасына яңа сузуклар қойсаң, бик қызық әйбер келіп шыға. Біздің татарлықтар бик мобильный қазір сузуклар системасы. Біздің 9 арифкіне бар деп айтып болады. Менә шунда 9 мүмкінлік бар. К белән Н булса, әйтик көн дигән сүзне алабыз да, өне төшерсәк, кан, кән, кон, көн, кын, көн, кун, күн, кин. 6 сүз ясалырга мөмкинлеге бар. Әмма шуларның бүгенге көндә кулланышта булуы, сүзлектә булганнары, кан, кон дип булсын инде
русча кергән булса да, көн, кун, шундый кулларга кирәк, фигыль, күн, боже. Менә шундый сүзләр бар. Кем үзенең әле кулланышы китә. Ул татарча яндырый. Әмма әйтергә кирәк кулланылмый. Әйтик, шулык сан дигән сүзне алсак, ахариф урыннан сән, сон, сын, сен, сун, сүн, син. Шулар арасында сан бар. Сүн дигән елга бар. Сын дигән образ, структура бар. Сүн загашный бар, син ты бар. Ә башкалары менә ниндидер бер бәлки компьютер логикасында, бәлки башка өлкәдә үзенең кулланышын көтә дип әйтелә. Менә тагын кызык кына тагын бер возвращенные слова. Без күп вакытта бу гарәп сүзе, бу фарсы сүзе, бу Кытайдан кергән, бу инглиз дип күп сүзләрне шулай үзебездә аңлап бетермичә кайтарып кулланабыз. Менә мин сезгә хәзер ике сүзне күрсәтәм. Кайтарылган ике бик матур әйбәт сүз. Берсе аның без эт сүзен кертеп җибәрдек. Ә ул шулай әйтелә дә, инглизләрдә дә. Ә ул Британиядан килә. Америка индексларында менә бу уң якта күрәсез эт билгесе. Ул коммерческий символ булган башка. Америкада, Америкада. Аны куллана башлар шул эт символы дип. Урыслар ахыры ул урыс булмагандыр. Америка татарча белгән бер теге фильмнар ясаучы аны собака дип йөргән, собачка дип. Эт. Менә без аны кайтарабыз эт дип. Ул турыдан-туры инглизчә дә яңгырый, һәм татарча. Ан бер сүз. Иконки дигез. Менә шундый теге бераз әйдә иконка куябыз, шуны тамгаларны. Инглизләр аны icon диде. Уйлап карасаң, ул иконка icon. Ул да менә бу уң якта күрсәтелгән греклардан килә. Борыннан ул индеецларда булган, аннары ул теге американнарга күчкән icon, ай һәм куяр дигән мәгълүмат. Icon. Менә шуннан килеп чыга иконка, икона. Менә аларны кайтарырга. Менә мин шул örnekler bilen şunday tegelim. Misallar bilen birinci mereşitini şunda tuttatam mağlatını. O üzü bir zor tema. Tatar tili kompüterlarda yaşatı, kompüterlarda kırtı. İkinci mereş ol коммуникационный технологии для татарского языка. Yani andagi системалар, andagi технологиялар, andagi пакетно-прикладных программ для поддержки татарского языка, для обработки татарского языка, для обучения татарскому языку, для того, чтобы решать задачи на татарском языке. Рабочие места, там, бухгалтеры, там, художники, можно татарча шашкы мümkünlikler bulabilir. Bugünkü günde bunun için mümkünlikler doldurulgan hem texnologiyalar özgərə, sistemler özgərə, hem her günde bunu artta kalmasına deyip işlerge gelir. Ama artta kalması için ne sekir? Artta kalması için bu aybirlerini üzerinde uzatmalı verir. Teknolojilerden, Allah Zapıttan böyle teknolojilerden özümüz uylap çıkarıp, Allah'a özümüzün teminlerden, özümüzün tilde atıp Allah'a жеткерілген. İngilizler, İspanlar, bulan Katalonlar, Kıtaylar, Tatarça bulan terminler, nişegeli bu sana nişi kullanıyor İngilizce, sana oyundu, sana kompüter deyip, Allah bizden kompüter deyip atagan bulurlar idi. Şunday bizning xiyol, hem xiyolna tugul. Bu neydi razrabotklar turunda şeylerge kaldıran Polat Sivan. Undersen. Al. Bu atak bakmışkençe naşun bir sınav girdi. Online translasiyadan bizga. Ne aytaylar, ni bor terminlarni da tatar tiline terjima etishga kerak. Masalan, rus tilida IT olib qarasak, ko'pgina so'zlar baribir inglizcha aytiladi.
Әйе. Мында мен бит күрсәттем сезгә просто аудиториягә махсус аудиторияны күрә генә булып сөйлим сезгә. Туры-туры өзебезнең башка мөмкинлекләрдән кала термин ясау мөмкинлекләрен танышындылар бар. Һәм тизрәк күчерүчен безнең татар теле ясалма теле икәнен күрсәтелеше. Бunda сөйләп китсәк, һичшиксез без әйтик анда аның төрле мөмкинлекләре ялдарашу буенча менә интерфейс диде. Без аны интерфейс дип калдырдык. Шул ук ниндер математикада интеграл, менә шундый теге терминнар. Әгәр ул киң кулланышта булмаса, я киң кулланышта булса да, татарча яңгырашы, татарча теге аваз системасын бозмаса, әлбәттә алырга кирәк. Кирәк булса, әзрәк аваз системасына туры китереп тә, менә компьютер дип әйтеп тә карадылар, но килеп чыкмады, нишлисең. Ул менә шундый мөмкинлекләр дә бар. Һичшиксез мин килешәм сорау биргән кеше белән. Без анда инде һәр сүзне татарчага әйләндерергә дигән түгел. Тем более без уйлап тапкан җисем, без уйлап тапкан концептлар түгел кызылышлар. Менә шулай кыскача әйтик. Аерым сөйләшергә әзер, бер сорау, без моны күз алдында тотып, һәм дөрес итеп юнәлешне. Тагын бар сораулар булса, Әлегә юк сораулар. Монда әгәр килгән сораулар булмас, ахырдан булыр сораулар. Чөнки мин алга таба китәм, мин тәмамланышым инде булды. Бу мин күрсәтеп китәсем килә, чөнки бу аудитория белән кайчан күрешермен. Шул вакытта сорау тудырыр өчен дә мин әйтеп китәм. Менә бит сорау туды, һәр берсенә матур иттереп аларга җавапларын бирәбез. Менә әлегә кадәр әйткән возможность локализации, да, базовый, полный. И плюс ниндер на блоке лешек, күрсәткән системы, прикладные программы, алар барса да безнең сайтларга чыгарыла тора. Менә безнең бар Тапсок дигән махсус сайт. Менә бу күрәсез экранда и бар үзебезнең институт сайтында күп кенә программаларыбыз, базаларыбыз, лингвистические базы. И безнең бар Турклан конференциясе. Без 13 елда Турция, Казахстан һәм Татарстан, Россиядән без Татарстан, без учредили Турклан дигән конференцию, быел 9-нчы конференция үтте по поддержке, по компьютерной поддержке тюркских языков. Бик мощная конференция, она кіргізілген бұл сайтқа turklan.net, анда бар полная информация. И причем анда доступны мощнейшие базы, языковые базы, национальные корпуса. И үшінші юнәлешкә күчәм. Сезнең рөхсәттән. Минем бер 10 минут вакыт бармы? Әйе, бар. Татар теле IT технологиялар өчен, татар теле компьютерлар өчен, һәм татар теле ясалма интеллект өчен. Менә бу татар телен үзебезнең төптән белеп, үзебезнең бу эшләр без күрдек. Татар теленең когнитив һәм структур мөмкинлекләре, аның лексика, грамматик төзелешләре, менә бу эш монда да эшкә белеп, булар эш юнәлештә зур файда китерергә мөмкин. Бу разработка интеллектуальных языков программирования, операционных систем и программных инструментов. Языковые интерфейсы, взаимодействие, системы искусственного интеллекта и разработка языка, самого языка искусственного интеллекта. И причем уже Казахстан буквально исследования не только по моим, по нашим, но и Санкт-Петербургта безнең бар сторонники бар, Петрозаводскта, математиклар, логиклар, аны күреп, безнең белән татар телен менә шул юнәлештә ясалма интеллектлар аралаша торган итү турында уйлана башлыйлар. И
Şunысы üzerinde anlıyorsunuz. Eğer biz bu meselede müşahittirip koyuyor, üstüne konkret modeller, konkret sistem ulaşıyorsa, bu birden Tatar tilinin üstünü de bulur. Evet, ikinciden kompüter teknolojilerinin üzerine zor faydalı olur. Belki birinciden teki başka halklar için, başka tiller için Tatar tilinin kullanılan teknolojilerinin fayda vereceğini görseler. İkisinden biz üzümüzge görürüz. Buna bizim tilinin indi ülmesliği hem anın gerekliliği doğrudan birine bir ortaşma. Ne kolay ihtiyacımız var. Siz üzerinizden bilirsiniz. Görüp durarsınız. Hazır kompüter yasalma intelekt zamanına yüzüp gelir. Cevdet abi, dağış yok oldu. Dağışı yok oldu. Siz yangi kompyuteringizda dağışıngizni chiqarib qaramiz. Eskisidan bitta yo'qoldi. Hozir mana bu kompyuterdagi hozir qaramiz. Mana bu kompyuterda açtım tovushni, tegi kompyuter oxiri meni bunday ключ. Eshitasizmi meni? Ay, eshitlar. Eshitasizmi? Ay. Benim tegi kompyuter oxiri Raynor ключ bunday. Ben bu kompyuterda topildim hozir полностью meni. Tovushni da nachar eshitilaman. Yo'q, yaxshi. İşte yaxshi olursa. Devam edelim. Tip fikir nesede? Nik bunday fikirga keldik biz. Hoppa. Tegisi qoldi. Asılma nima bo'ldi? O'zingizga ish qilmayapti. Aynen oldu. Sündürdüm o şeyi. Aslında sündürdüm. İşte mi? Hayır. Ay yaxshi. Nechta koordinatorlar bermaylar. Bu büyük qiziqli. Ham tipdan keladigan fikr, u insight kerak. Sizga da u arazimor finalchi degan kerak. Ayni любая нендер системаларда, нендер языки программирования, где в основе лежит, конечно, какие-то структуры языковые и, соответственно, менталитет этого языка. А бүгін менталитет и язык, ол язык английский, менталитет западный и менталитет индоевропейских языков. Она плюс-минус на языке албата плюсы. Шуна представляет большой интерес изучение лексико-грамматических свойств, лексических, морфологических, синтаксических, семантических и определение их технологической эффективности с целью создания программных систем эффективной обработки естественной языковой информации. Потому что мы татар тілі литературе, башка тиллер бізге қарап, өздері үйренсінler деп Allah'ın da kuşağa şakıran, kuşulurga. Bununluktur hazır bulsa digirmiş şeyler. Ama bunda kızık kılar nerse gelip çıkıyor. Bir yakta teknolojiyle, sistemalar, kommunikasyon teknoloji, kiberprostranство, а ikinci yakta tiller, etik tatar tili. Bunda bir yaraştırma gerek. Benim bir konferansta hatta çıkışta söyleyeceğim. Tege IT технологии и плюс естественный язык. Win-win marriage, то есть взаимовыгодная женитьба. Технология требование какое? Технологии стремятся и плюс когда быстро обрабатывается информация. То есть надо сокращать время обработки информации.
То есть системы должны быть такие инструментарии, технологии, чтобы минимизировать обработку информации. Далее память очень ценная вещь. Минимизировать память не только общую, где хранить. Хранить там как бы мы сейчас огромные там терабайты какие-то. А оперативная память и память, где обрабатывается информация, тоже должна быть минимальной. Компактность хранения и передачи смысла. Возможность кодирования и обработки нечеткой информации. Это биг важные ребята. Фазы sets, фазы commands. И пятое, активность знаний. Вот самым важным свойством интеллектуальности систем признается, является активность знаний. То есть сначала обработка знаний, а потом уже принятие решений. А меня хвастать дальнейших алга таба көрсетті. Бірінші позиция определяет эффективность систем, а бірінші татар тілі, ясалман тілі, шакри хахам тілі. А это претендует, потому что имеет богатую, сложную, одновременно достаточно регулярную морфологию. Обладает потенциалом, позволяющим эффективно кодировать и компактно хранить информацию и реализовать на уровне отрицательных морфем синтетически такие явления, как рекурсия и нечеткость. И именно на слайде 25 нашел вебинар как раз курсатуян. То есть, ненди биш требования, безнен как минимум мы нам курсатуян жиде жауап. А мы о жиде натуры без ханзыр ашылғаннан ашыла бара татар тілінің дүниясы иншаллах bu вебинарды üzerine көрсетірміз табына. Modeller bilen hem Şehdat abi. Al. Sizden 1 minut kaldı. Alo. Alo, ayya. Bizden timing boyunca bu ataklamada da söz biraz var. Nasıl? Timing boyunca Şunu istersin mi? Ayya işlersin. Siz bir dinamik Adı işlerinde mi? Ayya iştiler. Bizni işlersiz mi siz? Ayya iştiler. Bizden vakit boyunca öğrenmemiz 1 minut kaldı. Ну, а если мы тему посмотрим, вы со здесь söyledim. İnstitut turunda, tarih turunda. Kolay işler mi? Ayya iştiler. Şehdat abi. Siz o'zingizdan kompyuteringizda qolsangiz tovushingizdan foyda video bor. Yakın biri. Siz birisinde yine dinamik... Давай işleme. Вот, все идеально. İştensiniz mi? Ayya. İşleme. Ayya, iştiler. Ama yakın biri. Mine kadar kafamda tek kompütür var. Şuna göre üzerindeki söndüreyim. Ne olay? Daha 1 minutlu yaşadı. Sizin опять mikrofonunuz söndü. Eski kompüterinizde qolib qarasiz.
Абузам ана якып келипшин. Алайса мен өрнектерden көрсетіп шығайын. Айдаңыз, айдаңыз. Яқтыға қарамайшы, бәймі. Мына регулярность дегенде татар тілінің. İsimler türlerinin urmanlarımızgadır mı? Apalarımızgadır mı? Sesaklarımızgadır mı? Larımızgadır mı? Bütünsü bir. Ana bu regularımız. Regularlar var. Unadlar mı diyeyim? İşletler mi diyeyim? Sağlı var mı diyeyim? Yaldır aşağı mı? Yanına var işte. Yakışım. İşte yazıladır. Bana regular mesele ait değil. Альтернативно зияние. Есть что-то бар. Это образование новой словой формы путем присоединения потенциально неограниченного числа аффиксов к корню. Бітінен онға таба сөз ясалыш, сөз тірләніш шектенмеген. Мына бір өрнек кетірем. Татаршалаштырушыларда адамдықларға мы дей. Разве к тем, что к тому, что на тех, кто время от времени изредка занимается процессом катализации. Ну, структура самондата, создан. Дальше эллипсис, морфологический эллипсис деген мүмкіндік бар. Бұл компактность информации. Айтайық, біз айтамыз екен нашылай. Мен қырларымызға шаттанамын. Мен айталам, мен ұрман жылғаларымызға шаттанамын. Bir tilde de Rus İngilizce alganda, андай мүмкіндік yok. Рекурсия дегенде тағын таудағы нечто принадлежит тому, что в горе. Таудағы нечто расположенное в нечто, принадлежащем нечто, находится некто, который принадлежит нечто, которое находится в нечто, которое принадлежит горе. Мына олай бір, как будто анлашула, как будто ызын керек. Контекстно уланлашула. Кішінің не тегін есте қалдырған информация. Айтек ешбір контекстан уже кіші воспринимать етіне башлы. Ана ингі айта максимум глубина 7. Миля айта плюс-минус 2 запоминается информация. А мына машина үшін летуалды проблемы yok. Bu машина летуал. Şuna göre таудағы дегенде bu вкус, который имеет мед, который на когте, который на лапе, который на зверю, который находится в пещере, который находится в горе. Егер параметрларын көрсем, шундай нәрсе келіп шығады. Естественная сложность бұл турда айтып татырмайм алайсам, чөнки мына бір мисалына біздің га деген аффикс бар. Га директив, юнәлеш келеш деген. Контекстный қарағанда бір га аффиксы білен кодируется более 20 контекстных значений. Міне орманға бару, оқытушыға хат оқыту, отынға бару, ақшаға алу, алар әрмәсі өзіне айырым мағынаға ие. Нечетко задание команд. Стирай, уғала, стирай изметке. Уғалашты, стирай еще раз. Уғалаштырғала, еще раз. Или айтек роботқа команда беріп, бұлай уғалаштырғалады. Ай робот бары, егер ол больницада болса, кімге бір мәртебе уғалан. Айны, конечно, да болса, айға бір мәртебе уғалаштырмасқа мүмкін. Мына шынды команда. Неге холодильниктар шундай команда беріп бұлан. Тұмдырғалаштырып тұрды. Там бик кішілі ролевая система турында. Бұл залоговая система
татар тілінің айтайық ташлаттыр. Мұнда әрбір сөзде бірнеше жүйелерге распадается. Бір инглизше, русша бірнеше жүйелерге береді. Ең тәмлісі, ең тонкий нюанс деген активность знаний. Индоевропейские языки имеют структуру subject, verb, object. Яғни олар татар кисе. Татарның башта ойлай, күпме кисерге екен, нешік кисерге екен, аннан соңына кисәме, киснеме, фигургіне көрсетер. Киснем, кисәм дейді. Мен мұны алтыға желікке бөлгелеп, қызыл түске бұяп, бұрышлап, ашым, ашамын дегені ақырда болды. Бұл инглиз тілінде, Европа тілдерінде башта алар қауып қарылар, ашылар, аннан соңына аңлайлар, все башқа екен. Міне, шындай біріне кетіріп жүргенде. Ақырында мен мұнда айтамын де, біз міне өзіміздің математик достар білен, докторлар, алардың командалар білен бірге, қазір бұл мәселені қиялдан проектқа көшіреміз. Менің теманы сіз белгілегенсіз, татар тілі қиял ма, әлде? Неше күн оны екісін бітіреміз. Іштіле ме? Іштіле. Біле кетті, ол екіні бітірге таптым. Төркінің дегенде көрінемін. Hazır. Gözüm örtem de. Var işitler mi? İşitler. Belki görünüyor. O boşaldı. Olay bir görünen yok mu? Yok. Icazet abi bizim bir minuttan biter. Bitti. Значит, bir yandan biz proyektке düştük. Hem de proyektlarına iştez mi? Ayy. Hem proyektlarını biz şimdi kilesi yıldan bizimizin komanda bilen belki Rusya Fenli Fondu'ndan da finanslar gider. Şunu birgelemişliği başlıyoruz. Ben sizi barınızın da çakıram. Bu temada katlaşırlar. Bize gerek filologlar da, bize gerek programistlar da, hem filozoflar da. Sizge beni tınlamanız için zor rahmet. Ama ders olmaz eğer bu sözlerle tamamlamazsam. Ayrıca olur. Çözülürüz. Girdi zaman size seninle tatar teller şirat bugün şirat tüplerinde. Yamagasar alıpları kompüterler teller sayılı tenger edip şekline. Neutron boşaltmadan da dehşettirek, görünmez gaz tasmasından köpke zahar, J şarında kompüterler ürmeküşler, kınetine armut alır üreşilter. Karabızga bizek tügül, adam tügül, jilavara haber, fikir hatta tügül, şilterdeki an bölümge hücretler, ürmeküşke tanış bulan canlı tiller. Üretmesen ürmeküşler üstlerine, kileseyin açık tatar yük bölümler. Yol verirse demek bugün mendelikке, sana birtir tatar tilen mendelikке. Rahmet size. Sizlerinize rahmet. Yarı oysa biz çıkarız. Sağ olunuz. Biz sizden vakit veririz. Biraz siz basın yine. Ayy, biraz. Ya bir tabii sizin. Işıksın bizim vakit. Vakit var. Yakınca
микән? Мин devam edip sınama intellekt teması bilen eşitlenmişe şulay da onun bilen beyli bulgan lingvistik resurslar ülkesinde praktik işler, praktik resurslar kullanıyor. Min filoloji fenler kandidatı, üniversite okuyucusu hem akademisinin fenli hizmetlerinde. Elbette biz hazır vakitte yasama intellekt hem zor məlumatları, yani Big Data şuurunda yaşadız, hem bu hal bizim durmuşuna bir nokta təsir edir. Şu hesaptan, şunu bilen beyli, bütün derse sıfırlaştırılır. Şu hesaptan tiller. Ve bu slaytta tilini sıfırlaştırmanın bu hakikati slaytta tilini sıfırlaştırmanın tüp, yani bazı hem yuvarlak derecesi schema rövüşünde. Yani tilini sıfırlaştırmanın en tüp ve bazı videolar. En birinci işlerine işler mesela gıybeli. İkisine kompüterde kötü mümkünlüğü bulunmak iş. Dokumentlarını printerden bastırıp çıkarma, gibisince scanner olarak kompüterle kaçırmaya kötü. Programların türlü koşullarını yapan tilde, mesela tilde kullanma mümkünlüğü. Hem bu mantıklar varsa da indi kupten var. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda bulgan sonra yıllarda indi yana jalanlarlar, gadgetlar varlık akilneş, tekstini şolay smartfonda yoki internetten kötü yazılma değil bu ekranda da ko'rsatuv mumkin. Ve bu punktlarga qarasak, ular o'zidan o'zi anlaşıla turgan ayberlar shekilli tuyula, endi ko'pishini hazırlamamışız. Çünkü bu bazı derecesi. Şunun için yanında yeşil şafaklarda belirli maksatlarına erişim için, bu işlemler için dersler işlerinde yazılan şartlar, rayonlar, lokalizasyon programları tercih ediyor, mobil canlamalar için, mobil türlü tipleri, mobil koşullar ve başkalar. Bu birinci derece. İkinci derece indi intelektüel meseleler hem intelektüel bu işler bilen beyler. Dilge üretinin türlü zamanca şaralar. Teknika bilen aralaşır. Mine evet abi şimdi azağındarak aytkençe anda soğukçuğa nesedir de o akıllı dom sistemalarında nesedir kişi tilinde teknikalar bilen aralaşır. Komandalar hem sırallarını anlar, yani uyarlamalar anlarga tiyiş biz etkenlik hem dürüst interpretasiya bunları nindedir onun işbaşlarga tiyiş. Şolay fen tilini tekşürü, feni yaptan tekşürü hem şol vaqtda icap, bir yukarı intelektüel derecede başkarıla turgan işler. Onun da özünün araları teknolojiler, metodlar var, kısaca aytып Tatar tili yanından gitse. Bir yakta kararında Tatar dili bu klasifikasyon boyunca resurslar yanında şekillenген язык с ограниченными ресурсами. Нинди ресурслар. Ресурслар türlü bulurlar mümkün. Bu şartta net teknolojik resurslar tüzlet. Çünkü Tatar dili için şu evrelerinin başında var. Ne bu evrelerden eleyebildiğini söylüyor. Demek resurslar yanından bu öyle. Tüp bazı derecesi, tuğlasını tahmin etilgen hazır bir janrlarda kullanılan bir indi kirteler yok. Bu problemsiz. Lakin hazır indi şulgına jetmiyor bizim. Kompüter, telefonda Tatarca yazışı, andan neserde kitaplar oku, tekst oku, taşa videolar qarauğuna bizni qanağatlandırmıyor hazır. Çünkü biz bu janrlarını alayğında kullanmıyoruz. Bu bir primitif kullanma örnekleri buldu. Mesela yazı, mesela oku, mesela qarau. Bu şaralar, bu teknik kurallar yardımıyla biz bu intelektüellere
məsələlər həll edə alarız, işə alarız. Şuur Nəcib dünya dərəcəsində inşi üçün çox hatta olaraq məsələlərini şişərgə gerək. Qaybilə həm şunun bilən bəyli proyektlər və strateginin də uyaq. Bir neçə söz hazırda qlobal sifrli mühitdə oynar. Nəsə bilən xarakterləmir. Biz yaşayırız qlobal sifrli mühitdə, həm bizim dilimiz qlobal sifrli mühitdə yaşayır. Saklana, ya ise saklanmıyor, üsüş işe belki kesinlikle orta kategori. Hem bu dilimiz üseme orta kategori mi? Bu şolay yok. Biz bu sifrli mühitini düz anlamamızla beyni hem bu sifrli mühitte düz adımlar başlamamız lazım. Önceden bu anlaşılan məlumat bölümü şekilden dıştıyız orta. Bu proses indi kontrolsüz proses gibi var. Daha kızıkları kontaktın zorlaşışı avtomatik rəvişdə generasiya edilir. Hətta türlü məlumat çaraların saytlarında da bir tekstler maşinalar tarafından yazılır. Avtomatik generiyor. Bu hazır var. Gadi tekstler nedir? Gadi haberler, gadi сообщения. Bu var, o kullanılan, o bütün türlerde kullanılan demek. Bizim televizyonda. Kompüterler, bütün kompüterler bile oralaşır. Ne söylüyorsunuz? Onlara xas bulğan şey, doğrudan sonra komandalar jibermirlər onlar bir-birinə. Faktda şurada situasiya olurğa mümkün. Bir kompüterdə generasiya edilən kişi söyləmə, ikinci kompüter tarafından tınlanıb, işlədib, interpretasiya edib, onları nədir proqramlarını ikincisində də işlətimici bəlirgə mümkün. Yani interfeysler, onlar özgərdən həm xatlı olandır. Dağın, cəmiyyətdə, mədəniyyətdə həm kommunikasiya üsullarında zor özgərişlər vardır hakikdə. Bizim həm oralışığımız, tildən biz hibridli rəvişdə faydalanırız. İndi neçə yıl hibridli rəvişdə. Biz til hazır söyləm tiliginə, həm yazma tiliginə tülür. Bu qatnaşıb bitkən. Tigiləydə, bulaydı. Biz oralaşqan da, hətta messengerlarda da, biz mesela yazıp jibergen, eğitip yazdırıp jibergen. Bu eğitip yazdırılganlar mesela avtomatik başka tekstte eğlendirgen mümkün. Türlü hazır halkara konferansiyalarda türlü avtomatik sinkron tercüme şaraları kullanılır. Yani kişi söyleyeyim mesela ben söyleyip duralım, benim söyleyemi yazdırılıp avtomatik rəvişdə tutanılıb, распознавание söylemi tanı yardımında tekstə eğlendirilən geliş tərcümə edilib, bütün bir tildən minimum tavuş bilən yanğırardan. Həm minim söyləyən tavuşunu sündürüb durub, siz mini, bunda offline-da olay bulmaz, lakin onlarla siz minimum iştirgən mümkünsüz, məsələn, Qıtay dilidir. Yaşda minə bütünləyə bilməsəm də. Söyləyəminin örnəyi yazdırılған, bu örnek var, şu örnekten o hazır dilesen koysu tekstini yanğırada alır. Bu şimdi fantastik misallar değil, Allah'ın yolu var. Nersen diyorsunuz? Til mi ne şuna bütün şey kullanılır. Til hazır tradisyon rəvişlərində kullanılır. Kişiler tilden faydalanırlar. Turmuşlarının türlü situasiyalarında onlar tilden şulay faydalanırlar mecbur. Hem eğer de bizim dilimizde şulay tür faydalanma mümkünlüğü bulmasa, bu bizim kullanıştan daha kısıtlana başlayacak. Bu bizim offline tiligine bulup kalacak. Offline'da gana turmuş var mümkün. Yani hem online, virtuallik, bu hibritli formalar olarak olacak. Ben aşağıdan sileyim, şuna göre bir nesneler belki nesnelerini aşağıdan yaxşı formalaştırmasından mümkün anlaşılabilir. Tabii başlıca bu zor platformalar, sosyal şirketler, ekosistema diye atalayın, hakimdir. Ne bizim diskussiyalara yanvaradı, YouTube şu kaldırılan adatında bizim dinlerine biz hazır an bilen destek işletiyoruz biz zaman. Yontu da almıyoruz, destek şey almıyoruz. Biz şu an diskussiyalar eğitimde hazır bizimizin eğitimini uylap çıkardan kişi bulgan platformlara kırıp kolayrak. Ama şimdi varlık da belki bizim yasağı yaxşıraq da bulaydı. Bizə biz şey yasaydı. Bizə yaxşıraq doğru geliyordu. Ama indi vakit ötken. Bu boyu ötken yasak koyganlar bu platformda bütün şeyde hakimlikte hazır biz
hatta yasasak da onu kullanmış olmayacak. Şu var ortalaşa olan platformları. O platformlar alır bütün üst içerikleri de istekli alıp bitirmezken. Personalizasyon, şunu kuzetiyorlar, sıfırlı izin kuzetiyor. Kinaşı tümler rekomendasyon algoritmları, target. Alır bütünüsü de nekmene bizge yani totarlarına totarlarına kiye bulgan şey işlemez demek. Ne bu? Algoritmler, personalizasyonlar bu ne bahsli mesele her vakit bu mantığı ve anlatıp çünkü o bize nesne takdimite рекомендации, исходя из вашей активности. Летти, mesela biraz tariflarda takdim ederler. Baş tarif под вашу индивидуальность, mesela kevazli kampanyalar biterler. Bizge şolay tağıla, o nefsinin işin durum kile. Olan şolay sonağanlar, sima şolay kirek, sen şunu dilisin, sima şolay yakşırak. Ağıl şıbarıklar ton kilim bitmez kadar. Milli tillerge yığıntı iki yapılı. Ona da diskarede. Diskaresi nerse de global sıfırlığının bir zor hem bizden kişilik diller o zor İngilizce kalır, yuvalı kalır. Bütün diller arasında. Mesela şunu, biz son, çünkü bu mühitte son bir mühim. Burada, prasmotorlar, koravlar son. Bizim Tatar internetini koravlarsa hem az dip sanalar. Çünkü o nesne bile çalıştırırlar. Mesela Rus, İngiliz kontenti bile çalıştırırlar. Yanlış çalıştırırlar ki bu tabii şulay buluğu. Biz Tatarlarla var şu mühim fikir, şuna göre kaldırdığını ekledim. Mene bu bir şey ikinci yıllardansın, işe vasıflar devamında bir aşağı şartlarda yaşayacaklar. Ama o yaşadı, bu anın üzerinin şiirliği, üzerinin az mı kuk mu muhiti var idi. Kişkene gene oğullar. O şurada yaşaydı, üzerine izolasyon bulaydı, dünya başkaydı. Hazır bizim şiirliğimiz bu yakın. Bir nindi halkında bu şiirliği yok. Biz bütünümüz de yine şu mağlubat okyanında. Global muhitte. Tataristan'da yaşasak da bunda basıttırsak da sıfırlı muhitte yok. Bunda bütün birge koşulgan. Hem nerse gine kurune, zora gine kurune. Biz kişiler, buna göre bir soru. Yuvalıp kalırlar mümkündür. Hatta bir yazıklarına fraza, İngiliz dilinin tanımlar, İngiliz'in fikri, onda İngiliz dilinde verilgen, tercümesiz de anlaşıladır diye koydum. Hem mesela bir misal, İngilizce'nin Tatarca tercüme, bu bir nindi de redaksiya kurmayan, ne tulsunca otomatik tercüme, bunu yapıp arasın, kişiler kompüter bir akıllı bulurlar, hem dünyanı yavlamalarlar bir başına, lakin tüm problemi alar bir akmak, yani akıllı değil, ama dünyanı indi yavlamalar. Yani Salman tilinin barım, ama o kurmuş şartlarda dürüst söylemir, hem dürüst kararlar kabul etmiyor. Yani bu tam bir misal, yine bizim hazır bir teknoloji liderinin derecesi. Bu, kılsınca otomatik tercüme, hem Rus dilinden de tügül, İngiliz dilinden tügel, stilistik yaptan belki kamil tügüller, ama mağnını tügel dürüst edilir. Ben sizinle şu məlumatla ortaklaşmak şeydim. İnternette Tatarca izlemeler yaşlığı neyse bir tizimle büyüsete büten neyseler izlene. Ne biz kafulda sürekli biz küçüklerine tekşürüm tutardık. Mahsus instrumenti var adam. Neyse indi çoğu tüp sözler bilen izlemeler yaşlar mesela sıra. Tüsler bilen anlaşlaşacaktı bu kararlaşılıyor. Ve bu temalarını çalıştırma şey yaşız değil. Bunların olsa size gerek. Bunların tanrı da size gerek. Bunların size gerek. Bu Tatar dilini şu kadar şekillengen buluyor. Elbette dilini sıfırlı fitaklarında fakat hatalar kur, dürüst harfler bilen yazmıyorlar. Adette fonksiyonel sözler kullanırlar Rus dilinde. Mesela birer Tatar jırşısı, jır ismi
һәм анда кушып язылган. Слушать, смотреть, тыңларга, ушка, түләүсез дип эзләүләр юк диярлек. Татарча контентны русча функциональ сүзләр белән излиләр. Сорау җөмлә формасында эзләүләр юк диярлек. Мәсәлән, анда фәлән-фәләнне ничек эшләргә? Алар юк. Андый менә төгәл булмаган сорау, мәсәлән, белмичә алдан белмичә шулай гадәти сорау җөмлә формасында эзләүләрне татар халкы һәм татар телле татар кешеләр бар русча эзли. Бу безнең шу хәлебезне күрсәтә. Инде проблемалар. Контент проблемасы. Контент юк булмагач кеше аны эзләми. Бу тапкыр эзләп караса да, аннар инде таба алмыйлар. Таба алмагач, аннар уларны кабат татар телендә эзләмәячәк. Технологияләрдә контент платформада татар теле исәпкә алмаска мөмкин. Бу үзенә күрә техник проблема. Һәм бар иҗтимагый фундаменталь проблема үзебезнең аңыбызга сеңгән менә шушы яңа телдә. Татар теле шуны ярый, һәм без үзебез шуны бу проблеманы тагы да тирәнәйтәбез. Татар теле шуны кирәк тә түгел. Бу сфералар кирәк түгел. Бу bütün сфераларга кергән цифрлы мөхиттә. Görüntülerimiz. Hazır bu vaziyette hazır Tatar tili için məlumat faydalı mümkünlüğü şiklene. Hem til sifirlilikten daha da kısıtlap çıkarılar. Yana intellektual teknolojilerde bu eğer de bir nəsə işləməsən, urun almayacaq, hem düşüp kalacaq. O yana intellektual teknolojiya, onlar indi oyunçuk түгел, indi kızgışın kişiler түгел, әміне кішінің күнделік тұрмышында мәжбүри керек болған айбірлер. Күнделік тұрмышта мәжбүри керек болған айбірді сен өз туған тілінде біріншікте башқара алмайсың екен, ол да міне енді нәтижелерге кетіре аңлашыла. Нәрсе шағылар. Бұнда әйтілді енді көп тақпыр контент бұлдарға керек, платформа татарды өзіншеклерін исәпке алуны тәмин етәргә керек, бұл ауыррақ болса да керек ул. Һәм заманча интеллектуаль технологиялар алар да шул сахнада үсешкә күчергән мөмкин. Ясалма интеллект дип әйтәбез икән, ул кеше интеллекты үрнәгендә үзендә. Кешенең фикер йөртү сәләте ул тел белән бәйләнгән. Без телдән башка уйламыйбыз, фикер йөртү. Безнең уйлар, фикерләр барыбер тел формасына, тел сүзләр, җөмләләр формасына салынган. Demek teknolojiya intellektual bulsun için til modellerin kullanımı zarur. Türlü lingvistik resurslar yasal zarur. İndiler, bugünkü gündə, online tercümeçiler, söylem teknolojileri, məlumat izləv sistemi, türlü üretişi programlar, chatbotlar, hem başkaları. Ve bunda resurslar her bir tilinin bizim tilinde elbette bulunmak iş. Bu resurslarsız, hazır sifirli muhitte tilini üstleri bulmayacak. Ve derser. Lokalizasyon turunda slaytlarına ben toplattırmıyorum çünkü minalda alışverişte oldu. Bu da bir lokalizasyonlarga, yani programla tercüme edildi. Bu bik mühim, şunu da tanımasızlıkla mütesimkiler çünkü biz unikal metinde Tatarca söyleşsek de buna hazırda biz. Buna şunda kir, buna şunda bas, andı derseni top diye etmemiz. Hem interface elementleri biz hoşçatımız. Alay da yarayın. Da kurtuluş mümkün. Ama idealda bütün program koşullarının Tatarca interface variantı bulurga tiyiş. Bu ise til şulay yok nindidir bu şekilde üşerdi bir şey var. Başında tercümesi hemen bizim Karay Simecik İnstitut'ta yazılan soft tercümesisi turunda uzak yönetmenler kirek tögüller. Yok aslında bu auditoride şu faydalanmışlar. Hele İngiliz tilinden işlemiyor, İngiliz tilinden Google'a müracaat ederiz. Mesela bulduğumuz slaytlar, ama o da sıfat yağından koyma şartlar bir tür para. Bizden eksperimentler kursetkençe üniversitede, filologiya institutunda, şu mesela studentlar bilen de yaptığı şunların neticesinde elige soft var mı? Yandex tercümesinden de Google'dan da aldığım para sıfatı için. Dağın bütün sistemler kullanılan
Türkiye tiller için, yani bu tecrübe daha 7 Türkiye tilge ceyildirler hazır bu vakitte. Okşaş modeller bilen hem tiller var. Türkiye tillerin birisinden ikincisine de tercüme ediyor. Kendine dolarlar şulaydır. Söylem teknoloji, teknoloji. Lakin o çaydanmalar bilen tabii aralaşma mümkünlüğü dolara söyleşim ki o hazır bu vakitte şulay yok. Başka proyektler, Atlas, Corpus, tekşürler için yüz olarak Türkiye tiller için Türkiye firma portalı prezentasyayı biz de tavsiyoruz. Bütün üstünde sıltamalar var, kirip bararga tanışırına mümkün. Ve bunlar nesneşler, dağın nesneşlerge kiretleyecek. Türlü ülkelerin bilgisayarda hizmetleşlik sorulu. IT bilgisayarı, tele bilgisayarı bilen, bütün ülke bilgisayarı bilen birgelep, disiplina ara, bir disiplina tekşürler. Yasalma intellik, maşina üretimi, maşinaya обучение teknolojiye isterler. Sıfırlaştırma til məlumatın zor üləndə tutulağı. Hazır bütün нәрсә zor məlumatga deytiğən maşinlarla qurular. Hem bu bulmasa zor bazılar bulmasa bunlar işlemeyecek. Bizə tutulacaq. İsəplə resursları gerekli, hem başkalar, başka fənni tekşürlər, hem türlü auditoriyalar üçün produklar. Медиа arqılı alınan движение popülerləşdirib, volonterlarla. Ve əli xəlikdirib bitməyən məsələlərdən onlarında şişərgə gerek. Bunda kişi intellekti bunlarını onlarga sələtli, hem kontekstdə onlarga sələtli. Həmdə bu misal yasalma intellekt şişir bitirmir. Bu taralğan tərcümədə rod bulmağan tildən rod ne muşku jiskörtə bulğan tilgə tərcümə etkəndə kilip şal taraf problem. İstibariyyətə resmiyən taksov tərcüməsində insan профессия ничего tercüme etmek у инженер улбакшачы, over он, инженер это, он садовник, она уборщица. Bu etimde hazırki tırlayan kadar gündür stereotip olup çıkar. Hem niçin ne yapılır işte boşsunlar bakın. Ramın da var. Türk dilinden misallar, İngiliz dilinden. Doktor olsa, he is a doctor. Ne bu şefkat tutaşılmışsa, she is. Kubi şayakta oluşundan da şulay. Emme. Bunda şulay getirdi. Ul evli, ul ilengen, Türk dilinde ul kadından da ileride ilengen. She is. O beka yalğız, lönmene. Nikahta tügünmene. Bir de he deyip tercüme edilir. O mutlu, o bəxtli deyən söz. He is happy, o mutsuz, she is unhappy. Hem şuluk misallar bizim taksufta, kirsinçe, bizim Türk'te, Tatar'da, o bəxtli bulsa, ana şəslivi deyip tercüme edilir. O bəxtsiz bulsa, o nişəslivi deyip tercüme edilir. Kirsinçe bir bəxtsiz, hem başkalarında. Lakin o yalğız bulsa, ana adına, o yalğız tügül bulsa, on nişdir. Bu şartlı tasavvurlu mesele hem andı meseleler küp çünkü bunlar anlaşılar ve kontekstler. Biz onu situasiyadan alıyoruz. Yasalma intellekti ana üretip alayın cimri tüpü. Ama kire. Dağın indi burada mesele kursatyasın kire. Bizni bu content problemi dediğimiz. Tatar'da content cidmi, yük. Kaybır temalarına bütününe yük tataşa content. Nesneşlerge oluşur. Ne? Şuluk, maşına tercümesi texnologiyaları hem bütün virtual texnologiya yardımga kelirgan. Ben bunda Yandex'ten bir screenshot getirdim. Näsa ekanligini belki anlagansızdır, endi hali anlatam. İzlem ingliz tilinde Tea Party Movement degan aybar izladim. Bunda tabılar. Amma Yandex maxsus şunda bыстрые ответы bölümünde barının Yandex'nin şunun Rusyasını ko'rsatadi. Hem bu avtomatik ravishda tercüme etilayotgan. Ya'ni ikinchi va bu
Фред Лассуэлл деген американский карикатурист. Махсус алдым андай мисалны сәйір кіші. Таныш болған шундай әлләнидей кішейін. Мындай Википедияда мындай мәкалә бөтенләй юк рус телендә. Эшләсә, без татарча эзләп, татарча булмаган мәгълүматны табып, татарча укый алабыз. Кулланучы өчен нәрсә, ул белмәскә дә мөмкин. Ул татарча эзләгән, система аңа үзе тәрҗемә итеп, кайсы телдә бар, шуны тапкан, кире татарча тәрҗемә иткән һәм күрсәткән. Контент проблемасы шулай итеп тә шишелергә мөмкин. Монда да шул. Ана шул. Татар телендә бер мисал шулай. Бөек француз революциясе дип эзләгәндә, татарча эзләгәндә дә, әгәр дә мәгълүмат җитмәсә, ул автоматик рәвештә русчасында табарга мөмкин. Ниндидер менә башлангычлар, димәк, Яндекста ул яктан бар. Бу чаралар турында инде әйтелде. Вот, шуны үтәм. Чираттагы яңа проектлар, аларның исемләрен күрәсез, кызык вә кызганыч алар турында сөйләргә вакыт булмады. Һәм моны әйтмичә булмый. Системалар эшләсен өчен мәгълүмат тупларга кирәк иде. Хәзер татар сөйләм системасы өчен мәгълүмат туплау бара. Краудсорсинг булмый, кешедән килгән мәгълүматтан башка булмый. Телеграмда менә шундый татар тавышы дигән бот ясалды. Анда һәр кеше кирип, сез аны аша аласыз, таба аласыз, тәкъдим ителгән фразаларны голосовой сообщение белән әйтеп кире җибәрергә мөмкин. Һәм шулай иттереп татар сөйләм системасы өчен база туплана. Анда инде мөмкинлектән файдаланып, шул ботны табып, анда вакыт кирип, актив күрсәтеп, һәм танышларыгызга да әйтсәгез, ул базаны шуның ярдәмендә шул базаны тутырырга ярдәм итсәгез, әйбәт булыр иде. Ул безнең татар теле системаларга да ярдәм булыр иде. Рәхмәт. Хәзер инде без киләсе тема шәбез. Безнең татар Татарча IT проектлар гайды һәр татарның телефонында булган шунталар. Башлап үземнән таныштырып китәм. Минем исемем Райнул. Мин Казанның Крафт дигән IT студиясендә бэкэнд разработчик булып эшлим. Шулай башка университет проектының IT кураторы булам. Һәм безнең студентлар, кодерлар исемле шундай бер команда бар, шул команданың җитәкчесе булам. Шулай Казан федераль университетының ИТИС исемле институтының 4-нче курс студенты. Минем шундай бер генә сорау бар. Монда IT өлкәсеннән күпме кеше суларны күтәрсәгез, IT белән бәйле. Аңлашылды. Мондагы бүген башак проектларның тизмә итеп китәчәкмен. Алар монда төгүстә түгел. Мин аларның шундай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 темага бүлдем. Ул белем алу проекты, уеннар, танышулар, масса күләм мәгълүмат чаралары, балалар өчен проектлар, күңел ачу проектлары һәм көндә куллана торган инструментлар. Кушымталар дигәндә монда шулай ук смартфоннар өчен кушымталар да бар һәм сайтлар да. Белем алу проектлары килгәндә беренче проектның бу безнең бүгенге форум оештыручы проект Вашингтон университет платформасы, онлайн белем алу платформасы. Анда теркәлеп курсларны башка узып була, һәм курсларны узганнан соң һәрбер кешегә электрон сертификат бирелә. Шулай ук әгәр дә кирәк икән, ул сертификат о повышении квалификации ала. Проект безнең 2 ел эшли. 2 ел эчендә безнең платформага 1800 кешедән артык кеше теркәлде. Шулардан 600 кеше курсларны үтеп сертификат алды. Һәм хәзерге вакытта 15
курстан күбрәк. Білім алу проектлардан екіншісі ол мүфтиятның проекты Татар мәдрәсәсе деп атала. Әгәр дә мәсәлән сезгә дини гыйлем алу кызык икән, сез бу проектка кереп, шулай дини гыйлем аласыларын шулай аңлайлы смартфоннар өчен, iOS, Android өчен кушымталар эшләнгән. Аннары әлбәттә дигән проект бар. Ул русча әйтсәк научно-популярный шундый мәкаләләр бар, видеолар чыгаралар. Мәсәлән, мин бик яратам тарих бүлегенә кереп, анда төрле кызыклы видеолар карарга, мәсәлән, без монголмы, татармы, татарлар каян килеп чыккан, шундыйрак сөйбикә сикергәнме, сикермәгәнме, төрле шундый кызыклы, популяр булган темаларга видеолар төшерәләр. Шулай гыйлем проекты. Бу проект мәктәптә укыганда бик яратадыр, аны күп укырга, фәнни популяр темага, төрле мәкаләләр чыга, тарих, физика, астрономия, политология, җәмгыять һәм башка шундый төрле темаларга статьялар чыга. Шулай белем алу проектларының берсе ана теле дип атала. Мин шәхсән үзем бу проект белән кулланган юк, ләкин регионнан сөйләшкән вакытта кешеләр менә алай итәләр, без татар телен менә шул бу платформа аша өйрәндек. Бу Education First дигән компания Россиядә бар иде. Хәзер ялгышмасам бу юк. Алар үзләренең платформасында шундый татар теле өчен система эшләгәннәр. Азатлык радиосының подпроекты бар, ул Айда онлайн дип атала. Бу бирәк инде башлангыч кем татар булмаган, яки татар булганда телне бик яхшы сыйфатта белмәүчеләр өчен кереп, монда төрле кызыклы мәкаләләр укый алалар. Үзем дә хәйләтле танда кызыклы тәсәр үтә кереп мөмкин. SkyTab проектыбыз бар. Бу проект Skyeng-ка ашаган, ялгышмасам, һәр атна анда Zoom аша сазоннар узып, кешеләр күбрәк теоретик белем алуына практик белем алалар. Шулай ук безнең 2 ел ялгышмасам, 2 ел назад культура каналында Дмитрий Петров белән татар теле 24 дәрес эчендә өйрәнү видеолар чыккан иде. Һәм шул аның системасына нигезләнеп, алар шундый Полиглот 16 татарский дигән смартфоннар өчен кушымта булдырганнар. Анда шулай iOS, Android'да кулланып була. Шулай ук монда бу бүлеккә мин татарча диктант проектын үстәдем. Бу елның беренче тапкыр тест режимда онлайн яздылар кешеләр, аны бик күп кеше язды, хәтта чит илдән латин графикасын кулланып та диктантны яздылар. Икенче елга инде ул тагын да масштабрак булачак, инде уже тулы режимда чыгыр, без ышанып калабыз. Мәсәлән, диктантның трансляциясы бар, монда инде сез союзсыз, сез кайсы регионнан, әгәр Татарстан, Башкортстан сезгә бер диктант, калган регионнар икенче дәрәҗәдә диктант бирелә һәм чит илләр өчен өченче. Аннары диктант автомат рәвештә тикшерелә һәм хаталар кайда икән сезгә әйтә. Һәм әгәр телисез икән, сез сертификатны йөкләп аласыз. Диктант русдан. Хәзер масса күләм мәгълүмат чараларына күчәбез. Чынлап әйткәндә, алар татар телендә бик күп күбесәләр медиага карый. Мәсәлән, яшьләргә кызык булган масса яшьләргә кызык булган порталларның берсе ул Якын журналы. Аларның офлайн журналы да булса, һәм онлайнда шундый портал бар. Шунда кереп төрле кызыклы мәгълүмат укырга була. Аларның шулай ук бик кызыклы YouTube каналы бар. Мин үзем анда яратам, Boom Battle дигән аларның код проектын карап барырга. Шулай мәсәлән, Limon проекты бар аларның. Ялгышмасам, һәр атна шундый яңалыклар подборкасы чыгып бара. Азатлык радиосы бар. Бу күбрәк инде кем сәясәт белән кызыксыналарга бик кызыклы булыр дип уйлыйм. Татар Информ бар. Һәм инде гомумән Татмедианың
Flat Media'nın gene türlü proyektleri var. Matbuat, Şakri Kazan. Hanna tavan Raybat Oil'in bir projekti var. O bilim nokta.ru deb atalib bu biraz istişare için şunda bir portal. Şu anda yanı paylaşıp varan. Ham hazır kumul aşılar pişirdiz. Kumul aşıdan biz bugün panel diskusiya bo'lgan vaqtda aytganik bizga bir Tatjub degan proyekt hakaton ramkalarında hakaton vaqtida bizlarni ishlab yoqadi ham ikkinchi o'rin oldik. Bu YouTube uchun klient YouTube'da tatar videolarin olib bir platformaga qo'yildi. Tatar tilida bo'lgan tatarlar bilan bog'liq bo'lgan masalan yaqin videolarin ko'ra olasiz. Shunday platforma, ya'ni u to'g'risincha YouTube'dan funksionalini kopiyalashtiradi deb aytib bo'lar. Masalan, video bitta, shu kommentariy orasida bo'lar, kanal bitta, bunda gerçekte kanallar boshqa tatar temasi bilan bog'liq. Orin butunsin qarab boshqa. U bizni hali 70% tashlanib turgan. Ham yangi vaqtlar biz Alloh tilasa ana ishlashamiz. Urgan tatarachisi biz aytib ketgandan turunda shunday orin qo'shimchasi bor. Hamda sayt bor. Urgan.tatar. Shunday qiziq proyekt. Men o'zim shaxsan quvonib qo'sham. Shunday kod yozgan vaqtda fonda o'ynab o'tiraman. Radioga kelganda Tartib radiosining, Tatar radiosining ham Kitob FM'ning har birisining iOS Android uchun qo'shimchalari bor. Bilib bitgan bo'lgan radiosining bormi, yo'qmi, balki oldinda bordir. Shunday oldin saytlarida bor. Tanishuvlar temasidan kelganda eng populyar servislar ulanayim. Regionlar bilan ishlashgan vaqtda ularning shunday bir потребность bor edi. Oilalar bilan biz regionda yashaymiz. Bizga tatarlar bilan tanishishga tilak bor. Ham ko'pisi aytadi, onayim degan servis bor. Shu servis asosida biz tanishamiz. Lekin u baribir butun yoqlarni yopib o'tmaydi. Agarda biz qarab ketsak, ham dizayn yog'idan da u уже eskiroq. Masalan, agarda muddatlari bor, shu yo'nalish bo'yicha ishlarga bo'lar. Tinderga o'xshagan brendni motor dizayn va qo'shimcha ishlab chiqarishlar bek populyar bo'ldi deb biz o'ylaymiz. Chunki masalan mening bir tanishim u da Moskva tatarlar uchun bir shunday qo'shimcha ishlagan edi. Anda yangiliklar, podkastlar tamamen ham tanishuv bo'liga ishlagan edi. Ishlar shu tanishuv bo'ligini bilib, Moskvadagi yashovchi tatarlar buni u qo'shimchani yukladilar, ham bir-biriga oshna shunday tanisha boshladilar. Bu proyekt 3-4 yillik ishlangan edi. Hozir yozishmasam u уже ishlab bormaydi. Tat-up deb ataladi. Kunda qo'llana turgan instrumentlarga kelganda, bizning eng birinchi bu klaviatura keladi. Bu Tatariston Fanlar Akademiyasining klaviaturasi, masalan, men uni quvonam. iOS uchun, shunday Android uchun bizning tez yoz degan bor. Chinab aytganda ular bir necha shtuk, Tatar klaviaturasi deb yozganda sizlarni ko'ra olasiz. Shunday Android uchun bek o'ng'ayli Gboard Google kompaniyasining klaviatura bor, unda da shunday Tatar tili bor. Men Android bo'lgan vaqtda masalan Gboard bilan ko'ra qo'llaydim. Masalan, hozirgi vaqtda bizning shunday latin g'arab grafikasi uchun klaviatura yo'q. Masalan, bu yo'nalishda ishlarga bo'lar. Ham yozmasam Ministerstvo цифровизации уже shunday yangi klaviatura ishlaydi. Masalan, Alakam latin grafikasida ishlarga bo'lar deb o'ylayman. Yoki o'zingiz klassiyaga bu yo'nalishda ishlay olasiz. Bulat efendi aytib ketgancha переводчикларning eng sifatlarining birisi translate qiladi. Tatsoft. Men o'zim masalan rus tilidan tatar tiliga tarjima etganda uni bekish qo'llanadi. Shunday qarning sintezator rechi bor, shu tarjima etgan tekstni to'g'ri. Shunday bu tarjimachining
қошымта үшін смартфон үшін қошымтасы бар iOS Android. Аны да сіз қолдана аласыз. Құман теге аларның Татсофтның өзінің сайты бар, анда кіріп, мұнтымды жерде табыда етіп кетті. Бүтін теге Windows, анда Microsoft локализация еткен программаны сіз қарай аласыз, һәм аларны үйретуге аласыз. Һәм менә шулай ук Булат әфәнде әйтеп китте, теге татар телендә, мәсәлән, күбрәк мәгълүмат, big data булсын өчен, аны тулыландырырга кирәк. Шуңа күрә менә татар тавышы дигән телеграм-бот бар. Монда сез, мәсәлән, сезгә фраза килә, сез шул фразаны инде үзегезнең тавышыгыз белән озвучиваете. Һәм шулай итеп сез татар теленең цифрлаштыруда үз вкладыгызны кертәсез, үз өлешегезне кертәсез. Һәм балалар өчен проектларга килгәндә, алар да күп дип әйтеп булмый, мәләфем бар. Мәсәлән, әлифбай бүген әйттеләр һәм бәбкәләр. Шул ике проектны бүген әйттеләр, шулай учим татарский бүре бар, ябалак бар. Әлбәттә бу өлкәдә дә күпме эшләр эшлисе әле бар. Һәм уеннарга килгәндә, менә бу әзрәк шундый теге юк дип әйтерлек дәрәҗәдә. Мәсәлән, мин белеп бетмим, инде уеннар бар, менә бер танышым миңа җибәргән, менә шундый пара удивительный мир Тукай дигән Android өчен уен. Намда написание стало бывает. Игрок попадает в сказочный мир Тукая, татарского народного писателя, где ему предстоит встретиться с персонажами творчества Тукая, такие как Шурале, Суанас, выполнять задания, используя свои знания татарской литературы, смекалку. Ну, мәсәлән, без шулай ук студентлар белән, одногруппниклар белән үзара белән аралашкан идек, менә уеннар темасында безнең шундый мәсәлән идея килеп чыккан иде. Татарстанда, Казанда легендалар йөри, мәсәлән, Кабан күле легендасы бар. Гомумән безнең татар әдәбияты бик бай. Анда бик күп төрле әсәрләр бар. Шул әсәрләргә нигезләнеп, РПГ уены мәсәлән эшләргә була. Мәсәлән, әйтик, шул Кабан күле анда Казан кирмәне белән бәйле нидер төрле уровеньлар үтеп, мәсәлән, анда төрле Шүрәле бар, Камар батыр, төрле персонажлар белән сугышып, нидер син миссиялар узып, теге үзенең максатына ирешәсең. Мәсәлән, миңа калса, аны теге татарлар өчен генә түгел, бөтен дөнья, бөтен Россия өчен эшләргә теге дискуссияда әйтеп киттеләр. Теге шундый мощный качественный контент эшләп, аны инде таратырга. Или шуны тараткан вакытта, популяр булган вакытта без инде аны монетизировать итә алабыз, төрле скиннар эшләп, мәсәлән, анда нидер батыр, аны теге Түбәтәй юк, ау Түбәтәй сатып алалар. Мәсәлән, яшел Түбәтәй, анда кызыл Түбәтәй, или төрле нидер шундый скиннар эшләп була. Һәм шулай ук уеннар темасына килгәндә, соңгы арада ишеткәнсездер NFT темасы бик популяр. Шулай ук уеннарда NFT темасын кулланалар. Ягъни син уйныйсың һәм син шундай NFT токен җиңәсең һәм аннары шул NFT токенны син төрле маркетплейсларда сата аласың. Ул NFT токеннарның бәясе арта төшә бара һәм мәсәлән шуның белән дә ничек бәйләп нидер уен эшләргә була дип мин уйлыйм. Сорауларыгыз бәлки бардыр. Игра татар кем эшләгән? Игра татар? Әйе. Теге игра в кальмар инде, аны окей. Аны ягышмасам, бу тапети белән ничек бәйле. Үзем әйтә алмыйм, теге шулай гына ишеттем. Вот, ну, күбрәк теге ул Instagram уены, менә анализдан үзем катнашмадым, шундырак темалар, сораулар булмаса, бәлки алар киләчәккә булыр. Минем телеграмга яза аласыз, яки Instagramда. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Вот, потом прям. Әйе. Презентациясы бармы? Әлі ол келдім? Әйе, бармы? Неше минут? Біздің соңғы лекция başım. Ғафу итегіз сұрау беремін. Әйе. Мына бұл сіздің презентацияны нешік алып бұлай? Біз аны чатқа жіберішекпіз. Шунан келіңіз. Біз бүгін болған презентацияларды жіберіпіз. Спикерлердің университетіне. Сядемся на русском, не возражаете. Меня зовут Булат, представляю Центр цифровой трансформации, являюсь руководителем цифровой трансформации в отрасли образования в нашем центре. Это такая экспромтом у меня будет выступление, просто хочу, чтобы вы были в курсе повестки Центра цифровой трансформации, о том, чем занимается наш центр и про наши продукты, и в том числе я расскажу про инициативы, которые были касательно татарского языка, в конце. А кто-нибудь слышал вообще Центр цифровой трансформации? Вы слышали? Ну, большинство не знают. В общем, Центр цифровой трансформации — это проектный офис Министерства цифрового развития, то есть министерство, которое отвечает за цифровизацию всей отрасли цифровой республики. Соответственно, при нем создали проектный офис, куда цель была какая? Раньше занимались государственными сервисами чиновники, которые в принципе от IT были далеко, и вот вроде как они должны создавать какие-то госуслуги и прочее, при этом совсем не понимая, зачастую, как это должно создаваться. И естественно, чтобы создавать государственные сервисы, такими же качественными, как Яндекс.Такси, которым вы каждый день пользуетесь, Delivery Club и так далее, должен был появиться орган, который с точки зрения продукта, то есть IT-продукта, знали, как их создавать, знали, как их сделать удобными для граждан, и вообще говорили, что нужно создавать, что не нужно создавать, чтобы за это отвечали не чиновники, а люди из IT и с компетенциями. Соответственно, вот исключительно с этой целью был наш центр собран. В 2019 году, когда я приходил, когда министр позвал меня, нас было буквально 3 человека, сейчас нас 130 в штате. Есть еще подведомственное учреждение ЦИТ с нами. Вот. И в общем, короче говоря, мы отвечаем за все сервисы республиканские, которые у нас есть, от госуслуг до электронного образования, народный контроль. Их 56 государственных систем, они все у нас на балансе. Мы отвечаем и за техподдержку этих сервисов, и за развитие, и в том числе за какие-то новые инициативы, которые появляются. На примере нашего одного из приложений «Е-школьник» я буду рассказывать сегодня про то, как вообще мы подходим к созданию этих продуктов. Но до этого, наверное, отмечу про один из проектов, который как раз с татарским связан, потом уже перейду к «Я-школьнику». Про
татарский у нас была такая инициатива в том году, да, что как раз был год татарского языка, говорили, давайте, это в том числе через Марат Готовича письмо приходило, потому что давайте нужно создать платформу, на котором дети смогут изучать татарский, в том числе предметы, татарский язык, татарская литература, да, которые в школе проходят, потому что их не было на платформе ни на каких. И была такая инициатива, давайте создадим эту платформу. Естественно, это все приходило к нам, как на экспертную оценку, там, нужно, не нужно, сколько на это нужно денег и так далее. И это было в том году. В итоге эту инициативу мы повернули в ту сторону, что ребята, как бы создавать платформу, как бы нам не хотелось, вот, иметь свое классное, красивое и так далее, но, к сожалению, это довольно утопическая идея, что мы сделаем там лучше, чем имеющиеся платформы, да, там Я-класс, там, не знаю, Сберкласс, вот, Учи.ру. То есть Учи.ру тратит там, за последние годы, которые они существуют, там, они же зарабатывают на этом, заработают деньги, большую часть, вкладывают в саму платформу, тем самым развивают. Там в общей сумме, наверное, это там не просто даже сотни, наверное, до миллиардов рублей доходит тот бюджет, который они вкладывают в эту платформу. И тут такой вообще философский вопрос возникает. Должно ли государство, да, заниматься вообще сервисами, создавать, то есть создавать сервис и потом каждый год там тратить бюджетные там, наши с вами налоги, да, это же за наши с вами деньги делается, на поддержание этих сервисов, с учетом того, что как бы, бюджет, он как бы не резиновый. Ну, тогда у меня было мнение такое, что типа давайте лучше создадим контент, да, соберем там лучших преподавателей, авторов и реализуем эту историю там на, вообще в принципе засунем и в Я-класс, и в Учи.ру, везде, где нам разрешат, где сами сторонники платформы будут не против, реализуем этот контент. В конечном счете согласился Сберкласс, ну то есть остальные готовы были делать за деньги, Сбер согласился делать бесплатно. Мало того, что бесплатно, они были готовы платить нашим авторам татарским, чтобы контент был создан и на их платформе появился. Поэтому мы пошли со Сбером. Есть тут, наверное, вопросы, типа, а кому останется права и так далее. Но я считаю, что в таком именно случае с татарским, ну, как бы, даже если права будут принадлежать Сберу, ну, больше будет прибыли, да, для нас больше будет пользы, чем вообще никакой платформы, никакого ресурса, где там ребята могут татарский изучать в школе, не будет существовать. Не знаю, вот решение было такое, как бы, и в принципе до сих пор я думаю, это правильно было, потому что если, опять-таки, если мы пошли по пути создания своей платформы, во-первых, она до сих пор не была бы сделана, чтобы создать хотя бы на уровне Учи.ру платформы, это нужно там несколько лет. Вот, в общем, поэтому тут палка о двух концах, то есть это не из-за того, что мы там не хотели делать свою платформу там или были против, просто вот из такой логики было такое принято решение. При этом в своих сервисах, кстати, вот я школьник, там приложение для учащихся, естественно, по возможности мы создаем, делаем перевод на татарский, то есть интерфейс, там, например, для школьника, который с нуля сделан, он полностью на татарском языке реализован, и мы продолжаем его делать. В общем, тут как бы вопрос, мы можем дискуссию с вами продолжать. Я могу продолжить рассказывать, что такое продуктовый подход. Это довольно такая айтишная штука. То есть как мы подходим к реализации продуктов. Могу про e-школьник немножко рассказать. Или проговорим вот про эти проблемы изучения татарского языка и вот эти платформы. Давайте в таком формате дискуссии, что же. Про продукт. Про продукт лучше? Ну хорошо. Тогда, например, я школьник, да. Это сервис, это по сути такой цифровой помощник учащихся в учебной и внеучебной деятельности и в то же время канал коммуникации государства с учащимися, которого как такового на самом деле сегодня нет, и эта связь теряется. Мы прекрасно понимаем, как ребята относятся к государству, им вообще там, фиолетово на самом деле до государства. Мало того, что фиолетово, это еще фиолетово в лучшем случае. В худшем случае им противно все, что как бы, государство им дает и так далее. Есть такой момент на самом деле. И мы, как бы, общаясь с ребятами, мы это понимаем.
И задача этого сервиса, оно довольно сильно отличается от всего того, что мы делаем, там, от госуслуг классических, где какие-то государственные услуги оказываются. Это такая больше история неформальная, да, но при этом от государства, полностью бесплатное приложение. И задача его мотивировать хоть как-то, то есть сегодня по статистике 60% детей не хотят учиться. Это официальная статистика, исследования проводят, причем не российское исследование. И если через этот сервис мы хоть на долю проценту эту статистику будем ломать, мы будем счастливы. Вызовы какие у нас были, почему мы вообще захотели этим сервисом заниматься, это в 2020 году все запускалось. Недостаточно мотивации ребят в учебе, стресс из-за оценок. Россия занимает первое место по стрессу учеников из-за оценок. Я поэтому всегда ругаю родителям, у меня тут даже коллеги есть, вот у меня там ребенок тройку получил, я его там отругал. Я говорю, слушай, это вообще третье дело, не знаю, я просто сам в 131 учился в школе, и у нас там, я до этого был отличником, туда пришел, там сразу двойки, тройки, и ты перестаешь ценить вообще суть этих пятерок, поэтому тут тоже есть такой философский момент. Кстати, я про это потом отмечу. Понятно, что оценки — это такая мера, чтобы понимать, как развиваются дети, но слишком делать акцент на этом тоже может приводить к каким-то плачевным результатам. И это исследование показывает. Незнание о доступных возможностях для развития, да, тоже понятная проблема. То есть есть активная часть ребят, которые там и в университете талантов, и в Околфабрика знают, и подписаны везде, ну и все такой актив. А есть другая часть ребят, которая, ну есть, во-первых, третья часть, которая вообще ничего не интересна, но есть другая часть, которым было бы интересно, но они не знают, упускают, родители не говорят и так далее, и так далее. Вот. Ну и четвертая проблема, которую, естественно, гораздо сложнее решать, но это тоже есть. Недоверие к школе, недоверие к государству, какое-то такое антагонистское настроение. Поэтому, соответственно, когда мы его инициировали, цель была такая, что, ну, во-первых, там должны быть утилитарные функции, то, что дети пользуются каждый день, это электронный дневник. То есть мы знали, что, сделав эту историю, мы, это первая такая часть, мы в любом случае привлечем аудиторию. А вторая часть — в игровой форме давать им какую-то поддержку, то есть геймификации моментами. И третье, чтобы у них это стало каналом получения информации о событиях в республике. Что же сделано сейчас? Запустили мы «Я школьник» в сентябре 2020 года, в конце, на 2 языках, с полноценным переводом. Это была пилотная версия MVP, там самые простые функции, при этом максимальной качественной реализации. Ну, сейчас мы имеем порядка 89 тысяч установок, в республике 430 тысяч учащихся, то есть это еще не вся аудитория. Вот, но здесь тоже, как мы пошли, несмотря на то, что мы госорган, да, у нас есть все административные рычаги, то есть в принципе, если бы мы хотели работать там для галочки, да, вот в чем опять-таки роль Центра цифровой трансформации. Если бы мы хотели работать для галочки, сейчас бы направили всем школам письма, давайте завтра установите, и мы бы сейчас отчитали, что 430 тысяч там установок и так далее. Все, молодцы, галочку получили там и так далее. Но нет, я про проблему вначале отметил, что ребята настороженно относятся ко всему государству, мы поэтому здесь никакой пропаганды, ничего не делали. Вот как идет рост органический, пусть так и идет. То есть у нас еженедельно сейчас поэтому 3-7% рост количества установок. Просто там ребятам нравится качество реализации. Это дневник по каунту. Ноу-хау мы не сделали, мы сделали просто качественно то, чего у них не было. Они скачивают, пользуются, тем самым аудитория расширяется. Хотя, естественно, сейчас я расскажу, есть планы на новые функции. Да? Собрав аудиторию, у нас есть возможность с ними работать правильно. Причем здесь в чем еще преимущество? Не просто 89 тысяч, да, установили все, а возвращаемость приложения очень часто, практически 60% аудитории использует приложение 30 из 30 дней, то есть прям каждый день заходит, без пропуска. То есть это очень активная аудитория, да, которая сюда вовлекается. Ну да, то есть 45% возвращаемся, это наши некие метрики.
62% аудитории ежедневно использует сервис. То есть если он использует 29 дней из 30, то в эту статистику он уже не попадает. То есть это те ребята, прям, которые буквально каждый день заходят. Ну, для нас это что? Для нас это возможность потом, впоследствии, да, какие-то, ну, с этой аудиторией правильно работать. Понятно, это не замена TikTok, ну, это не соцсеть мы хотим делать, это просто такая утилитарная цифровой помощник, где мы можем во время его использования хоть как-то положительно направлять ребят, да, на те активности, которые государство делает. Понятно, есть тоже проблемы, я про них отмечу. В общем, вот из-за такого подхода, из-за качества реализации дизайна, ну, нас там хорошо оценили на российском уровне, и в том числе на европейском мы получили за лучший дизайн европейскую премию. Tagline Awards тоже довольно престижная премия российская за лучшее государственное приложение, лучшее MVP и лауреат золотого приложения. В этом году тоже будем подаваться, потому что новые функции появляются. Все, что мы сделали, там, с точки зрения там, дневника, это такая автоматизация рутины мы называем. Дальше мы идем все равно больше в сторону мотивации, в сторону геймификации. Тут тоже расскажу, что появится у ребят, да, про стресс я сказал. То есть основная цель сделать такой инструмент, сейчас мы делаем функцию, да, где ребята будут там виртуальные награды получать в конце недели о том, как у них был прогресс. Например, там неделя без троек, вот тебе виртуальная фишечка. Там, вот у тебя было какое-то соревнование по футболу, и ты получаешь тоже какое-то поощрение от сервиса. Хотя здесь тоже мы привлекали прям самых из лучших специалистов по геймификации, психологов. И вот здесь такой момент, что я изначально сам являюсь руководителем этого продукта в том числе. Хотел, чтобы здесь появился там какой-то лидерборд, да, то есть таблица лидеров, кто там на первом месте, кто больше всего этих фишечек собрал, чтобы они между собой сравнивались, соревновались. Но тут в этом плане нужно быть очень осторожным, потому что одно дело там ты первый среди олимпиад, а другое дело среди оценок. То есть, а как будут реагировать те, кто на последнем месте, да? Там и так буллинга и так много, ты там еще на первом месте оказался, да, тебя там вообще загнобят. То есть такие вещи тоже мы предусматриваем, поэтому к соревновательным вещам нужно, ну в данном случае, в случае с оценкой нужно относиться осторожно. Потому что тем более тоже не секрет, там выставление оценок тоже бывает вещь субъективная, да, он учитель поставил тройку, потому что ну, там, какие-то отношения, может быть, нельзя, а у него здесь в сервисе рейтинг упал. Вот, ученик эксперт тоже в топе не будет, то есть тоже насколько это справедливо. То есть здесь суть была, чтобы у ребят просто в конце недели был, у него могут быть плохие оценки, могут быть хорошие, но он видит некий такой прогресс, видит, что сервис с ним общается, подбадривает, но при этом в таком в графицированном виде. Возможно, это перетечет во что-то более соревновательное, но идем пошагово. То есть здесь тоже могли бы сейчас сделать в классическом государственном стиле, где там сделали конкурс, вручили там айфоны, 3000 человек поучаствовало. Проблемы-то не решаем этим самым. Вот. Что еще мы сейчас, кстати, недавно, буквально в несколько дней назад выпустили, сделали сторис, то есть сторис, ну как в формате, может быть, кто-то видел в Тинькове, я не понял, это Тинькофф. У Тинькова есть своя редакционная служба, которая делает качественный контент, в формате сторис показывает. Здесь то же самое сделали для ребят, чтобы показывать о каких-то событиях в республике или просто какие-то советы для них. То есть они не сами выкладывают контент, а сервис для них рассказывает о каких-то там возможностях. Ну, как попасть на республиканскую югу. Или как вести себя там при такой-то ситуации, про финансовую грамотность. И здесь тоже важный момент, это откуда появилась тема с буллингом очень активно сейчас обсуждается, мы с Ренатом тоже эту проблему обсуждали, но там тоже они изначально предлагали такое довольно прямое решение, что давайте сделаем так, чтобы любой школьник анонимно мог написать о травле, и вот мы как-то эти сообщения отрабатывали. Я в эту историю не поверил, во-первых, школьники начнут писать гадости при любой возможности анонимности. Во-первых, непонятно, как их отрабатывать. В-третьих,
А как вы эту проблему-то будем решать? Вы в идеале просто найти те аномальные зоны, те аномальные ученики, которые находятся на грани вот этого психологического срыва, да, или еще как-то, и туда направить, там, не знаю, десант психологов, чтобы они с ними отработали. И это, кстати, как бы удивительно не казалось, к этому тоже нас может подвести. То есть мы на что рассчитываем? Мы думаем, сейчас, если ребята будут пользоваться контентом, будут сюда каждый день заходить, мы можем здесь их о чем-то спрашивать. Это не тот опрос, который учитель дал, да, и ты там от балды заполнил какую-то там бумагу не в понятном виде. А это в цифровом, понятном, современном для них формате какой-то опрос. И, естественно, шанс, что он здесь ответит честно, гораздо выше. И шанс, в принципе, что он ответит, гораздо выше. Ну, потому что здесь усилия минимальные. Он там что-то контент смотрит и нажал. А для нас это данные, ну, как бы пропитание окей, но вот как там тебе обучение в четверти, или там, это могут быть вообще какие-то психологические вопросы скрытые, да, а какое сегодня было небо, там, голубое, обычное, или, не знаю, красное, ну, там, психологи там, готовят что-то. Если вот эти мы аномально находим, мы, соответственно, уже можем понимать, что, ага, вот, там, не знаю, в этой школе есть какая-то боль. То есть мы же видим всю статистику, те, кто отвечает. То есть узнавать настроение ребят в таком этой информации. Ну, тем самым, вот как бы я школьник, это на самом деле это связано с ЮДО-татаром текущим, если там у кого-то есть вопросы. Это не какой-то отдельный сервис, это, по сути, мобильный клиент для текущей системы. И из него вот мы такой сервис создаем. Кстати, да, эту историю мы тоже сделали прецедент. Центр трансформации в основном были ребята, которые запускали государственные контракты, мы просто отыгрывали контракт, переходила какая-то там подрядная организация и делала сервис. Так делается большинство систем. Ну, как бы у нас нет своих разработчиков. Но амбиции на это есть. Хотя это тоже не просто, там, держать своих разработчиков, нужна особая культура, но мы сделали первый подход. То есть вот этот «Я школьник» мы сейчас делаем вообще без контрактов, то есть сидят просто на зарплате деньги, и тем самым мы экономим тоже огромные, как бы, наши с вами бюджетные деньги. То есть, потому что когда контракт ты делаешь, естественно, там как бы аппетиты большие, суммы нужны большие, и еще минус в том, что как работает контрактная система. Ты там сказал, мне нужна такая-то вещь, такая-то функция, такая-то кнопка, тебе оценивают это, ты запускаешь, реализовал, и пока там запустил контракт, проходит 1,5 месяца. Потом, когда закрываешь, на всю эту весь документооборот деньги тратятся, да, и здесь появляется гораздо больше гибкость, когда у тебя свои разработчики. По сути, мы сделали IT-компанию внутри государства. Ну, еще пока не развили ее, но сделали уже первый зачаток. Вот, поэтому очень много что дает результат. Не просто мы там сидим у себя в офисе там стеклянном и с разработчиком придумываем, что делать, а то, что мы общаемся. До пандемии мы общались очно, и в районы выезжали, и с учителями и так далее, какие проблемы, что им не хватает, что им нужно. Понятно, всегда хотелось больше, чем можно реализовать, но вот этот контакт очень важен. Потому что мы там делаем сервис не для... Я всегда говорю, там, когда собеседование провожу, там, с своими ребятами, мы там не для министра работаем, не для основного врача, мы делаем сервис для граждан, то, что там, ваши дети, там, твои братья, сестры, или там, даже после тебя будут пользоваться. Так, мотивация очень большая, мы в этом плане, ну реально, мы прецедент вот, в госструктуре, много таких тоже инициативных, понимающих людей в госструктуре, но много и тех, кто по течению как бы идет. Вот. Мы, в принципе, в этом плане, поэтому не просто еще отрасль цифровизации меняем, мы еще стараемся влиять на другие ведомства, чтобы они тоже такими становились. Вот. Ну, про процесс, наверное. По продукту «Я школьник». Вот какие есть вопросы. Я правильно понимаю, что у школы нет какой-то административной панели? Нет. У школ есть государственная система электронного образования, там работают учителя, там работают директора, там отчетность все собирается. И у школьников есть веб-часть. Она просто очень старая, она создавалась в 2009 году. Кстати, сейчас к татарскому тоже подведу. В 2009 году она создавалась, учителя ей недовольны, она очень-очень плохо, это наша система тоже. Мы ей тоже недовольны, но это огромная махина, это как небоскреб, наверное. Чтобы небоскреб отстроить заново правильно,
нужно очень большие затраты на само проектирование провести. И в этом году я тоже этим занимался, там лично раньше прокачивал, чтобы он защитился у президента. В итоге мы защитились у президента, нам дали финансирование, то, чтобы спроектировать вот эту основную админку систему для школ. Там на самом деле очень много процессов. Это не просто админка для выставления оценок. Там все там, от питания до скудов, 100-500 отчетов, которые они собирают, чтобы это все было максимально удобно и автоматизировано. И в новой системе, естественно, сейчас мы будем где-то в течение полугода даже чуть больше проектировать, потом начнем разработку, там, естественно, татарский интерфейс тоже хотим предусмотреть. Правильно понимаю, это Да, это Еду-Татар. То есть это как бы мобильный его канал. Такой же должен быть у учителей, чтобы учителя там, зачем учителю физкультуры ноутбук спрашивают. Он вышел, поставил оценки прямо на улице. То есть у учителей тоже должен быть удобный как бы, мобильный доступ. У родителей он, в принципе, есть в формате услуги РТ. Некоторые родители школьникам пользуются. Есть еще карта от Акбарса, как бы такая вот экосистема продуктов получается. Официально номер 11, который недавно открылся, он тоже вот мобильное приложение сделали. Я знаю Алмаза, мы с ним, он и в этом проекте участвовал. Он еще прям запущен? Не знаю, просто я тоже принимал участие, поэтому как разработчик. Не знаю, если бы был сервис, на самом деле у них удобно, они бы не стали запускать, в том числе из-за того, что есть проблемы. Но проблема почему? Потому что в 9 году сделали, потом просто как-то по наитию никто этой системой должным образом не занимался. Ее нужно. Это вот, кстати, то же самое с платформой. Один раз там хоть миллиард потратить, потом, если каждый год достаточно процентно будешь тратить на модернизацию, то же самое с любой системой происходит. С любой машиной и так далее. Какие есть вопросы? Я думаю, сейчас как-то логично, чтобы у определенной школы были свои мобильные приложения, там с их мероприятиями, активностями, которые проводятся. Мне кажется, это должно быть покрыт Еду-Татар, то есть он должен быть таким конструктором, удобным, с коробки. То есть этим вопросом не должна быть озабочена школа, то есть у него с коробки должна быть вот эта система, которая большинство процессов покрывает. Это желание у школ появляется только потому, что Еду-Татар они не реализованы. Вот. То есть это наша недоработка. Хотя процессов тоже очень много, понятно, что есть какие-то супер уникальные школы, там, может быть, те, которые, например, работают с детьми с ограниченными возможностями, да, там, или еще какие-то, то есть с особыми процессами. Платформа не всегда все может охватить, но там 90% типовых процессов должны быть охвачены в системе. Это можно сделать. Вот, поэтому я думаю, не совсем правильно, что они создают. То есть это указывает на ошибку в глобальной системе. Когда мы говорили про вопрос контент versus платформа, да, то есть что лучше делать? Вот вы говорили то, что как бы целесообразнее делать контент, потому что платформа идет очень долго. Вот мне вот к этому конкретному продукту вопрос, да, это же получается довольно-таки общая вещь, то есть она могла бы работать вообще, в принципе, по всей России, не только по Татарстану. То есть почему тратить, как бы, в таких вопросах решается тратить, вот же большие, получается, деньги, да, вот на разработку именно платформы, в то время, когда можно было бы разработку платформы именно сместить в сторону государства, а заниматься именно контентом. Почему вот такое вот как бы не совсем логичное получается распределение? Не, на самом деле, почему Москва не создает для всей России? Да. Ну потому что мы тогда будем ждать их в 2050 году. Ну, вот. Госуслуги тоже сейчас и такие есть госуслуги. Да, сейчас что-то так, что у нас уходит туда на госуслуги. Но тут я тоже чувствую, что как будто единой политики не принято. Но однозначно региональные услуги будут оставаться, потому что есть специфика муниципальных услуг. Что-то, что типовое будет уходить на единый портал госуслуг российский. Вот. Но плюс еще есть такое все равно некое эго у региона, да, цифровое суверенство, так скажем, да, что все равно элементарно, на самом деле, когда услуги у нас на РПГУ
техподдержку оказывать легче, чем когда они там на российских услугах. Хотя я признаю, и мы это тоже признаем, что российские услуги, они тоже не идеальны. Хотя, кстати, мы в этом плане по сравнению с Европой вообще в космосе, они вообще там в средневековье по сравнению с нами в этих процессах, но тоже не идеальны. Региональные хуже там по реализации там, с точки зрения интерфейса от российских, но мы свое будем переделывать, это такой секрет, или там снимают. Ладно, в общем, улучшать будем свое тоже. Я вот хотел бы, если можно, продолжить немножко дискуссию. Вот, тут получается уже, как бы это сказать, вот вопрос, то есть опять-таки платформа или просто контент, он, ну, не знаю, как масштабируется, что ли, здесь, смотря на каком уровне. То есть на каком-то макроуровне уровне государства, мы говорим, но общегосударственного нет, мы это будем ждать, поэтому будем делать свое. Но это же не только потому, что мы не дождались этого от московского просвещения или чего-то, и делаем свое, как было в случае с Государством. Это все-таки из-за того, что мы на местах мы лучше понимаем специфику. А если мы спускаемся на уровень школы, опять называем, нужно для школы или не нужно? То есть это же тот же вопрос, просто меньше масштабом. То есть, мне кажется, на этапе проектирования невозможно учесть всю возможную специфику, которая может быть у потенциальных групп пользователей каких-то. В любом случае это индивидуально решается. И если опять это перенесем, вот там нужно там для татарского или не нужно. Вот пример. Да, там уроки по программе татарского языка действительно, пусть не важно, их можно и на Учеру загрузить, и на Сберкласс, и куда угодно. А если вы если идет речь о не просто уроках татарского языка, а обеспечении обучения на родном языке. По разным предметам, да, по всему. Но для того же, вот, допустим, для обеспечения учебного процесса того же АДМА. Или в целом национальное образование, все предметы. И как-то это все интегрирует, где все предметы, все уроки. Вот такая вещь, она уже обладает такой спецификой, которую не можешь, ее нельзя вот упаковать так все, спрессовать и засунуть куда-то на какие-то вот эти вот, агрегаторы, что называется, можно сказать. Нет вот типа учевого образовательного контента. Да? Когда есть какая-то уникальность, все равно придется для каких-то случаев своей платформы делать. От этого не получится уходить. Но вы сказали все равно, тут тот же самый вопрос, как условно, только уровень ниже. Когда уровень ниже, все равно охватить больше шансов. Но про контент я немножко не понял, специфику чего? Специфика преподавания, что ли? Нет, ну как вот, например, если для школы, которая все предметы ведет на татарском языке, да? Как ее образовательный контент будет, может, я просто не понимаю, уложен куда-нибудь там, на Учеру, например, или классы и так далее. Ну, то, что там будет интерфейс на русском, наверное, не такая проблема, если они сделали... Интерфейс тоже важен. Важен, да, но мы поэтому где-то делаем это возможно. Там же есть межпредметные связи всякие, если это цельный учебный процесс образовательный. Межпредмет связи между уроком татарского языка и уроком истории, который идет на татарском языке. То есть, а там это будет разложено по предметным категориям. Правильно? На том же, например, я возьму. То есть это будет там. Татарская математика будет в математике вместе со всеми другими математиками. Татарская биология будет в категории биологии вместе со всеми другими программами. То есть это все будет вот такой вот интеграции заданий. Ну, один из вариантов также есть существующие LMS-системы, которые позволяют загружать так, как ты хочешь. Можно как вариант закупить на уровне республики LMS, то есть чтобы у каждой школы была возможность такой способ загрузить самим этот контент в той структуре, которую хочется. Это и то, с точки зрения реализации, все равно будет качественнее, чем мы сейчас будем тратить. Нет, я не говорю, что прямо вот так. То есть вот. А вот по поводу, вот спрашивали вы, да, что все-таки различается немножко затраты там между контентом и платформой. Я считаю вообще, что такая же, вот как Центр цифровой трансформации, должна появиться история при Минобре, чтобы там были
соответствующий. У нас зарплата по рынку. Естественно, никакой айтишник к нам там не пришел, если бы мы по зарплатам айтишников не были бы, да, то есть, несмотря на то, что казенное учреждение, там обычно все думают, 30-40 тысяч зарплаты, нет, у нас как бы все по рынку. Я думаю, такая же история должна появиться у Минобра, вот как бы я топлю за это, потому что там ИРО сегодняшний, он, конечно, много очень задач решает, но им не хватает им вот этой современной составляющей с соответствующими ресурсами, с деньгами, да, которые можно было бы направить на создание вот этого контента. А разместить нет проблем, можно на том же Иду Татар доработать, чтобы там, тот же самый Адамнар мог под себя это подстроить. Я считаю все-таки, что вот так. Ну и про там Duolingo сегодня тоже пример приводил. Тоже готовая платформа, там, только нужно какой-то ответственный орган, который соберет и там, раскачает эту тему. Ну там да, там потому что один предмет изучения языка. То есть там абсолютно в тот же сценарий укладывается. Вот изучение там, а вы про изучение математики на татарском, ну тут сложный кейс, да. Это более такое. Ну вот еще вопрос. По поводу локализации. Такой вопрос шуточный, как локализовали, да пошло, оно все там было написано на кнопке в татарском интерфейсе, там в вопросе было, да, я ж понял. Там устраивает тебя что-то, да, нет, и да пошло, оно все. Интересно было бы узнать, кстати, да, как оно в татарском варианте вот это. Почему да пошло? У школьников, ну, то есть, если ему сказали плохо, ну, то есть, это уже опять не язык школьников. У них должна быть возможность сказать, да пошли вы все нахрен, да, мы об этом знаете. А переводится очень просто, то есть это же контент загружаем. У нас как бы есть служба поддержки, она готовит контент, если какой-то опрос готовится, то как бы тут текста немного, перевести не проблема. Как будет перевод, не знаю. То есть это разовый какой-то, да, это не стандартный какой-то интерфейс опросника? Не, это не статичная история. Это вот один раз только. Да. Может каждую неделю, может так. Не, каждую неделю. Им же опросники нафиг не нужны, на самом деле, они станут это проходить. Тоже нужно очень точечно делать. Ну, я хотел спросить, вот вы статистику приводили по обращаемости и так далее. А есть у вас сколько, допустим, процентов используют татарский интерфейс? Нету, но это можно сделать. Просто надо встраивать метрику внутри приложения. То есть не отслеживалось это, да? Нет, не отслеживалось. Ну, как бы, нет. Что во многих средствах такие интерфейсы создаются, в итоге потом не используются, они не поддерживаются. Я пользовался Яндекс.Почтой татар-тілінде, но в итоге Сундеров придумал. Я думал, Яндекс.Почта на татар осваиваю. А нас на меня образовал хабар келді. Так как мало очень людей пользуются татарязычной версией, мы ее отключаем. Дали отключили. Мен біреу гына булганмын, может, ункшевдің бірсі булганмын, Яндекс.Почта на татар осваиваю. Там процентное, но мне надо тут вопрос политический, у нас это, естественно, никогда не закроется. Это же наш сервис. Интересно было продумать, как-то вот тоже так аккуратно, да, как говорите, вот им немножко подталкивать к переходу на это. Не просто там в лоб, если давай там татарскую пользу. Хотя тот же самый, вот этот контент. С психологами что-то вот, как-то вот. Пока у меня этих ресурсов нет, то есть если контент там, если Тизби прислал день открытых уроков, естественно, анонс прислал на русском. Там у меня как бы ресурсы, чтобы это перевели в редакционной службе и выставили, нет. Естественно, там я выложу на русском. Да. Софт Translate татар можно. Может кривой будет, там, ну, какие-то моменты могут быть. Ну, редактор какой-то курс нужен. Ну вот, да. Мне нет тогда. Поэтому если Тизби прислал от неоткрытых уроков анонс, он, к сожалению, если ты даже на татарском интерфейсе, он у тебя откроется на русском. То есть, если прислали и на русском, и на татарском, естественно, будет кто-то другой. Ну, пока так. Еще у вас вопросы? У нас как во времени? Вопрос в голове, когда государство этот продукт делает, то жители недоверчиво относятся к этому продукту. Вот как вы решили эту проблему? Или она все же еще не решена? Ну просто нигде не рассказывают, что это государственный сервис. Решили так. Ну то есть как-то через приложение нельзя понять, что это вот сделал. Да. То есть скорее всего ты подумаешь, что это какие-то коммерческие ребята сделали, либо какие-то энтузиасты. Ну,
Отзывы очень положительные. Понятно, что здесь тоже есть проблемы. Опять-таки, 90% из них из-за того, что едут татар у нас как бы старенькие, как Жигули, даже хуже. Вот. Но тем не менее. Сейчас как-то бюджетируете, да, то есть на маркетинг деньги выделяете? У нас нету на маркетинг вообще бюджета. Вот. Пока такой практики нет, пока практика того, что мы сами сервис разрабатываем, это уже как бы прецедент. Кстати, здесь история вот эта, она тоже таргетируемая, то есть мы можем на конкретные районы, на конкретный класс показывать. То есть он не общий, а то есть впоследствии еще от того, что нравится, на что больше реагирует, ну, можно какую-то дополнительную аналитику, но это уже следующий уровень. Еще есть вопросы? Как нам, давайте про Duolingo реально сделаем инициативу, петицию, там вот у меня прям душа горит за это, то есть я увидел, что там... Лео сам хотел в свое время предлагал. Нет, это Duolingo. Да, ну такой был Лингулео, ну... Лингулео я знаю, Айнур. Он сам предлагал, статьи писал, вот давайте там, я готов, 2-3 года назад. А тут Duolingo у них другая система. Там же случилось. Ну да, такая неприятная история. Там есть акселератор, есть у них форум, там те ребята, которые голосуют за какие-то языки, там, мы хотим татарский. Чем больше голосов, тем больше шансов, что там 3 уровня, что язык перейдет на следующий уровень. На следующем уровне уже нужно собрать активистов, которые в дальнейшем готовы будут подтверждать или опровергать переводы, там же в основном обучение за счет чего? За счет того, что карточки там, да, нет, да, изучаешь. В общем, будут помогать составлять контент. Если их там собирается какое-то количество, 10 тысяч человек, что ли, то все это значит, что второй уровень зрелости уже переходит к разработке. В течение там, какого-то времени разрабатывают, и в Duolingo появляется татарский язык, совершенно практически приложение для изучения, да, языка. Но оно будет доступно там, что у японцев, что у кого угодно. То есть это еще круче, чем со Сбером история. Поэтому, не знаю, вот этот район к вам обращаюсь. Если есть возможность раскачать, там уже через институт, может быть, филологии, там достаточно у нас ребят. Хотите письмо написано через ИТИЦ? Могу письмо через Хадиулин запустить. Расскажите, куда и как. Можно скажу, вот как раз в Duolingo проблема была, там достаточно много активистов хотели бы, чтобы там появился татарский, даже есть люди, которые могли бы делать какой-то вклад, да, в материал создавать. И для этого, чтобы запустить новое направление, по-моему, нужно сколько-то вот заявлений, что да, 10 тысяч, что-то типа того. От людей. И вот люди их дают, и вот все еще никак вот до этого уровня, да, и там что-то такое проблема не только могут там дойти. нужно собрать уровень. Для этого, ну я вот не знал, я там проголосовал, зарегистрировался. То есть нужно такую компанию сделать, там всех вот этих неравнодушных собрать, там же несложно, это через сервис делать. Больших усилий не нужно. Я точно требования не знаю. Вот вы говорите 10 тысяч заявлений, что-то такое? Что-то 10 тысяч активистов, если я не ошибаюсь. Там есть языки, там какие-то диалекты китайского появились, они уже запустились. 10 тысяч это больше не дает. Ну да, у китайского каталонский. Сколько каталонский там есть язык? Они акселерацию прошли, их там меньше, чем у нас, по-моему. Через форум делают или как? А? Да, есть Duolingo акселератор. Население Каталонии 8 миллионов. Да? Там половина. Тем не менее, там есть прям. Там и чувашки, там много кто хочет, якуты и так далее. Я буду только собрать. Поэтому они вот по такой схеме пошли, что сначала собирают тех, кому действительно нужно, а потом запускают. А не так, чтобы потом не отключать уже точно. В принципе, у нас и база есть, можем разослать. Мы, допустим, если возьмем наш проект, 2000 человек, например, взять за другие проекты, можем разослать и направить на интеграцию. Вы на кого реагируете? Да, на Хадиулин должен быть. И наоборот, на Хадиулин должен быть. Мы вообще от Конгресса, то есть Конгресс татар, все именно. Ну, вы никому не молу, нет? Конгресс татар нет. Независимые. Мы больше к молу относимся. Но у нас форум, организация принадлежит к Конгрессу, и еще мы получаем гранты, если, например, грант МО, то не МО. Мы больше к МО вас сослали. Ну, ты говоришь, что не МО. Я рад.
Давайте можем подумать. Там просто нужно собрать Мы людей. можем написать письмо, все министерства внутри оставят свои базы. Нет, то дело напишите вы, другой зуб там взяв возлеивание. Ну нет, если мы напишем письмо в МПП, то она уже пираты Кизяна действительно письмо на самом деле. Не от нашего имени. Мы можем регионы, например. Регион, давайте. Я скину сегодня. Ладно, спасибо, Рахмет. لما يذاكس هو بزنس лекция был, да, на университете там бригад фото шик.